King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello.
Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. ಮಹಾಮಹಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟಗಾರರು ಆಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಫೀಸ್ ಎರಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. ಶುಲ್ಕ ಎರಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮುಂದುವರಿಸಿ ನೋಡಿ. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಂಭುಗ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಹಾಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ಇದೀಗಲೇ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮೆಕೆಯನ್ನು
ಮಹಮ್ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರರು ಯಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಶಂಭುಗ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರರು ಧಾವಿಸಿ ಬನ್ನಿ. ಅನಂತಾಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಅನಂತಾಡಿ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಅನಂತಾಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2023. ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ,
ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ಯಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಶಂಭೂರೂಪ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅನಂತಾಡಿ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲತೀಶ್, ಯಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಶಂಭುಗ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಥಮ ದಾಂಡುಗಾರ ಲತೀಶ್ ರವರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಾರೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ, ರೆಡಿ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ ರೋಹಿತ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, ಲತೀಶ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದಂಡು. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಲತೀಶ್. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಗೆ ಉತ್ತಿಕ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಸಿಕ್ಸರ್. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಗಿ ಯಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಶಂಭುಗ ಪ್ರಥಮ ಖಾತೆ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. 6 ಅಂಕದ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ 2ನೇ ಎಸೆತ. ಲತೀಶ್ ರೋಹಿತ್ ಟು ಲತೀಶ್. ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ 2ನೇ ಎಸೆತ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ವೀರ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ, ನೆಲ ಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
So, a very good morning, everybody, and welcome to Ananthadi Premier League Season 1 2023. We're in the first day of the first match between Young Friends Shambuga taking against Mahamai Friends Ananthadi. We're in the first day of the first match is going on here. This is the first over in progress. This 2 ball is still remaining of the first over. So 1 ball is still remaining of the first over. The score is 12 on the board of the completion of the 5 balls. So the last delivery of the first over. Power play is still in the progress. Only 2 fielders can field outside of the 30-yard circle. Good delivery this time. Excellent delivery. Wide called by the umpire. And in that wide run, the 1 more run added to the scoreboard as extra. The score is also moving on to now 13 on the board. In fact, there's no wide. So the first over is completed. Over number 1 is completed. We can see the scoreboard 13 on the board after the completion of the... In fact, 12 on the board after the completion of the first over. What an outstanding batting performance from that man, Latis. Excellent batting performance. That 1 big maximum and 1 boundary. 11 runs individual score scored by Latish after the completion of the over number 1. We can see the scoreboard 12 on the board. Ananthadi Premier League 2023ನೇ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಾಂಬುಗ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಹಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆನಂದಾಡಿ ಈ ತಂಡದ ನಡುವೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆನಂದಾಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನಾಳೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಸಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇವೆ. ಮಧ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಫಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿತ್ತು. ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 13 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತವನ್ನು ಕಂಡಾಗ 12 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯಾದಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಲತೀಶ್ ಒಂದು ಷಡ್ಕ 1 ಬೌಂಡರಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಈ ಮಧ್ಯೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಆಘಾತ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್, ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಪ್ರಥಮ ಆಘಾತವನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಲತೀಶ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠ ದಾಂಡುಗಾರನ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರ ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಲತೀಶ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ ವಾಪಸ್ಸಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಆಘಾತವೆಂತೂ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಾಂಬುಗ ತಂಡದ ಆರಂಭದ ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುರಿತವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ತತ್ವಮಸಿ ಗಣೇಶ್ ನಗರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಆನಂದಾಡಿ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕಫ್ತಾನ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟತನ ಚುಮ್ಕಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೆಳೆ ಧಾವಿಸಬೇಕು. ನೂತನ ದಾಂಡುಗಾರನಾಗಿ ಸುಶಾಂತ್ ಮೈದಾನದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ಕೂಡದ ಚತುರ್ಥಿನ ಬಾರಿಗೆ ಎಸಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಸೊಗಸಾಗಿರಕಂತ ದಾಳಿ. ಆರಂಭದ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 12 ಮೊತ್ತವನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾಗರಾಜ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಕೂಡದ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಎಸಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾಗರಾಜ್
ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ರನ್ಔಟಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು, ಬಹುಶಃ ರನ್ಔಟಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಛತ್ರಪಾಲಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಎಡವಟ್ಟನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಂತೂ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 14 ಓಟವನ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಡದ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, ಇತರ ಖಾತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 15 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ರನ್ಔಟಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು, ಕೊನೆಗಂತೂ ರನ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ದ್ವಿತೀಯ ಆಘಾತವನ್ನ ಕೂಡ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಾಂಬುಗ ತಂಡ. ದ್ವಿತೀಯ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ, ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 15 ಓಟಗಳನ್ನ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 15 ತುಂಬಾ ಅಮೂಲ್ಯ 2 ಉದ್ದರಿಗಳನ್ನ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು. So after the completion of the over number 2, we can see the scoreboard 15 on the board for the loss of 2 valuable wickets. 2 ಉದ್ದರಿಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 15 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಒಂದಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 12 ಓಟಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ತಂಡ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ತದನಂತರವಾಗಿ ಕೇವಲ 3 ಓಟಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ನಾಗರಾಜ್ ಈ ಮಧ್ಯ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೋಹಿತ್. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಂಡು ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸಣ್ಣದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸಿದ್ರೆ ಎಡಗೈ ದಾಂಡುಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಗೌತಮ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೌತಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಾಂಬುಗಾಯ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಮೈದಾನದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ರು ಗೌತಮ್. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲತೀಶ್ ತನ್ನ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ತನ್ನ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಷಟಕ, ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರೆ ಬಳಸಿದ್ದು 5 ಚೆಂಡುವಿನಲ್ಲಿ 11 ಓಟಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಲತೀಶ್. ತದನಂತರವಾಗಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಾಂಬುಗೆ ತಂಡ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, ಇತರ ಖಾತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳತೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 17 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು ಬಹುಶಃ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಚೆಂಡಂತೂ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ನೇರ ದಂಡನೆಗೆ ಉತ್ತರಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಷಟಕ 6 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂತೂ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ತನ್ನ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡುವಿಗೆ ನೇರ ಉತ್ತರಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗಣೇಶ್ ತನ್ನ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 6 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 23 ಓಟಗಳನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಖಂಡಿತ ಎಸೆತಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ನೋಡಿ. ನೇರ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು, ಯಾವ ರೀತಿ ದಂಡನ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡುವಿಗಂತೂ ಓಟೆಗಳು ಗಟ್ಟಿತ್ತ ಬುತ್ತಿ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಗಣೇಶ ತನ್ನ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡುವಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಮುಕ್ತಾಯ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 25 ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ 2 ಉದ್ದರಿಗಳನ್ನ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 25 ಸಮಯ ಆಗಿದೆ.
ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ 25 ಓಟಗಳನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಕೇವಲ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತವನ್ನ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಓವರಿನ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಸೀರ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ನಾಸೀರ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾಸೀರ್ ತನ್ಕೂಡದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ತಂಡಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತ ಕಾರ್ಕಳ ಪರಿಸರದಲ್ಲಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕರು ಇರುವಂತಹ ಈ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ರನ್ಔಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೋಡಿ ಕೈ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಇದೆ ನಾಸೀರ್. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು. ದಾಂಡುಗಾರನಂತೂ ಖಂಡಿತ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಡ ಸೇರಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂತೂ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಈ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 26 26 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ for the loss of 2 valuable wickets. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 3 ತೃತೀಯ ಆಘಾತವನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಗಣೇಶ್ ಪವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಸೀರ್ ದಾಳಿಗೆ ಉದ್ಧರಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೇರ ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದಂಡು ಚೆಂಡುವಿನ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣದೆ ವಂಚನೆಯ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು ನಾಸೀರ್. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಚೆನ್ನದಿ ಮಧ್ಯೆ ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. 2 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂತೂ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 28 ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ 3 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ತನ್ಕೂಡದ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತನ್ಕೂಡದ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾಸೀರ್. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಮುಕ್ತಾಯ. ಈ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತವನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 28 29ರ ಸವಾಲನ್ನ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಾಂಬುಗ ತಂಡ ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತವನ್ನ ಕಂಡಾಗ 28 ಓಟಗಳನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ 29ರ ಸವಾಲನ್ನ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಮಹಾಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆನಂದಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. 29ರ ಸವಾಲು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತತ್ವಮಸಿ ಗಣೇಶ್ ನಗರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಆನಂದಾಡಿ ಈ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So the next match will be playing against Tatvamasi Ganesh Nagara taking against Play Boys Ananthadi. I request both team, all the players, please sign an official chart. And even call for the 2 captains. Please come to the mic point immediately for your tossing ceremony after the signatures. So we are in the first day of the Ananthadi Premier League 2023. The first time they are conducting such a great cricket tournament. And the first match is also going on. Young Friends Shambuga taking against Mahamai Friends Ananthadi. So the first innings is completed. We can see the scoreboard 28.
And 29 is a target, not at all a big target. They need to be play the sensible cricket here. If they need to be good batting performance, they can be back. 29 is not a big deal. According to this ground, we can see the smallest ground in this area. They can easily come back. 29 targets from out of 24 balls. They need to get 29. So the two opening batsmen, we can see Kiran in the striker's end and Yagnesh in the non-strikers. And the first delivery to come from the second innings. Kalandar will be starting the procedure from the second innings. Kalandar on his bowling mark using a right arm over the wicket to the right-handed batsman. This time the first ball, looking for the big shot, and batsman got a couple of the run, 2 runs added to the scoreboard, looking for the big shot, and they got two runs from that first ball. So the 2 runs added to the scoreboard, and the account is open now. Kalandar once again on his bowling mark, second time from the first over. To Kiran in the striker's end. Good job, very excellent this time. Bowled him, and first wicket is lost. Wicket number 1 back into the pavilion. What an outstanding delivery from this man, using leg spin from the bowler Kalandar. Outstanding bowling performance from this man Kalandar. Got a wicket in that first over only, and they're losing the first wicket. So this time Kiran is walking back to the pavilion after he got a couple of the run. He gave a wicket to the opponent team. So Kiran is walking back to the pavilion. So one more batsman, Harish, into the middle. Kalandar once again on his bowling mark. 4th time from the first over. In fact, 3rd time. Good delivery, excellent. This time chance for the run out. I think not out given by the umpire. Just trying for the single run, but there is a good protective from the fielders. And no run added to the scoreboard. A dot and delivery once again. Good bowling performance from this man Kalandar. First over in progress, power play in progress. Also only 2 fielders can field outside of the 30-yard circle. This time wide called by the umpire. 1+1, 2 runs added to the scoreboard. In that 2 runs, the score is also moving on to now 4 on the board. Good shot, and this time chance for the run out once again. But batsman ample to get a single score. The score is moving on to now. In that 1 run, the score is also moving on to now 5 on the board. We're in the over number 1 in progress. Final 2 ball is still remaining of the first over. It means still 2 ball is remaining of the power play. Good delivery this time once again. Excellent bowling performance. No run added to the scoreboard. Once again dot and delivery from the last ball of the first over. Final 1 ball is still remaining of the first over. Kalandar on his bowling mark. Good shot this time into that deep extra cover region, and the ball is into that declared area. Just 1 run conceded. So over number 1 is completed. We can see the scoreboard after the completion of the over number 1. The score is 6 on the board. After the completion of the over number 1, they got a 6 runs. All the players of Playboys Ananthadi, please do signature on player list immediately. So the first over is completed.
The scoreboard is showing now 6 on the board for the loss of two valuable in fact one valuable wicket as a bowled out in that first over. Kiran, the man who got a couple of run in that first ball. After that, Kalandari got a wicket of Kiran. So the first over is completed. The score is 6 on the board for the loss of one valuable wicket. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 6 ಓಟಗಳು ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಒಂದು ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲತೀಶ್ ತನ್ಕೂಡದ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲತೀಶ್ ಆನಂತಾಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅನಂತಾಡಿ ಸಹ ಈ ಎಸಿಸಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2023 ಎಸಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಥಮ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸಾಗಿದ್ರೆ ತದನಂತರದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 7. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಚೆನ್ನಂತು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಸುಶಾಂತ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 2 ದ್ವಿತೀಯ ಆಘಾತವನ್ನ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹರೀಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 7ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು ಚೆನ್ನಂತು ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿದ್ರೆ ಕ್ಷಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸುಶಾಂತ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಭದ್ರ ಬೊಗಸಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಧಾವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಆಘಾತವನ್ನ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಡದ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಸೊಗಸಾಗಿರಕದ ದಾಳಿ, ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 8 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಚತುರ್ಥಿನ ಚೆಂಡುವಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮತ್ತೆ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಚೆಂಡಂತೂ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಚಲಿಸಿದ್ರೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 9 ಓಟಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲತೀಶ್ ತನಕೂಡದ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ತನ್ನ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು ಲತೀಶ್. ತನ್ನ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 1 ಷಟ್ಕ 1 ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರೆ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು 11 ಓಟಗಳನ್ನ ಕೆಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆರಂಭದ ದಾಂಡುಗಾರನಾಗಿ ಮೈದಾನದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಕಂಡಿರಕ್ಕಂತಹ ಲತೀಶ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ತನ್ಕೂಡದ 3 ಚೆಂಡುಗಳು 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತವನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಈ ಮಧ್ಯ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ನೋಡಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಆದ್ರೂ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆ. ಚೆಂಡನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೂ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಷಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆ ಚೆಂಡನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡಂತೂ ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ಕೈ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂತೂ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 12 ಓಟಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ, ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ. ಈ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 12 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಸರಾಸರಿ 6 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮಹಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ತಂಡ ಇನ್ನು 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 17 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬಹುಶಃ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಂಡಾಗ 12 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನುಳಿದ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 17ರ ಗುರಿ. ದಾಂಡುಗಾರರಂತೂ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ಅರಿತುವಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ
ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ವಿಜಯವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಇಳಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ವಿಜಯವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಆರಂಭದ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 11 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಇತರ ಖಾತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 14 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ನೋಡಿ. Oh my goodness, what a shot from this man. Absolutely brilliant from the bat. From the bat of Amir. What an outstanding shot. ಅದ್ಭುತ ಹೊಡೆತವನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕ್ಷಣ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಧಾವಿಸಿದ್ರು. ಆ ಕ್ಷಣ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನ ಷಟ್ಕದ ಕಡೆಗೆ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಮೀರ್. ಮತ್ತೆ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಯಜ್ನೇಶ್ ತನ್ನ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಷಟ್ಕಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಅಮೀರ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ದಂಡುಗಾರನ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆರಂಭದ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತವನ್ನ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಣ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೆನ್ಕೂಡದ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯಾದಂತಹ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಂಡ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಣ್ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಆ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿದೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿಗಾರರು ಬಹುಶಃ ಈ ಮಧ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 21 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ, ಈ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 21 ಓಟಗಳು. ಬಹುಶಃ ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 8ರ ಗುರಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತತ್ವಮಸಿ ಗಣೇಶ್ ನಗರ ಹಾಗೂ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ಈ ತಂಡಗಳ ಕಪ್ತಾನರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಗೆಯಾಗಿ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. ತತ್ವಮಸಿ ಗಣೇಶ್ ನಗರ ಹಾಗೂ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 8ರ ಸವಾಲನ್ನ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ. I request all the team players of Play Boys Ananthadi, please do come and signature over here. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 8ರ ಸವಾಲನ್ನ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಬಹಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 8ರ ಗುರಿಯನ್ನ. ಉಳಿದಂತಹ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಕೊನೆಯವನ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸತತವಾಗಿ ಷಟಕಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಜ್ನೇಶ್
ತನ್ನ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 6 ನಂಬರ್ 2 ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಯಜ್ಞೇಶ್. ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸಿದ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಷಟ್ಕಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಜ್ಞೇಶ್. ತನ್ನ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕೇವಲ 2 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅಂಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಬಲವನ್ನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 28 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡಂತು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ನೇರ ಷಡ್ಕವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಜ್ಞೇಶ್ ತನ್ನ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಷಡ್ಕದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಜಯಶಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ತಂಡ ಅದ್ಭುತ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರ ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಸತತ 3 ಷಟ್ಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವಿಜಯವನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಬಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಜ್ಞೇಶ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಜ್ಞೇಶ್ ರವರು ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Tatomasi Ganesh Nagara won the toss and choose to field first. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಜ್ಞೇಶ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಜ್ಞೇಶ್ ರವರ ಬನ್ನಿ ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಬಾಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದಂತಹ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಸತತ 3 ಷಟ್ಕಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ್ರೆ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಫ್ರಮ್ ಮಹಾಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ.
ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತತ್ವಮಸಿ ಗಣೇಶ್ ನಗರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಆನಂದಾಡಿ ತಂಡ ಆರಂಭದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬಹಮಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆನಂದಾಡಿ ತಂಡ ಚೇಸಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವಿಜಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ್ರು. 8 ಉದ್ದರಿಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ್ರೆ ಮಹಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆನಂತಾಡಿ ತಂಡ. ದಾಂಡುಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಜ್ಞೇಶ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ 3 ಷಟಿಕಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವಿಜಯವನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ತತ್ವಮಸಿ ಗಣೇಶ್ ನಗರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ. ಪ್ರಥಮ ಅವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ವಿಭಾಗದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಮೈದಾನದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಕಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗಣೇಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಇತರ ಖಾತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ವೈಡ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಬೇಗ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರೆ ಇತರ ಖಾತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವನ್ನ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ತನ್ಕೂಡದ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಈ ಮಧ್ಯೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಚೆಂಡಂತು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗವನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಗಣೇಶದನ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಆ ಚೆಂಡುವಿಗೆ ನೇರ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಾಂಡುಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ನೇರ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕವಂತೂ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 7. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಬಂದ ಚೆಂಡುವಿಗೆ ನೇರ ಉತ್ತರಗಳು ಗಣೇಶನ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 7 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಆರಂಭದ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತವನ್ನ ಕಂಡಾಗ ತೆನ್ಕೂಡದ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ತನ್ನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡ್ಕೂಡದ ಚತುರ್ಥಿನ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೇರ ದಾಂಡುಗಾರ ಗಣೇಶ್ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡಂತೂ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 8 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ತಂಡದ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತನ್ಕೂಡದ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು ಈ ಮಧ್ಯೆ ಗಣೇಶ ತನ್ನ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯ, ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ. ಈ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ 6 ಚೆಂಡುವಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತವನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ
9. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು, 4 ಓವರ್ಗಳ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು. ಈ 4 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ 16 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ 16 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ 15 ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. 16 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವೆಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸಮಯದ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನೇರ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆರಂಭದ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತವನ್ನ ಕಂಡಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 9 ಓಟವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಫ್ವಾನ್ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಫ್ವಾನ್. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಒಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 13 ಓಟವನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ತದನಂತರವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ದಾಂಡುಗಾರರು. ಆರಂಭದ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 9 ಓಟವನ್ನ ಕೆಲೆ ಹಾಕಿದಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರರು ಇಲ್ಲಂತೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ 2 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂತೂ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 11 ಔಟ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ಕೂಡದ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಫಾನ್ ತನ್ಕೂಡದ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೇರ ದಾಂಡುಗಾರ ಗಣೇಶ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ ತನ್ಕೂಡದ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಈ ಮಧ್ಯ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನೇರ ಗುರಿಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಅಪಾಯವಿತ್ತು. ಆರಂಭದ ಜೋಡಿಯ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳತೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 12 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಫಾನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಕೂಡದ 2 ಚೆಂಡುಗಳು 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಚತುರ್ಥಿನ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಫಾನ್. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ರನ್ಔಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ. ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ 13 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಫ್ವಾನ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ಕೂಡದ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸಫ್ವಾನ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬಹುಶಃ ಒಂದೋಟಕ್ಕಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 14 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಫ್ವಾನ್. ತನ್ಕೂಡದ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ. ಈ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 14 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಕೊಡದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಂತೂ 14 ಓಟವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರೆ ಆರಂಭದ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತವನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಸರಾಸರಿ 7ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನ ದಾಖಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸರಾಸರಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ 14 ಅನ್ನುವಂತಹ ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರೆ 7 ಓಟಗಳು ಸರಾಸರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ತಂಡ ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಈ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತವನ್ನ ಕಂಡಾಗ
ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 14 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರೆ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀರ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಂದುಕೂಡದ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಸೀರ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಿಭಾಯಿಸಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೇರ ಮಿಡ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರು. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮಧ್ಯೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಇತರ ಖಾತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 15 ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು ಈ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು ಈ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆಸೀರ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ತನಗೂಡದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಸೀರ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಪ್ರಥಮ ಆಘಾತ. ಗಣೇಶ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೂ ಆರಂಭದ ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುರಿತವನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಸೀರ್ ತನ್ನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ. ಷಟಿಕ ಬಾರಿಸಿದಂತಹ ಗಣೇಶ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೂತನ ದಾಂಡುಗಾರನಾಗಿ ರಾಜು ಮೈದಾನದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತೃತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡುಗಾರನಾಗಿ ಮೈದಾನದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ರಾಜು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 15 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಒಂದು ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀರ್ ತನಕೂಡದ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಆಸೀರ್. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊಗಸಾಗಿರಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಮೈದಾನದ ಆಕಾರವನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷರಿಗಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಚೆನ್ನಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ಬಹುಶಃ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ತನ್ನ ಒನ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡಂತೂ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಷಟಕಗಳು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಷಟಕವನ್ನ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಕರಿಯಾ ತನ್ನ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 1 ಷಟಕಗಳು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜಕರಿಯಾ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 22 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಘಾತವನ್ನ ಕಂಡಿರಕ್ಕಂತಹ ಜಕರಿಯಾ ಆರಂಭದ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಮೈದಾನದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಗಣೇಶ್ ಜೊತೆಯಾಟವಾಗಿ ಮೈದಾನದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಜಕರಿಯಾ ತನ್ನ ಕೂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಷಟಕವನ್ನ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಷಟಕಗಳು ಜಕರಿಯಾ ತನ್ನ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 6 ನಂಬರ್ 2 ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಜಕರಿಯಾ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೊಡೆತ. ಒಂದಂತೂ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದ ಒಂದು ಷಟಿಕ 2 ಷಟಿಕೆಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಆರೀಸ್ ರವರ ಕೊನೆಯ
2 ಚೆಂಡುವಿನಲ್ಲಿ ಷಟಕಗಳು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 28 ಓಟಗಳನ್ನ ಕೆಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 28 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತವನ್ನ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ 28 ಓಟಗಳನ್ನ ಕೆಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆರಂಭದ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತವನ್ನ ಕಂಡಾಗ 2 ಷಟಕಗಳು ಜಕರಿಯಾ ತನ್ನ ದಂಡವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ, ಗಣೇಶ ತನ್ನ ದಂಡವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 1 ಷಟಕವನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ 18 ಓಟಗಳಂತೂ ಈ ಷಟಕದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರೆ 28 ಓಟಗಳು ಆರಂಭದ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತವನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಅಂತಿಮ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಧ್ಯೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಫ್ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡುವಿಗೆ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ರಫ್ ತನಗೂಡದ ಅಂತಿಮ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ರೆ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳತೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 29 ಓಟಗಳನ್ನ ಕೆಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಜಕರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಬಲವಿಷ್ಟ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ದಂಡು ಚೆಂಡುವಿನ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಶ್ರಫ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಜಕರಿಯಾ ಪವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸತತ 3 ಷಟಕಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದಂತಹ ಜಕರಿಯರವರ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಫ್ ತನ್ನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪವಿಲಿಯನ್. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತವನ್ನ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭದ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಕುಸಿದು ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 29 ಓಟಗಳು. ಕೇವಲ 1 ಓಟವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. 2 ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅಶ್ರಫ್ ತನ್ನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತಂಡದ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಶ್ರಫ್. ಎಡಗೈ ದಾಂಡುಗಾರ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನೂತನ ದಾಂಡುಗಾರನಾಗಿ ಮೈದಾನದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದಾಂಡುಗಾರನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಳಿಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಫ್. ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು. ಬಹುಶಃ ದ್ವಿತೀಯ ಓಡಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಥ್ರೋ ಅಂತೂ ವೈಫಲ್ಯತೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4 ಮುಕ್ತಾಯ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಮುಕ್ತಾಯ. ಈ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತವನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 31-32ರ ಸವಾಲನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ತತ್ವಮಸಿ ಗಣೇಶ್ ನಗರ ತಂಡಕ್ಕೆ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 32ರ ಸವಾಲನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಲಿಸಬೇಕು. 2 ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ತತ್ವಮಸಿ ಗಣೇಶ್ ನಗರ ಈ ತಂಡದ 12 ಆಟಗಾರ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ಈ ತಂಡದ 12 ಆಟಗಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ 16 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವಾಗಿದೆ. 16 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ 15 ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ.
ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು ಈ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾಯಲು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಡಿ. ತಮಗೆ ನೀಡಿದಂತಹ 16 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು. ಈ ತಂಡಗಳ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು. So 32 is a target out of 24 balls. So they need to get 32 runs. We can see the dashing openers from the side of Tatwamaswi Ganesh Nagara. The dashing openers Irshad in the striker's end and Imtiaz in the non-striker's end. Both are the talented player. Well sounded batsman we can see in the striker's end Irshad and non-striker's end Imtiaz. They came as opener. 32 was the target. If I'm comparing to the previous match, 29 was the target, but they won 8 wickets in that previous match, which is the chasing team won in the previous match. So here we can see 32 was the target. They need to get 32 runs out of 26 balls. In fact, 24 balls. And Irshad and one more batsman in the non-strikers, and we can see Imtiaz. They came as opener. And power play in progress. First over in progress of the second innings. So only 2 fielders can field outside of the 30-yard circle. We can see the fielder in the long on region and then also the deep mid wicket region. 2 fielders in the outside of the 30-yard circle. I request the 12th man of the Playboys Ananthadi, please come to the my point. We are not responsibility for your scoreboard, as well as we also know your player's name. I request to the Playboys Ananthadi 12th man, please come to the mic point immediately. We have to know your player's name, so that is why we are calling again and again. Please cooperate with us. So the first delivery of the second innings and power play in progress. 2 fielders already in the outside of the 30-yard circle. To Nawaz this time. Wide called by the umpire. He started with the wide delivery. In that first innings also, we can see that Imtiaz, the bowler, he started with the wide delivery, and here also the same things happens. At the left-handed batsman this time. The ball is up in the air and the 4 fielders under the ball, and finally the long on fielder is collected, cleanly collected in that long on region. Wicket number 1 back into the pavilion. Irshad is walking back to the pavilion. What a shot that was. Fantastic shot, but the ball is too high and fielder under it and is taken easily in that long on fielder. So first wicket is lost. Irshad is walking back to the pavilion. Very disappointment. They're losing the first wicket. You need to be used the gap shot because of the bubble play in progress. Only 2 fielders are outside of the 30-yard circle. In that time, you need to be play the sensible cricket. They need to be score very well in that power play region. But unfortunately, the ball was too high and the fielder is cleanly collected in that longer region. The first wicket is lost. And the new man Aris, the new man Asir into the middle in the strikers, and Asir, after losing the wicket of Irshad, Asir in the middle in the strikers, and this is second delivery from the first over. Once again looking for a big shot, chance for the catch, and wicket number 2 back into the pavilion. What a catch from that deep mid wicket region. Wearing jersey number 07, I think Ganesh in the fielding side. What an outstanding catch from that fielder
Absolutely brilliant in that deep mid wicket region. And there is a two fielders in that outside of the 30-yard circle. We can see one is in the long on and one is deep mid wicket region, and the same region the batsmen are hitting the ball. Unfortunately, one more batsman is walking back to the pavilion now. Asir is walking back to the pavilion. Very disappointment. So wicket number 2 back into the pavilion. They lost the second wicket also. They need to get 32 runs. But they're losing the 2 wickets also in that first over. That power play region. They need to score in that power play region. They need to come back, wait and see what will they do in the next overs. So the first over is in progress. 3 ball is already complete. In fact, 2 ball is already completed. 2 ball, 2 wicket, and he's on a trick. Hasainar, he's on a trick. The left-handed batsman into the middle. And this time, the third time from the first over. He started with the wide delivery after that. Very good comeback from the bowler, Hasainar. And he is on hat-trick. The hat-trick ball, third delivery from the first over. 2 ball, 2 wickets he got, and this is hat-trick one. Good delivery, and he got a wicket. Yes, hat-trick wicket taken by the bowler, and the first hat-trick wicket taker in this tournament. We can see Hasainar in the bowling side. We can see for Playboys Ananthadi side. What an outstanding bowling performance from this man. Absolutely brilliant. 3 ball, 3 wicket. The massive bowling performance from this man, Hasainar, in the bowling side. Back to back 3 wickets, and the 3 wickets are down. For Tatvamasi Ganesh Nagara side, losing the 3rd wicket also. Very disappointment. What an outstanding bowling performance from the bowler. Absolutely brilliant. Back to back 3 wickets, and he got a hat-trick wicket. What an outstanding bowling performance. Absolutely brilliant bowling performance from the bowler. Back to back 3 wickets in that first over. After the wide delivery, good comeback from the bowler. Back to back 3 wickets. And the first hat-trick wicket taker in this tournament is named Hasainar in the bowling side. So the 4th time from the first over. Once again, Hasainar on his bowling mark. The new man in that strike on region. A good shot, and one more big shot. Chance for the catch. Wicket number 4 back into the pavilion. And now 4 ball, 4 wicket he got. What an outstanding bowling performance. Absolutely brilliant. Fantastic bowling performance from the fielder. Back to back 4 wickets in that 4 balls. And now 4 ball is completed, and he got a 4 wickets. The batsmen need to be sure the sensible cricket here. After losing the back-to-back wickets, the batsman should be play the sensible cricket. They need to be sure the defense stroke whenever they're losing the back-to-back wickets. So one more wicket is fallen. Wicket number 4 already in the pavilion. So the new man Ashraf into middle. And this time in the bowling side, Hasainar once again. He got a 4 ball, 4 wickets. Still 2 ball is remaining. Can he get a 2 more wickets here? And once again, big shot, and the ball is went like a bullet into that deep mid wicket region. In fact, the deep square leg region.
That is a flat sixer from the batting side. We can see from the bat of Ashraf. Absolutely brilliant batting performance. Look at the confidence. After losing the 3 wickets, he's trying for the big shot and he got a big maximum also from the bat of Ashraf. Absolutely brilliant. Good performance as well as good confidence also from the bat of Ashraf. And 6 runs added to the scoreboard. The scoreboard is showing 7 on the board. So Asin Aaron Sigiran is Mark, a left-handed bowler, using left hand around the wicket to the right-handed batsman. Wide called by the umpire. 1 more extra run added to the scoreboard. The score moves on to 8 on the board. Once again, helicopter is landed now. 1 more wide called by the umpire. Back to back 2 wide deliveries in this over. After taking the 4 wickets, the batsmen are coming back here. Good comeback from the batting side. Ashraf, from his big shot, he got 6 runs in that maximum. The score is also moving on to now 8, in fact 9 on the board. The support of the 3 extra runs in this over. The final time from the first over. Once again, good delivery. Over number 1 is completed. The first over is completed. We can see the scoreboard 9 on the board after the completion of the over number 1 for the loss of 4 valuable wickets. The score is now 9 on the board for the loss of 4 valuable wickets. ಸಕ್ಸಸ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. So the first over is completed. The scoreboard is showing now 9 on the board after the completion of the first over. Still 18 ball is remaining there. 23 runs required to win this match. Out of 18 balls. So in that moment, the batsmen, they can become back. And Ashraf, he played very well in that deep square leg region. He got a big maximum. What an outstanding batting performance. And also confidence from the batter. Ashraf still on the crease. And in the non-strikers end, Imtiaz, he came as an opener, still on the crease. And he got an injury in there. ಅಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಎಕ್ಸಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಾಹನ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ವಾಹನವನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ನೀಡಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
So we are the over number 2 in progress, where Raju in the bowling side. The scoreboard is showing 10 on the board for the loss of 4 valuable wickets, and Ashraf in the strikers end. The second time from the second over, Raju using a right arm around the wicket to the right-handed batsman Ashraf. Second time from the second over. Good delivery, excellent batting performance from this man. This is fantastic batting performance from Ashraf. Playing sensible cricket here. This is what actually required for the batting side. Now 21 runs is required to win this match out of 16 balls. They need 21 runs. And Imtiaz, they take on the strike. I think he facing the first delivery of the innings. He came as an opener. He was in the non-striker's end only. They're losing the wicket in the striker's end. Back-to-back 4 wickets in this previous ball. And this time look at the shots. That is a fantastic shot. Just standing there and just lofting the ball into that long on region. Fantastic batting performance from this man, Imtiaz. And they collected a couple of the runs, 2 runs added to the scoreboard. In that 2 runs, the score is also moving on to 13 on the board. And these 2 batsmen really, they need to show the good performance in the batting side. They can be come back. And this time, chance for the run out. Big appeal, I think. Not out called by the umpire. The batsman reached it to the non-striker's end quickly. In fact, a single run added to the scoreboard. In that 1 run, the score is moving on to 14 on the board. Still 2 ball is remaining. 5th time from the second over. Good delivery, excellent delivery this time. No ball called by the umpire. No ball called by the umpire. The bowler crossed the line in that bowling side. We can see the explanation from the umpire. Yes, the no ball signal from the umpire. Umpire, is any free hit? This time Big looking for the big shot. And he's got it. There is a no free hit, and Ashraf is walking back to the pavilion. Wicket number 5 back into the pavilion. And the new man Safwan into the middle. The score is 15 on the board for the loss of 5 valuable wickets. And we are in over number 2 in progress. The final 1 ball is remaining of the second over. The last delivery of the second over. For the next match, Sannidhi Warriors Ananthadi taking against Success Kukkaravettu. I request both team, all the players, please sign at official chart. So this time a good shot into that deep mid-wicket region. 1 more run added to the scoreboard. That 1 run, the score is also moving on to 16 on the board. So the second over is completed. Over number 2 is completed. The scoreboard is showing now 16 on the board for the loss of 5 valuable wickets. Now the equation, 12 ball is remaining. 16 runs required to win this match out of 12 balls. It looks like easiest chase, but the batsman is having struggling in that batting side, and the new man also into the middle. The new batsman Safwan, they're already in the middle, and Imtiaz still on the crease. That is actually the plus point for the batting side. Imtiaz still on the crease, but is having a little bit injury on his leg.
So that is why the batsman Imtiaz is struggling in the middle. So final 12 ball is remaining. 16 runs required to win this match. Wait and see what they will do in the next 12 balls. And already 12 ball is completed. They got a 16 runs. And still that way only they need to play 12 ball remaining. Now 16 runs required to win this match in that final 2 overs. Now third over in progress. The penultimate over from Amir in the bowling side using right arm over the wicket to the right-handed batsman. This time once again the ball is into that long out region where the fielder is cleanly collected in that long out region. One more run added to the scoreboard. Score moves on to now 17 on the board. Bowling from the Kings Sports live camera end from this man Amir on his bowling mark, second time from the third over. Now 15 runs required to win this match out of 11 ball. Once again Imtiaz. What a shot this time! What an outstanding shot, and the ball is into that deep extra cover region. 4 runs added to the scoreboard. And finally the boundary came from the bat of Imtiaz. Absolutely brilliant. Big mistakes from the fielder there in that deep extra cover region. He was just coming for the catch, but the ball is went like a bullet there in that deep extra cover region. So the batsman got a big boundary. 4 runs added to the scoreboard. Imtiaz is on fire now. The score is also moving on to now 21 on the board. And this is called what? Sensible cricket here from the bat of Imtiaz. They lost the first 4 wickets in that first over. And he was in the non-striker's end only after that. He faced first ball in that second over. And now third over in progress. This time good shot. Once again good batting stroke from the bat of Imtiaz. In that shot the score is 1 more run added to the scoreboard. And score is also moving on to now 22 on the board. So now 10 runs required out of 9 balls. 9 to go, 10 to get. What a comeback from the batting side. Now Safwan in the striker's end. Good delivery, excellent bowling. No run has to be added to the scoreboard. Dot and delivery this time. Now 8 ball is remaining. 10 runs required to win this match. Still the match is complicated for the both team also. Why not? 8 ball is remaining, 10 runs required. They already lost 5 wickets. And Safwan in the striker's end. Good delivery, excellent. Chance for the run out. I think is gone. Yes, the wicket number 6 back into the pavilion. And now Safwan is also walking back to the pavilion. Very good fielding in the side of Playboys Ananthadi side. They lost 6 wicket also. Wicket number 6 back into the pavilion. And now 1 ball is remaining of the third over. The final 1 ball is remaining of the third over. And now 7 runs required. In fact 7 ball is remaining. 10 runs required to win this match. Still that man Imtiaz in the crease. He can be do the better. Why not in the strikers? And we can see Imtiaz came as an opener, still on the crease, still trying on his best. He's on injury but still playing good batting side. And this time the final time from the third over. Once again in the bowling side, Amir on his final time. Good shot once again. The ball is into that single declare area. Just 1 run conceded. The score is moving on now. The score is moving on to 23 on the board. Almost is using that deep extra cover region in that cover drive.
excellent batting performance from this man Imtiaz. So end of the over number 3. The scoreboard showing now 23 on the board. Now 6 ball is remaining. 9 runs required to win this match. What an interesting match we're having today. And we can see the first innings. The final over. The bowler he given only 3 runs in that final over from that Ashir. In fact, Ashraf. He given only 3 runs in that final over. But here they need 9 runs out of 6 balls. Cricket is a lucky game. Anytime anything can happen. Till the last ball we can't say any result of the match. Next match is going on between Sunny Warriors and Ananthadi and Success Cooker Bettu. Sunny Warriors won the toss and choose to field first. I request to the umpires, please get to the match soon as possible. We're having the short of time. We need to complete 15 matches today. So now 6 ball is remaining. 9 runs required to win this match. What a match we're having today. In this second match. And Pramod in the bowling side. The final over in progress. 6 to go and 9 to get. Kader this time. What a shot. The ball is up in the air and into that long on region. Big maximum came from the bat of Kader. What an outstanding batting performance. Brilliant batting performance. 6 runs added to the scoreboard and the score is also moving on to now 29 on the board. What an outstanding batting performance from the side of Tattwamasi Ganesh Nagara side. Now he is on fire. Kader, the man. Big maximum whenever using the first ball from Kader. Absolutely brilliant batting performance from the Kader. And this time just lifting the leg whenever he was going for the big shot. And this time chance for the run out. I think is gone. Yes, he's walking back to the pavilion. One was enough, but trying for the second run. But the fielder looking for the direct hit and he's got it. This time Kader is also walking back to the pavilion. The scoreboard is showing 30 on the board. Only 2 runs required to win this match out of 3 balls. In fact, the 4 balls, they needed 2 runs. Fantastic batting performance from the batting side. We can see they lost 4 wickets in that first over, but still they come back. That is what exactly required for the batting side. Absolutely brilliant, especially Imtiaz. He played sensible cricket here. That is why they can be easily come back in the batting side. So still 4 ball is remaining. They require 2 runs out of 4 balls. The new man into the middle. Lavish in the batting side. Higitel very excellent this time. Just pushing the ball into that deep extra coverage. And fielder is good. Collectivity looking for the second and has got it. So the victory for Tattwamasi Ganesh Nagara side. Congratulations Tattwamasi Ganesh Nagara side. Played excellent cricket here. Man of the match
ಈ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅನಂತಾಡಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ರವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಯಶಸ್ವಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರು ನೋಡಿ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕೊನೆಯವರನ್ನ ಎಸೆದು ಕೇವಲ 3 ಓಟವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ತಮ್ಮ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 2 ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ತನ್ನ ದಂಡುಗಾರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಷಡ್ಕ ಬಂತು, ತನ್ನ ದಂಡವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಳಸಿದಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡುವಿನಲ್ಲೇ ಷಡ್ಕವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಆ 4 ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡುವಿಗೆ ಷಡ್ಕವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದಂತಹ ಅಶ್ರಫ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅಶ್ರಫ್ ರವರೇ, ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಈತನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಶ್ರಫ್ ಫ್ರಮ್ ತತ್ವಮಸ್ವಿ ಗಣೇಶ್ ನಗರ ಸೈಟ್. The man of the match number 2 goes to Ashraf from Tatwamasi Ganesh Nagara. And here it is, the man of the match number 2. It goes to Ashraf from Tatwamasi Ganesh Nagara site. Congratulations Ashraf, and thank you for Ravichandran. I request Pramod from Playboys Ananthadi, please come to the mic point. Pramod ravaru ದಯವಿಟ್ಟು mic point ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Pramod. ಎರಡನೇ ಎಸೆತ ಪ್ರವೀಣ್ ಟು ಖಾದರ್. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಎಸೆತ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
2 ಎಸೆತ, ಶೂನ್ಯ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಚೆಂಡು ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ದಂಡು 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮಾತಾಡ್ತದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 1 ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಎಸೆತ, 1 ಓಟ. ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚೆಂಡು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2. ಓವರಿನ ಪಂಚಮ ಎಸೆತ ಪ್ರವೀಣ್ ಟೋಕಾದರ್. ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು ದಾಟಿಸಿದ್ದು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಚೆಂಡು ಭದ್ರವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಮುಖೇನ ಖಾದರ್ ಅವರ ಉತ್ತರ ನೆಲಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ. ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಪ್ರವೀಣ್ ಟು ಮಸೂದ್. ಪ್ರವೀಣ್ ಟು ಮಸೂದ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಂಡುಗಾರ. ಅಗಲ ಎಸೆತ, ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 3. ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 3. ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು ಪರವಾಗಿ ರಶೀದಿರವರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ರಶೀದ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಬಾಬಾ ಟು ರಶೀದ. ಎರಡನೇ ಎಸೆತ, ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ 2ನೇ ಚೆಂಡು. ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, 1 ಅಂಕ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ 5. 3ನೇ ಎಸೆತ, ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ 3ನೇ ಎಸೆತ ರಶೀದ್ ಟು ರಶೀದ್. ಬಾಬಾ ಟು ರಶೀದ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. 4ನೇ ಎಸೆತ, ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ 4ನೇ ಎಸೆತ ಬಾಬಾ ಟು ರಶೀದ.
ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ 4 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 6 5ನೇ ಎಸೆತ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ 5ನೇ ಎಸೆತ ಬಾಬಾ ಟು ರಶೀದ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಮತ್ತೆ ಡೆಲಿವರಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ, 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ 7. 2 ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 7. ಮೂರನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಎಸೆಯಲು ತೌಫೀಕ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, ರಶೀದ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದಂಡು. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ತೌಫೀಕ್. ಮೂರನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. 6 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ 13. ಮೂರನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ 13. ತೌಫೀಕ್ ಟು ರಶೀದ. ರಶೀದಿರವರ ಗಂಡು ಗರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ತೌಫೀಕ್ ರವರ 2ನೇ ಎಸೆತ. ಮೂರನೇ ಓವರಿನ 2ನೇ ಎಸೆತ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಹೊಡೆತ, ಅದರ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ವೀರನ ಉತ್ತರಿನೆಲ ಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಸಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸಿ ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರಿನೆಲ ಕುರುಳುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ತೌಫೀಕ್ ರವರು ಎಸೆದ 3 ಎಸೆತ 2 ಉತ್ತರಿನೆಲ ಕುರುಳುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಿತಿನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್. ತೌಫೀಕ್ ರವರ 4ನೇ ಎಸೆತ. ಸೊಗಸಾದಂತ ಎಸೆತ, ನೆಲ ಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. 5ನೇ ಎಸೆತ. ಮೂರನೇ ಓವರಿನ 5ನೇ ಎಸೆತ. ತೌಫೀಕ್ ಟು ನಿತಿನ್ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಮೂರನೇ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು.
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರಿನಲು ಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ತೌಫಿಕ್ ರವರು ಎಸೆದಂತ 6 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 3 ಉತ್ತರಿನಲ ಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ. 6 ರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಸಿಕ್ಸರ್ ಗೆಟ್ಟಿದರು. 3 ಉತ್ತರಿ ಕೂಡ ನರಳು ಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ವಿಶ್ವ ಟು ಮಸೂದ್. ವಿಶ್ವದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, ಮಸೂದ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದಂಡು. 4ನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು, ಅಂತಿಮ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಾಗಿ 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ. 4 ಅಂಕ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ನ 1 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 18. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಸೂದ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಕುಕ್ಕರೆ ಬಿಟ್ಟು ಪರವಾಗಿ ಮಸೂದ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಕೂಡ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. 6 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 24. ಕೊನೆ ಓವರಿನ 2 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 24. 3ನೇ ಎಸೆತ. 4ನೇ ಓವರಿನ 3ನೇ ಎಸೆತ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಕೊನೆ ಓವರಿನ 4ನೇ ಎಸೆತ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಎಸೆತ. 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ 4ನೇ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. 25. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 25. ಕೊನೆ ಎಸೆತ. ಬಲವಾದ ದಂಡನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಮುಖೇನ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರಿ ನೆರಳುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 25 ರನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 26 ರನ್. 4 ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 26 ರನ್ನಿನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಂಭುಗ ಹಾಗೂ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ. ಈ ತಂಡಗಳ ಕಪ್ತಾನರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯಾಗಿ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಂಭುಗ ಹಾಗೂ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ. ಅನಂತಾಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ರವಿಚಂದ್ರ ಬಾಬನಕಟ್ಟೆ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರವಿಚಂದ್ರ ಬಾಬನಕಟ್ಟೆ.
ನೋಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ರಥಮ ದಾಂಡುಗಾರರು ಅಂಕಣದತ್ತ ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗುರುಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಸೂದರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಹೊಡೆಯಬಲ್ಲಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಂಡು ಬಾಬಾ ರಶೀದ್ ರವರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡವರು. ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಸೂದ್. ಬಾಬಾ ರಶೀದ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗ ನಜೀರಾ, ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಸೂದ್. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಮೂರನೇ ಎಸೆತ, ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮೂರನೇ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತ, ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತ, ಮಸೂದ್ ಟು ಬಾಬಾ. ಎಸೆದ ಮೂರು ಎಸೆತಗಳು ಕೂಡ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತ ಬಾಬಾ, ಖಂಡಿತ ಬಾಬನ ದಂಡು ಗರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ದಂಡು ಸಿಕ್ಸರ್ ಮುಖೇನ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಓಪನ್. 6 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ 6. ಬಾಬಾ ಕೊನೆ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬಾರವರ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಪತನವಾಗಿದೆ. ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಘಾತಗಳು ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೌಫಿಕ್, ಎಸೆತ ಮಸೂದ್, ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ.
ಲಾಲಿಪಪ್ಪು ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ 1 ಅಂಕ. ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ 7. ಎರಡನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಸಾದಿಕ್ ಟು ತೌಫಿಕ್. ಈ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಕಾರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್, ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಎಸಿಸಿ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ದಂಡು, ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿದ ಚೆಂಡು ಭದ್ರ ಬೊಗಸಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ 6. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 6. ಸೀತಾರಾಮ್, ಸ್ಕೋರ್ ಪ್ಲೀಸ್. 7. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ 2ನೇ ಎಸೆತ. ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಎಸೆತ, 1 ಅಂಕ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 8. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ 3ನೇ ಎಸೆತ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಜೀರ್ 3ನೇ ಎಸೆತ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ 3ನೇ ಎಸೆತ. ಸೊಗಸಾದಂತ ದಂಡನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಡ್ಕದ ಮುಖೇನ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ 14. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ 15. 15 ಆನ್ ದ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮಾದರಿ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು 1+1 17. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ 3 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ 17. ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ದಂಡನೆ, 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ 18. ಪಂಚಮ ಎಸೆತ, ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ 5ನೇ ಎಸೆತ. 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಂಭುಗ ಹಾಗೂ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ. ಈ ತಂಡರ ಕಪ್ತಾನರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು.
ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು, ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರುಣ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡು ಆರುಣ್. ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಕೂಡ. ಒಂದು ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ 19. ಇನ್ನುಳಿದಂತ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 7 ರನ್ನಿನ ಗುರಿ. ಮೂರನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯರು ರಿಲ್ವಾನ್. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು 1+1, 2 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ. 21 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ 21. ಇನ್ನುಳಿದಂತ 12 ಎಸೆತ, 5 ಓಟ. ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ 12, ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಗಳು 5. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ಔಟ್ ಮುಖೇನ ಆರೋನ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಜೀರ್. ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ದಂಡನೆ. 1 ಅಂಕ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ 22, 22. ಮೂರನೇ ಓವರಿನ ಮೂರನೇ ಎಸೆತ. ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು 1+1, 3 ರನ್ಸ್. ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿದೆ, ವಿಜಯಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ 1. ಷಡ್ಕ ಸಿಂಗಲ್. ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಬೋದ್ರವರಿಗೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಾಂಭುಗಾದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ 16 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. 15 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸಿಸಿ ತಂಡದ ಜಯರಾಜ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದರು? ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು.
ಪ್ರಸಾದ್ ಮೈಕ್ ಬಂಡವಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ನನ್ನ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆಟಗಾರ ತೌಫೀಕ್, ದಯವಿಟ್ಟು ತೌಫೀಕ್ ರವರು ಬನ್ನಿ. ತೌಫೀಕ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಂಭುಗ ಈ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ. ಎರಡು ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ ಮೈದಾನದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ won the toss and choose to field first. Yes, play boys Ananthadi, they won the toss. They elected to field first. I request all the players of play boys Ananthadi, ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆರಂಭದ ಜೋಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ತಂಡ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯಚುಮುಕಿಯನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಈ 4 ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ 3 ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಚೇಸಿಂಗ್ ತಂಡವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ವಿಜಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದಂತ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆರಂಭದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಮಹಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡ ಚೇಸಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಜಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ್ರೆ ಚೇಸಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡ ಆರಂಭದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ
ವಿಜಯವನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ರೆ. ತದನಂತರವಾಗಿ ತತ್ವಮಸಿ ಗಣೇಶ್ ನಗರ ತಂಡ ಚೇಸಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಜಯವನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದು. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆನಂದಾಡಿ ತಂಡ ಚೇಸಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವಿಜಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ್ರೆ, ಈ ದಿನದ ಚತುರ್ಥನೇ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಮೈದಾನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂತಹ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಆನಂತಾಡಿ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗವನ್ನ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆರಂಭದ ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು. ಚೆನ್ನಂತೂ ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ಭದ್ರ ಬುಗಸಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಧಾವಿಸಿದ್ರ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂತೂ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆರಂಭವನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಸೈನಾರ್ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ 4 ದರಿಯನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅಸೈನಾರ್ ಎಡಗೈ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಚೆನ್ನಂತೂ ನೇರವಾಗಿ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಚೆನ್ನನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಡ್ಡದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಥಮ ವರ್ಣ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ಕೂಡದ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಸೈನಾರ್ ಚೆನ್ನನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ. ಯಾವುದೇ ಒಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಾಂಬುಗ ತಂಡ ಆರಂಭದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೆ ಮಧ್ಯ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಚೆನ್ನಂತು ನೇರ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಆಘಾತ, ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿ ಅಂತೂ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಾಂಬುಗ ತಂಡದ ಆರಂಭದ ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುರಿತವನ್ನ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು 12ನೇ ಆಟಗಾರನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಆಲಿಸಬೇಕು. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಂಭುಗ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿ. ಹಸೀನಾರ್ ತನ್ಕೂಡದ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳತೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 3 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ಕೂಡದ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಸೀನಾರ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸುವಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ಕೂಡದ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಇತರೆ ಖಾತೆಗಳೊಂದಿಗೆ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇತರ ಖಾತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4 ಓಟಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವರಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ. ಈ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 4 ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ 1 ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಆಟಗಾರರು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಕ್ಷಣ್ ರವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವಿದೆ. 1 ಷಟ್ಕ ಬಾರಿಸಲ್ಲಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನಗಳು ಘೋಷಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಧನುಷ್ ಮಾಣಿ ಇವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಷಡ್ಕ ಬಾರಿಸಿದರೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನಗಳು. ರಕ್ಷಣ್ ಇವರಿಗೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಕ್ಷನ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್, ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಅಮೀರ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಡ್ಕೊಂಡಿದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಈ ಮಧ್ಯ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಬಾಲಿಸ್ ಹೊಡೆತ ಇಲ್ಲಂತೂ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ರಕ್ಷಣ್ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಗರ್ಜನೆಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಅಂತೂ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ರಕ್ಷಣ್ ತಂಡ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆರೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಈ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 10 ಓಟಗಳು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ರಕ್ಷಣ್ ತಂಡ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ಮಧ್ಯ ರಕ್ಷಣ್ ಮತ್ತೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಆರೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಸತತವಾಗಿ 2 ಷಟಕಗಳು ರಕ್ಷಣ್ ತಂಡ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು 2 sixes came from the bat of Rakshan. What an outstanding batting performance from this man. Absolutely brilliant batting performance. Massive performance from the bat of Rakshan, and he got a 400 cash prize. ರಕ್ಷಣೆ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತೆ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚತುರ್ಥಿನ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೀರ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಸೊಗಸಾಗಿರಕ್ಕಂತಹ ದಾಳಿ, ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 17 ಅಮೀರ್. ಈ ಮಧ್ಯೆ ರಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ನೇರ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಆರೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. He is on fire. Rakshan, what an outstanding batting performance. 3 sixes came from the bat of Rakshan. Outstanding, massive performance from this man. Absolutely. ಮತ್ತೆ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಮಧ್ಯ ರನ್ ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ನೇರ ಮಿಡ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸಿದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಕ್ತಾಯ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 24 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಗರ್ಜನೆಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೂ ತನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 3 ಷಟಕಗಳು ತನ್ನ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯಾದಂತಹ ದಂಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ರಕ್ಷಣ್ ತನ್ನ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಶಾಂಬುಗೈ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ರಕ್ಷಣ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆರಂಭದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಂಭುಗ ತಂಡ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಗೂಡದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಯಶಸ್ವಿನ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಗರ್ಜನೆಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನ ಒಪ್ಪಿದಂತಹ ಈ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮುಕಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲೇಬೇಕಾಯಿತು. ರಕ್ಷಣ್ ಈ ಮಧ್ಯ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡಂತೂ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ಭದ್ರಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಧಾವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ರಕ್ಷಣ್ ರವರ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ರಕ್ಷಣ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ರು. ರಕ್ಷಣ್ ತನ್ನ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 3 ಷಟಕಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ರಕ್ಷಣ್ ತನ್ನ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತ 19 ಓಟವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ರಕ್ಷಣ್ ಅದ್ಭುತ, ಆಕರ್ಷಕ, ವಿಭಿನ್ನ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯ
ದಂಡು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ರಕ್ಷನ್ ಕೊನೆಗಂತೂ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ಕೂಡದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಜು ಚೆಂಡನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತನ್ಕೂಡದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ನೇರ ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ದಾರಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ತೃತೀಯ ಆಘಾತವನ್ನ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕ್ಷಣ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಧಾವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನೇರ ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಬಳಿಕವಾಗಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್ 2 ಉದ್ದರಿಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜು ತನ್ನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ. ರಾಜು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಕ್ಷಣ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಧಾವಿಸಿತ್ತು. ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 3 ಚೆಂಡುವಿನಲ್ಲಿ 2 ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ 1 ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುವಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರಾಜು. ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ತನ್ಕೂಡದ ಚತುರ್ಥಿನ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಸತತವಾಗಿ 4 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಲು ವಿಫಲತೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಯರಾಮ್, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲೇ ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 25 ತನಕೂಡದ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ರಾಜು ತನಕೂಡದ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಷಣ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿ. ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯಾದಂತಹ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 25 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ರಾಜು. 1 ಓಟಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 1 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ತನ್ನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳನ್ನ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ರಾಜು ತನ್ನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ರಾಜು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಮ್ಯಾಡನ್ ಓವರ್ ಅನ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜು. ಹಸೈನಾರ್ ತನ್ನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಕಬಳಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಪ್ರಥಮ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜು. ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಪ್ರಥಮ ಮ್ಯಾಡನ್ ಓವರ್ ಆಗಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜು. ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕವೆಂತೂ ಲತೀಶ್ ತನ್ನ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. APL 2023 2023ನೇ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಚೆನ್ನಂತು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿತ್ತು ಚೆಂಡು. 1-2 ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಂತೂ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 27 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 27 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ತನ್ಕೂಡದ ಅಂತಿಮ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ಕೂಡದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಯರಾಮ್ ಕಡೆಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಇತರ ಖಾತೆಗಳೊಂದಿಗೆ
ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 28 ಓಟಗಳು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ತನಕೂಡದ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಅಂತಿಮ 5 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ತನಕೂಡದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಇತರ ಖಾತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಇತರ ಖಾತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 29 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರೆ ತನಕೂಡದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಡಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡಂತೂ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲು. ತದನಂತರವಾಗಿ ನೇರ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕನ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಂತೂ ಬೌಂಡ್ರಿ ಹತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಂತೂ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 33 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ದಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಯರಾಮ್ ತನ್ನ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂತೂ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಕ್ಯಾಚ್ಗಾಗಿ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬಳಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತನ್ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 35 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತನಕೂಡದ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಚತುರ್ಥಿನ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಸ್ಟಂಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಜಯರಾಮ್ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಬಿಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಪುನುಗಿ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಬಹುಶಃ ಗುತ್ತರಕ್ಷಕ ಕ್ಷಣ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಆ ಚೆಂಡನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 35 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ತನಕೂಡದ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ ನೂತನ ದಾಂಡುಗಾರನಾಗಿ ಸುಶಾಂತ್ ಮೈದಾನದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಧಾವಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. 35-36ರ ಸವಾಲನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 36ರ ಸವಾಲನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ. ಮಹಾಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಹಾಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತತ್ವಮಸಿ ಗಣೇಶ್ ನಗರ. ಈ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ, 16 ನಿಮಿಷಗಳ ಈ ಕಾಲಾವಕಾಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಡುತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆರಂಭದ ಜೋಡಿಯನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ಈ ತಂಡದ ಆರಂಭದ ಜೋಡಿ.
ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ತಂಡದ ಆರಂಭದ ಜೋಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯ 11:42. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ಇಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೇವಲ 3 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 15 ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಕ್ತಾಯ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಆರಂಭದ ಜೋಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So 36 is the target. They need to get 36 runs out of 24 balls. We can see the dashing openers for play boys. Ananthadi. So the second time, this time, good shot into that deep mid-wicket region. Virakshan cleanly collected in that region. So one more run added to the scoreboard. So the account is open. One run added to the scoreboard. The score is 1 on the board. So third time from the first over. We're in the over number 1 in progress. And the power play in also progress. Only 2 fielders can field outside of the 30-yard circle. Aspar in the non-striker's end and Zakaria in the striker's end. They are the both dashing openers. So we can see now. What a shot that was into that deep square leg region. The ball is into that deep square leg region for 4. 4 runs added to the scoreboard and 4 runs came from the bat of Zakaria. The score is 5 on the board. The man who hitted 3 sixes in that previous match. The man in form, Zakaria in the striker's end for play boys Ananthadi side. All this time, big shot. The ball is up in the air and into that deep extra cover region. Looking for the second and a couple of run added to the scoreboard. And long off a fielder is collected in that deep extra cover region. 2 runs added to the scoreboard. In that 2 runs, the score is also moving on to now 7 on the board. So still 2 balls remaining of the first over. Only 2 balls remaining. That power play region. Kadar once again on his bowling mark. 5th time from the first over. Kadar to this time once again Zakaria. This time once again he flicked the ball and the ball is up in the air. What a shot this is. Absolutely brilliant from Zakaria. He is on fire, no doubt at all. In the previous match also, he hit 3 sixes, back-to-back 3 sixes. What an outstanding performance he is showing for his team. For play boys Ananthadi side, absolutely brilliant from the bat of Zakaria. He is in form, no doubt at all. We are wearing jersey number 07 in the striker's end. Zakaria. So the last delivery of the first over. Once again Zakaria in the striker's end. Good fun, looking for the big shot. The ball is into that deep extra coverage again. Once again the ball is into deep clear area. One more run added to the scoreboard.
The score is also moving on to now 14 on the board after the completion of the over number 1. First over is completed. The score is 14 on the board for 1. So the next match, Mahamai friends Ananthadi will be taking against Tattvamasi Ganesh Nagar. I request both team, all the players, please get ready for the next match. And I request for the captain, please come to the mic point immediately for our tossing ceremony. So they got 14 runs in that first 6 balls. Now 18 ball is remaining. (22 runs required to win this match). And now one more run added to the scoreboard. 21 runs is required to win this match. From 17 ball, 21 runs is required to win this match. Without any loss, the score is also now 15 on the board. Asbar in the striker's end. Jairam on his bowling mark, second time, in fact third time from the second over to Asbar. Oh, this time looking for the big shot, leg by, and one more run added to the scoreboard. Score moves on to 16 on the board. Where the over numbers 2 in progress, still 3 ball is remaining of the second over. Fourth time from the second over. 20 runs is required to win this match. Good delivery, excellent this time. Just flick the ball into that fine leg region. The ball is into that declared region. One more run added to the scoreboard. Score moves on to now 17 on the board. Still 2 ball is remaining of the third over. In fact, second over in progress. Fifth time from the second over. This time once again looking for the big shot. No connection between the bat and ball. Leg by given by the umpire. Just one run added to the scoreboard as a leg by. The score is also moving on to now 18 on the board. So the last delivery of the second over from Jairam to Asper in the striker's end. Oh, this time also looking for the big shot. No proper connection between the bat and ball. So end of the over number 2. The scoreboard showing 19 on the board without any loss. So the score is 19 on the board. So 12 ball is remaining now. Twelve ball is remaining. 17 runs required to win this match. They did not lose any wicket. Still the opponent batsman showing best performance here. Good partnership as well as the score is 19 without any loss. They came as an opener. Asbar and Zakaria Jackie. And this time once again same things, just flick the ball up in the air and fielder, he dropped the catch. Very disappointment from the fielding side. That was the easy catch. Once again catch is dropped by the fielder. And Jackie, he got a one big opportunity. You don't give opportunity someone like Jackie, the man in form who hit 4 sixes in this tournament. One of the excellent player, no doubt at all.
Now look at that shot. One more big chance and he's got it now. Sushant is taken the catch in that long on reach, and finally Jackie is walking back to the pavilion. They got the first wicket, and the first wicket is back into the pavilion. Wicket number 1 back into the pavilion now. Sushant is taken the catch in that long on reach. So the first wicket is lost. The score is 21 on the board. The new man Raju into the middle. So we are in the over number 3 in progress. A third time from the third over. Rakshan in the bowling side. He showed wonderful performance in the batting side. Rakshan, back-to-back 3 sixes from the bat of Rakshan in the batting side in the first innings. This time once again a quick delivery. That is a quick delivery from Rakshan. Big appeal from the fielders. Good bowling performance. Quick and fast delivery from the bowler Rakshan, and one more dot and delivery. Still 3 balls remaining of the third over, and now fourth time from the third over. The new man in the strikers end, Raju, wearing white cap in the strikers end. Once again, good delivery. Excellent bowling performance from Rakshan. He can do it better in the batting side as well as the bowling side. What an outstanding performance from this man Rakshan. Absolutely brilliant performance for young friends Shambuga side. Experienced campaigner as well as the tall man we can see in the bowling side. Rakshan running from the far end. It looks like he's bowling like a ball on ball. Running from the far end. Now excellent bowling performance from Rakshan. And one more dot and delivery. Back to back 3 dot and deliveries in this over. Final 1 ball is remaining of the third over. Last delivery of the third over. Absolutely brilliant bowling performance. The really good comeback for bowling side. Young friends Shambuga, and final 1 ball is remaining. And now wide called by the umpire. 1 extra added to the scoreboard. In that extra, the score is also moving on to 22 on the board. So the last delivery of the third over. A final time from the third over from Rakshan on his bowling mark. Once again from the far end. Oh, good shot. The ball is into that deep mid-wicket region. Fielder is cleanly collected. One more run added to the scoreboard. So end of the over number 3. The scoreboard showing now 23 on the board for the loss of 1 valuable wicket. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಹಾಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಹಾಗೂ ತತ್ವಮಸಿ ಗಣೇಶ್ ನಗರ ಈ ತಂಡಗಳ ಕಪ್ತಾನರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯಾಗಿ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. ಮಹಾಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಹಾಗೂ ತತ್ವಮಸಿ ಗಣೇಶ್ ನಗರ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಮಹಾಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತತ್ವಮಸಿ ಗಣೇಶ್ ನಗರ ಈ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾಯಲು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಹಾಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತತ್ವಮಸಿ ಗಣೇಶ್ ನಗರ ಈ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. ತತ್ವಮಸಿ ಗಣೇಶ್ ನಗರ ಓನ್ ದ ಟಾಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಬಲವಾಗಿ ತಂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡಂತೂ ನೇರವಾಗಿ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ರಕ್ಷಣಾ ಚೆಂಡನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದೋಟಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
12 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು, ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಂಭವ. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಂತೂ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಮೈದಾನದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಫ್ಸರ್ ಈ ಮಧ್ಯ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡಂತೂ ನೇರ ತಿರುವನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಈ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳುತ್ತೆ. ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 8ರ ಗುರಿ. 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ, 8 ಓಟವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಸ್ಪರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಮಧ್ಯ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ವಾಟ್ ಎ ಶಾಟ್ ದಟ್ ವಾಸ್! ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಶಾಟ್. ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯಾದಂತ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಚೆಂಡಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೇರ ತಿರುವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕೇವಲ 1 ಓಟಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ತಿರುವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಷಟ್ಕವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಶಾಟ್ ಎಂದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಅಸ್ಪರ್ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಇತರ ಖಾತೆಗಳೊಂದಿಗೆ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 30 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 6ರ ಗುರಿ. ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡಂತೂ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಷಟ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವಿಜಯವನ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪರ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಈ ದಾಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ 5ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಹಾಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಮಹಾಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತತ್ವಮಸಿ ಗಣೇಶ್ ನಗರ. ಅದೇ ರೀತಿ ತದನಂತರದ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ತಂಡ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ಕೂಡ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತ ಅಸ್ಪರ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ತಂಡದ ಅಸ್ಪರ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ದಿನದ 5ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಹಾಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತತ್ವಮಸಿ ಗಣೇಶ್ ನಗರ. ಇಮ್ತಿಯಾಸ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ವರ್ಣ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ತಿಯಾಸ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಕಿರಣ್ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಆರಂಭದ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಮೈದಾನದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಂತೂ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯಾದಂತಹ ದಂಡನ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಯಜ್ಞೇಶ್ ತನ್ನ ತಂಡವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಗಳು ಯಜ್ಞೇಶ್ ತಂಡವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಆಡುವಂತಹ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಮಹಾಬಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತತ್ವಮಸಿ ಗಣೇಶ್ ನಗರ. ಬಹುಶಃ ತತ್ವಮಸಿ ಗಣೇಶ್ ನಗರ ಆರಂಭದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ವಿಜಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ತವಾಡುವಂತಹ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಾಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ತಂಡ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಆರಂಭದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ವಿಜಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದಂತಹ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಂಡುಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕಿರಣ್ ತನ್ನ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ನೇರ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸಿದ್ರೆ ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕಿರಣ್ 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಥಮ ವರ್ಣ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ಕೂಡದ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಮ್ತಿಯಾಸ್. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ಕೂಡದ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಮ್ತಿಯಾಸ್. ತನ್ಕೂಡದ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಮ್ತಿಯಾಸ್. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ಕೂಡದ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ ಕಿರಣ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಲೆಗ್ ಬಾಯಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ. ಈ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 6 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಸಹಾಯವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ತನ್ನ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 6 ಓಟಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಆರಂಭದ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತವನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಮ್ತಿಯಾಸ್ ತನ್ನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು ಕೂಡ ದಾಳಿಗಾರನ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಇಮ್ತಿಯಾಸ್ ತನ್ನ ದಂಡುವಿನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 6 ಓಟಗಳನ್ನ ಆರಂಭದ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಂಡಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 6 ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ದ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ತಮ್ಮ 12ನೇ ಆಟಗಾರರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಫ್ವಾನ್,
ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನಕೂಡದ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಫ್ವಾನ್. ಯಜ್ಞೇಶ್ ಕಡೆಗೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು ಯಜ್ಞೇಶ್. ದಂಡು ಚೆಂಡುವಿನ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಜ್ಞೇಶ್ ಅವರ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯಾದಂತಹ ದಂಡನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ರು ಯಜ್ಞೇಶ್. ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ರೂವಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಜ್ಞೇಶ್. ಈ ಮಧ್ಯ ಆರಂಭದ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಮೈದಾನದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಜ್ಞೇಶ್. ತನ್ನ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಖಾತೆಗಳು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ 7 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ಕೂಡದ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಫ್ವಾನ್. ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ರೈಟ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಿರಣ್ ಕಡೆಗೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕಿರಣ್ ದಂಡಿಸಿದ್ರು, ಚೆಂಡಂತೂ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಷಡ್ಕವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 6 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಿರಣ್ ತನ್ನ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನೇರ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸಿದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಷಡ್ಕವನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಕಿರಣ್ ತನ್ನ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ. ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಒಂದು ಷಡ್ಕವನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 13 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಿರಣ್. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಫ್ವಾನ್. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಫ್ವಾನ್ ತನ್ಕೂಡದ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕಿರಣ್ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಷಟಕಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕಿರಣ್ ತನ್ನ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸತತವಾಗಿ 2 ಷಟಕಗಳು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕಿರಣ್ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯಾದಂತಹ ದಂಡನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಬಹುಶಃ ಮತ್ತೆ 6 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 19 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಿರಣ್ ರವರಿಗೆ ಸತತ 2 ಷಟಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ರು. ಸಫ್ವಾನ್ ಎಸೆಯುವಂತಹ ಪಂಚಮಿ ಚೆಂಡು ಈ ಮಧ್ಯ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡಂತೂ ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರೆ ಸತತವಾಗಿ 2 ಷಟಕಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿದ್ರೆ ಕಿರಣ್ ಅದ್ಭುತ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ದಂಡುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಫ್ವಾನ್ ತನಗೊಡದ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಈ ಮಧ್ಯ ಯಾವುದೇ ಒಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಕ್ತಾಯ. ಈ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 20 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಡದೆ ಗುಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಎಂದು ಹೇಳ್ಬಹುದು ನೋಡಿ. 20 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ತಮ್ಮ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿ 1 ಬೌಂಡ್ರಿ 2 ಷಟಕದ ಸಹಾಯತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 20 ಓಟಗಳನ್ನ ಆರಂಭದ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತವನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಬೌಂಡ್ರಿ ಷಟಕಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕಿರಣ್ ತನ್ನ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆರಂಭದ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 20-10 ಸರಾಸರಿಯಷ್ಟು ಅಂಕವನ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ತಂಡ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 21. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀರ್ ತನಿಖೂಟದ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಸೀರ್ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕಿರಣ್ ತನ್ನ ನಿರಂತರ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ಕಿರಣ್ ತನ್ನ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞೇಶ್ ತನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ರು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕಿರಣ್ ರವರು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ. ಈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 24 ಓಟಗಳು
ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ತನ್ಕೂಡದ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ಕೂಡದ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀರ್. ತನ್ಕೂಡದ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ತನ್ಕೂಡದ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ರನ್ಔಟಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರನ್ಔಟಿನ ಕೈ ಚಳಕವನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆಸೀರ್. ಥ್ರೋ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಕಿರಣ್ ರವರ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ಔಟಿನ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಈಸಿ ರನ್ಔಟಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಹುಶಃ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ರೆ ಆರಂಭದ 3 ಓವರುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ, ಈ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ 25 ಓಟಗಳು. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ಓಟಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಆರಂಭದ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 6 ಓಟಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅಂಕವನ್ನ 14 ಅಂಕವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಓವರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ತೃತೀಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ್ರು ದಾಂಡುಗಾರರು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ, 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಈ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಂಡಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 25, ತನ್ಕೂಡದ ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಶ್ರಫ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಫ್ ತನ್ಕೂಡದ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕೊನೆಗೂ ಕಿರಣ್ ರವರ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯಾದಂತಹ ದಂಡು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತ 20 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಖಂಡಿತ ಕಿರಣ್ ರವರು ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯಾದಂತಹ ದಂಡನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 25ರಲ್ಲಿ 20 ಓಟಗಳನ್ನ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿದಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರ ಕಿರಣ್. ಖಂಡಿತ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಂತೂ ಯಶಸ್ವಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು ಕಿರಣ್. ಕೊನೆಯವನ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಫ್. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಅಶ್ರಫ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಶ್ರಫ್. ತನ್ನ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಷಡ್ಕವನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ್ರು ಅಶ್ರಫ್ ತನ್ನ ದಾಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ. ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಬಾಚಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಅಶ್ರಫ್. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಕೂಡ ತನ್ನ ಪಾಳಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಶ್ರಫ್. ಯಾವುದೇ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2 ಉದ್ದರಿಗಳನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಶ್ರಫ್. ತನ್ನ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಂತೂ ಮತ್ತೆ ಕುಸಿದು ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 26ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಅಶ್ರಫ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಂಡು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಚೆಂಡಂತೂ ನೋಡಿ ನೇರವಾಗಿ 1 ಓಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಚೆಂಡಂತೂ ಕೊಂಚ ಮತಿನ ತಿರುವನ್ನ ಕಂಡಂತಹ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೈದಾನದ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ 1 ಓಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. 27 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ಕೂಡದ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ ತನ್ಕೂಡದ ಪಂಚಮಿ ಚೆಂಡು. ಅಂತಿಮವನ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಫ್ ಮತ್ತೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕನಿಗೆ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಹತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಬೌನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 31 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅನ್ಕೊಳ್ಳದ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತವನ್ನ ಕಂಡಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 32
33ರ ಸವಾಲನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತವನ್ನ ಕಂಡಾಗ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರು ಯಾವುದೇ ಸಮಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕರೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸುರೇಶ್ ಬಂಗೇರ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಧಾವಿಸಬೇಕು. ಸುರೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮುಕೆಯಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ತಂಡದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಯಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮುಕೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸುರೇಶ್ ಬಂಗೇರ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಧಾವಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಧಾವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕರೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸುರೇಶ್ ಬಂಗೇರ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ 12ನೇ ಆಟಗಾರನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ತಮ್ಮ 12ನೇ ಆಟಗಾರನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ಷಾದ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಮಹಾಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ರೋಹಿತ್. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ರೋಹಿತ್ ಅವರ ತನ್ನ ಕೂಟದ ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತ. ಮತ್ತೆ ಬಲವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ, ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೀಯತ. ತಂಡಕ್ಕೆ 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ, ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 5. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿ, ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ, 3 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ. 33 ಓಟಗಳ ಸವಾಲನ್ನ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ತತ್ವಮಸಿ ಗಣೇಶ್ ನಗರ. ರೋಹಿತ್ 4ನೇ ಬಾರಿ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಊಟ ರಕ್ಷಕನ ಕೈ ಸೆಳ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 5. ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಬಾಸ್ಟ್ ಗೋ, ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ. ರೋಹಿತ್ ಇಂಟು ಬಾಲ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್.
ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು, ಬಲವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ, ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 6. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಟು ಗೋ, ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ದಾಂಡಿಗ ಇರ್ಷಾದ್ ಅವರು ಸ್ಟ್ರೈಕರಲ್ಲೇ. ರೋಹಿತ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ದಾಟಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆದ ಚೆಂಡು ಗಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ 6 ಷಡ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 12. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ 33ರ ಸವಾಲು. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಈ ದಿನ ನಾವು 15 ಮ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 10 ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ. ಬೌಲರ್ ನೇಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನಾಗೇಶ. ಕೂಟದ 2ನೇ ಓವರ್. ಲೋಹಿತ್ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ. ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ದಾಟಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲೋಹಿತ್ ಅವರು. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್. ಮಹಾಮಾಯಿ ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ವಂಚಿಸಿದಂತಹ ಚೆಂಡು, ಮತ್ತೆ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಇನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ 3ನೇ ಎಸೆತ. 3ನೇ ಬಾರಿ ಲೋಹಿತ್ ಅವರು ಬರುವ ಅನುಭವಿ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ಇದು ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಉತ್ತಮವಂತ ಕ್ಯಾಚ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಅವರ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಚೆಂಡು. ಇನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ತತ್ವಮಸಿ. ಅವರ ತೆರವಾದ ಜಾಗವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಫ್ಸೀರ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ. ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ 4ನೇ ಎಸೆತ. 4ನೇ ಬಾರಿ ಲೋಹಿತ್. ಇದು ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಂತ ದಂಡನೆ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 13. 13 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಪಂಚಮ ಗೇಂದ್. 5ನೇ ಬಾರಿ. ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮ ದೊಡ್ಡ. ಇಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯೊಳಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು ಮೂಲಕ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ದರಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಷಾದ್ರವರು ಮರಳಿ ತನ್ನ ಭರತ ಅವರ ತೆರವಾದ ಜಾಗವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ. ಈ ತಂಡಗಳ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಜಗದೀಶ
ಲೋಹಿತ್ ಅವರ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂಪೈರ್. ಇಲ್ಲಿ ವಂಚಿಸಿದಂತ ಚೆಂಡು, ನೋ ಬಾಲ್ ಘೋಷಣೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 15. 1+1. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಹಿತ್ ಅವರು ಅಂತಿಮ ಬಾರಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಜಗದೀಶ್ ಅವರಿಗೆ. ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ, ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 15. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 18 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ತತ್ವಮಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸುವಲ್ಲಿ. ಈಗಾಗಲೇ 5ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ದಿನ ನಾವು 15 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಾವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೌಲರ್ ನೇಮ್ ನಾಗರಾಜ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ. ಮೂರನೇ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. 12ರ ಮುಂದೆ 18ರ ಸವಾಲಿದೆ. ಏನೋ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೊಡೆತ. ಇದು ಷಡ್ಕ. ಇಲ್ಲಿ ಷಡ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 21. 21 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 33ರ ಸವಾಲಿದೆ ಟೀಮ್ ತತ್ವಮಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಈಗ 11-12. 11ರ ಮುಂದೆ 12. ನಾಗರಾಜ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ದ ಅಂಪೈರ್. ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಬಂದತ್ತ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್. ಒತ್ತರಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಹಸೀರ್ ಅವರು ಮರಳಿ ತನ್ನ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರ ತೆರವಾದ ಜಾಗವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಫ್ವಾನ್. ನಾಗರಾಜ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. 9ರ ಮುಂದೆ 12 ಬೇಕಿದೆ. ನಾಗರಾಜ 4ನೇ ಬಾರಿ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮವಂತ ಹೊಡೆತ. ಇಲ್ಲಿ ವಂಚಿಸಿದ ಚೆಂಡು, ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ವಂಚಿಸಿದಂತ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆರಡು ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 23. 23 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಪಾಂಚ್ಮಾಗೆಯಿಂದ 5ನೇ ಬಾರಿ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಾದಂತಹ ಮನವಿ. ರನ್ ಔಟ್ಗಾಗಿ ಬಲವಾದಂತಹ ಮನವಿ. ಇಲ್ಲ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಉತ್ತರ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 24. 24 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಟು ಗೋ. ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. 3ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ. 7ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕಿದೆ 9. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಜಗದೀಶ. ನಾಗರಾಜ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿ. ಘೋಷಿತ 1 ಓಟದತ್ತ ಚೆಂಡು. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ
25. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 6ರ ಮುಂದೆ 8 ಬೇಕಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ. ಇತ್ತಂಡಗಳ ಕಪ್ತಾನರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯಾಗಿ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಇದು ದ್ವಿತೀಯ ಕರೆ. ಬೌಲರ್ ನೇಮ್ ನಾಸಿರ್. 6 ಎಸೆತ 8 ಓಟ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಫ್ವಾನ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ. ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ರವರಿಂದ 5ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕಿದೆ 8. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು, ಇಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಮೂಲಕ ಉದ್ಧರಿ ನೆಲಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 4ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕಿದೆ 8 ಓಟ ಟೀಮ್ ತತ್ವಮಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನ ಪ್ರವೇಶ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನೇಮ್ ಕಾದರ್. ಏದೋ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 27. ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಬೈ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ. ತಂಡಕ್ಕೆ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 27. 3 ಎಸೆತ 6 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 28. 28 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. 5 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 2ರಲ್ಲಿ 5. ಬಹಳ ಜಿದ್ದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಟು ಗೋ. ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ. ಪಂಚ್ ಮಾಗೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗಾಗಿ ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ ಹೌದು ಬೊಗಸಿಯನ್ನ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೊಂದು ಒದ್ದರಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 28. 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 5 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 1ರ ಮುಂದೆ 5.
ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅಣ್ಣ. ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಲವೀಶ್ ತತ್ವಮಶಿ ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ, 5 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಾಸೀರ್ ಅಂತಿಮ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ. ಮಹಾಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮಹಾಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೆರಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಕಿರಣ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೀತ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ. ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ. ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ. ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಆಗಮನವಾಗಿ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಜಕರಿಯಾ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್. ಅಜ್ಫರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಜೊತೆ ಆಟವಾಗಿ ಜಕರಿಯಾ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಂಬ ನಾಮ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಎದುರಿಸಲು ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ಅಸ್ಫರ್. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡು ಚತುರಕ್ಷಕನ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ವಿಫಲತೆಯಿಂದ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ
ದಿಟ್ಟ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಸ್ಫರ್. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಎದುರಿಸಲು ಬೌಂಡರಿಗಳ ವೀರ ಅಸ್ಫರ್. ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಷಡ್ಕ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಗಡಿ ದಾಟುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸೆದಂತಹ 2 ಚೆಂಡಿಗೂ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡುವಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ 10. ಅಸ್ಫರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ಪ್ರವೀಣ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ತುದಿಯಿಂದ ಅಸ್ಫರ್ ಷಡ್ಕ ವೀರ, ಬೌಂಡ್ರಿಗಳ ವೀರ ಅಸ್ಫರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. 2 ಚೆಂಡುವಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ 10. ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ಪ್ರವೀಣ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ 11. 3 ಚೆಂಡುವಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಚತುರ್ಥನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಎದುರಿಸಲು ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ಅಸ್ಫರ್. ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಛೇದರಕ್ಷಣೆ. ಜಾಫಾರ್ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಛೇದರಕ್ಷಣೆ. 4 ಅಂಕವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿದ್ರು. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮನವಿ ಯಾವುದೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಮುಗಿಲೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ್ರು ಜಾಫಾರ್. ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಷಡ್ಗ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಗಡಿ ದಾಟುತ್ತಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕೈ ಗಗನಕ್ಕೇರ್ತಾ ಇದೆ. 6 ರನ್ನಿನ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅಸ್ಫಾರ್ ದಂಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ಮಗದೊಂದು ಷಡ್ಗ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆಟಗಾರರೇ, ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಸ್ಪದವನ್ನು ನೀಡಿಕೊಡಬೇಡಿ. ಆಸ್ಪಾದಕರೇ, ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಸ್ಪದ ನೀಡಿಕೊಡಬೇಡಿ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತಿಮವಾಗಿದೆ.
ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕೈ ಗಗನಕ್ಕೇರಿತು. 6 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ 17. 4 ಚೆಂಡುವಿನ ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ 17. ಎಸ್ ಅಜಫರ್ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಪಂಚಮ ಚೆಂಡುವಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ 18. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ ಚೆಂಡು ಸೀದಾ ಗೂಟಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿತು. ಪ್ರಥಮ ಆಘಾತ. 2 ಷಟ್ಕಗಳ ವೀರ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಅತ್ತ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 18ಕ್ಕೆ 1 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ. ನೂತನ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ರಾಜು ಎಂಬ ನಾಮ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಓವರ್ 2 ಷಟ್ಕ 1 ಬೌಂಡರಿಗಳ ವೀರ ಅಜಫರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಅತ್ತ ಧಾವಿಸಿದ್ರು. ಅಜಫರ್ ಜಾಗವನ್ನು ತುಂಬಲು ರಾಜು ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಗಾರ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಎಂಬ ನಾಮ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎದುರಿಸಲು ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ಜಕರಿಯಾ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆಯಲು ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಎದುರಿಸಲು ಜಕರಿಯಾ. ಚಾನ್ಮೆ ಆಟ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಆಟ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಬಾಬಾ ಎದುರಿಸಲು ಜಕರಿಯಾ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡುವಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ 18. ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ಬಾಬಾ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ವಿಧಿಯಿಂದ ಜಕರಿಯಾ. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಮನವಿ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ತೌಫೀಕ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು. 3 ಚೆಂಡುವಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ 19ಕ್ಕೆ 1 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ. ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಎದುರಿಸಲು ರಾಜು. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡು 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ 20. 4 ಚೆಂಡುವಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಪಂಚಮ ಬಾರಿ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಎದುರಿಸಲು ರಾಜು. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಅಲಿದಪ್ಪಿತ್ತು. 1+1 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ 22. ಪಂಚಮ ಬಾರಿ ಬಾಬಾ ದಂಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡುವಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಬಾಬಾ ಎದುರಿಸಲು ರಾಜು. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 22ಕ್ಕೆ 1 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಲು ತೌಫೀಕ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎದುರಿಸಲು ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ಗ್ರೀಸಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಭದ್ರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಜಕರಿಯಾ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆಯಲು ತೌಫೀಕ್ ಟು ಜಕರಿಯಾ. ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಮುಟ್ಟಿತ್ತು ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡುವಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ತೌಫೀಕ್ ಎದುರಿಸಲು ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ಜಕರಿಯಾ. ಎಸೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ನೆಲಕ್ಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. 1+1 ಅತಿರಿಕ್ತ ಅಂಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ತೌಫೀಕ್. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ 24. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ತೌಫೀಕ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ಮುಖೇನ ತುದಿಯಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ಜಕರಿಯಾ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಚತುರಕ್ಷಕ ಪ್ರವೀಣನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಯಾಗುವಾಗ ದ್ವಿತೀಯ ಆಘಾತ, ದ್ವಿತೀಯ ಉದ್ದರಿ ನೆಲಕ್ಕುರುಳುತ್ತಿದೆ. ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಇರುವ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡಿಗರು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಅತ್ತ ಧಾವಿಸುವಾಗ ನೂತನ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಗಣೇಶ್. ಎರಡು ಚೆಂಡುವಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 24-24ಕ್ಕೆ 2 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಗಣೇಶ್. ತೌಫೀಕ್ ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಲು ಎದುರಿಸಲು ಗಣೇಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಎಸೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಜಫಾರ್. ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅವಲಿಗೆ ಯತ್ನ, ಅವಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚತುರಕ್ಷಕನ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಗಲಿಬಿಲಿಯಿಂದ ಒಂದಂಕದ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 26. 3 ಚೆಂಡುವಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 4ನೇ ಬಾರಿ ಚತುರ್ಥನೇ ಬಾರಿ ತೌಫೀಕ್ ಎದುರಿಸಲು ಗಣೇಶ್. ಎಸೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಗಡಿ ದಾಟುತ್ತಿದೆ. ಗಣೇಶ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಥಮ ಷಟಕ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತೌಫೀಕ್ ಎಸೆದಂತಹ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಿಟ್ಟ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಗಣೇಶ್ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ಷಟಕ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ 32. ಪಂಚಮ ಬಾರಿ ತೌಫೀಕ್ ಎದುರಿಸಲು ಷಟಕ ವೀರ ಗಣೇಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಎಸೆ ಚೆಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತ್ತು, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದಂಕದ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ 33-33. ಎಸೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ 34. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಎದುರಿಸಲು ರಾಜು ತಂಡದ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ ರಾಜು ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಚತುರಕ್ಷಕರ ವೈಫಲ್ಯತೆಯಿಂದ 4 ರನ್ನಿನ ಜೋಡಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ 36. ಜಫಾರ್ ಹಾಗೂ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾರ್ ಅವರ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ 38. 3 ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ 38. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ 38. ಎಸೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಡಿ. ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಡಿ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಅಂತಿಮ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಹೀದ್ ಎದುರಿಸಲು ಷಟಕ ವೀರ ಗಣೇಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಭದ್ರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ 38. ಎಸೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು
ಗಣೇಶ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖಾಂತರ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಡ್ಗೆ ಮೂಡಿ ಬರಿತಾ ಇದೆ. ಗಣೇಶ್ ಶಹೀದ್ ಎಸೆದಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಿಟ್ಟ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಗಣೇಶ್. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸೆಡ್ಗ ಮೂಡಿ ಬರಿತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ 44-44. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ಮುಖಾಂತರ ಶಹೀದ್ ಎದುರಿಸಲು ಗಣೇಶ್ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡುವಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ 44. ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ಶಹೀದ್ ಎದುರಿಸಲು ಷಡ್ಗ ವೀರ ಗಣೇಶ್. 2 ಷಡ್ಗಗಳ ವೀರ ಗಣೇಶ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಗ್ರೀಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ದಾಂಡುಗಾರನನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುವಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ 44. ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. 4ನೇ ಬಾರಿ ಗಣೇಶ್ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುವಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ 44. ಮಗದೊಂದು ಉದ್ದರಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ತಂಡ. 4 ಚೆಂಡುವಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ 44. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನೂತನ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 27 ಶಂಶೀರ್ ಶಹೀದ್ ಪಂಚಮ ಬಾರಿ ಎದುರಿಸಲು ಶಂಶೀರ್ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಂಡಿಗನನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ ಚೆಂಡು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ 44. ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಶಂಶೀರ್ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಅರುಣನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಯಾಗುವಾಗ ಮಗದೊಂದು ಉತ್ತರಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ಎ 45 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ 24 ಚೆಂಡುವಿನ ಮುಂದೆ. 24 ಚೆಂಡುವಿನ ಮುಂದೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 45 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ. ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ. ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ತಂಡದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಟಗಾರರು ಚಿತ್ರರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಜ್ಜರಾಗಿರಿ. ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಎಂಬ ನಾಮ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಜೀರ್. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಸೈನಾರ್. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ.
ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ, ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ದಾಂಡಿಗ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಜೀರ್. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಸೈನಾರ್, ಎಡಗೈಯ ಎಸೆತಗಾರ, ಬಲಗೈಯ ದಾಂಡಿಗ ಅಸೈನಾರ್. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಬಾಬಾ, ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡು, ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಅಸೈನಾರ್ ಎದುರಿಸಲು ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ಬಾಬಾ, ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಅಸೈನಾರ್ ಎಸೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು, ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಂಭವ. ಅಸೈನಾರ್ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲಾಢ್ಯ ಬಲಿಷ್ಠ ದಾಂಡಿಗನ ಉದ್ದರಿ ನೆಲ ಕೊರಳುತ್ತಿದೆ. ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಅತ್ತ ಧಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ದಂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಎಸೆತಗಾರ ಅಸೈನಾರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದ್ರು, ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಬಲಿಸಿದ್ರು. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಅತ್ತ ಧಾವಿಸಿದ್ರು. ನೂತನ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ತೌಫೀಕ್, ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ ತೌಫೀಕ್ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅಸೈನಾರ್ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಅಸೈನಾರ್ ಖಾತೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ. ತೌಫೀಕ್ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುವಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆರಂಭವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನ ಚತುರ್ಥನೇ ಬಾರಿ ಅಸೈನಾರ್ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಷಡ್ಕ ಅಚೀತನ ಕೈ ಗಗನಕ್ಕೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಖಾತೆ ಷಡ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 6 ರನ್ನಿನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ 6-1 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್. 4 ಚೆಂಡುವಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಿಟ್ಟ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ತೌಫಿ. ಷಡ್ಕ ಬಂತು. ಪಂಚಮ ಬಾರಿ ಅಸೈನಾರ್ ಎದುರಿಸಲು ಷಡ್ಗಾವೀರ ತೌಫಿ. ಪಂಚಮ ಬಾರಿ ಅಸೈನಾರ್ ತೌಫಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಮಗದೊಂದು ಉದ್ದರಿ ನೆಲ ಕೊರಳುತ್ತಿದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ 2 ಉದ್ದರಿಗಳು ನೆಲ ಕೊರಳುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಕ್ಯಾಚ್ ಮುಖಾಂತರ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಅತ್ತ ಧಾವಿಸಿದ್ರು. ತದನಂತರ ತೌಫೀಕ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಯಿತು. 1 ಷಡ್ಕವನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಅತ್ತ ಧಾವಿಸಿದ್ರು. ನೂತನ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಒಡೆಬಡಿಯ ದಾಂಡಿಗ, ಎಡಗೈಯ ದಾಂಡಿಗ ಶಹೀದ್. ಆರಂಭಿಕ 2 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಅಸೈನಾರ್ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಉದ್ದರಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮಗದೊಂದು ಉದ್ದರಿ ಶಹೀದನ ಉದ್ದರಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ 3 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ 3 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಬಲಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಅಸೈನಾರ್ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 4 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಬಲಿಸಿದ್ರು. ತದನಂತರದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 3 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಬಲಿಸಿದ್ರು. ತದನಂತರದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 3 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಬಲಿಸಿದ್ರು. 10 ಉದ್ದರಿ 3 ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 10 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಬಲಿಸಿದಂತ ಅಸೈನಾರ್ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ 6. ನೂತನ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ರಾಜು ಎಂಬ ನಾಮ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗದ ಎಸೆತಗಾರ ರಾಜು.
ಎದುರಿಸಲು ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾನ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರ ನಜೀರ್. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ನಜೀರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜು ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆಯಲು ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ರಾಜು ದಾಂಡಿಸಿದ್ರು ಮಗದೊಂದು ಉದ್ದರಿ ನಂಬರ್ 4 ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಉದ್ದರಿ ನಂಬರ್ 4 ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ, ದ್ವಿತೀಯ ಉದ್ದರಿ ತೌಫೀಕ್, ತೃತೀಯ ಉದ್ದರಿ ಶಹೀದ್, 4ನೇ ಉದ್ದರಿ ನಸೀರ್. ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ 4 ಉದ್ದರಿಗಳಂತೂ ಹೋಗಿದೆ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ರಾಜು ನೂತನ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಫರ್. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ರಾಜು ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗದ ಎಸೆತಗಾರ ರಾಜು. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಜಾಫರ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ಮುಖದ ತುದಿಯಿಂದ ಎಸೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು ಒಂಟಿ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ 7-2 ಚೆಂಡುವಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ರಾಜು ಎದುರಿಸಲು ಬಲಾಢ್ಯ ಹೊಡೆತಗಾರ ಹಾರೂನ್ ಮಾಣಿ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ಎಸೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು, ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಂಭವವಿತ್ತು. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಚತುರಕ್ಷಣೆ ಜಕರಿಯಾ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ತುದಿಯಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚತುರಕ್ಷಣೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ 8. ಚತುರ್ಥನೇ ಬಾರಿ ರಾಜು ಎದುರಿಸಲು ಜಾಫರ್. ದಂಡಿಸಿದ್ರು, ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಂಭವವಿತ್ತು. ಒಂಟಿ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ 9-4 ಚೆಂಡುವಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಪಂಚಮ ಬಾರಿ ರಾಜು ಎದುರಿಸಲು ಹಾರೂನ್. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಭದ್ರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾರೂನ್. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಮ ಬಾರಿ ರಾಜು ಟು ಹಾರೂನ್. ಎಸೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ. ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗದ ಎಸೆತಗಾರ ರಾಜು. 5 ಚೆಂಡುವಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ 9. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ರಾಜು ಎದುರಿಸಲು ಹಾರೂನ್. 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡಿಗ ಹಾರೂನ್. ದಾಂಡಿಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಕುತೂಹಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಮಾದರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಟಿ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ 10. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಂಭುಗ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬೆಟ್ಟು. ಈ ತಂಡಗಳ ಕಪ್ತಾನರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಗೆಯಾಗಿ ಮೈಕ್ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಂಭುಗ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬೆಟ್ಟು. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ 10-4 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್. 12 ಚೆಂಡುವಿದೆ. 35 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಷಟಕಗಳಂತೂ ಬರೋಬರಿಬೇಕು. 12 ಚೆಂಡುವಿದೆ. 35 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಡಿ. ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಡಿ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಮೀರ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಎದುರಿಸಲು ಜಾಫರ್. ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಜಾಫರ್ ಎಸೆಯಲು ಅಮೀರ್. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಡಿ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆಯಲು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಮೀರ್ ಎದುರಿಸಲು ಜಾಫರ್.
12ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕು 35. ಎಸೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು, ಜಾಫರ್ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಗದೊಂದು ಉದ್ದರಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಉದ್ದರಿ ನಂಬರ್ 5 ನೆಲಕೊರಳುತ್ತಿದೆ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡುವಿಗೆ ಉದ್ದರಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜೂನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡುವಿಗೆ ನಜೀರನ ಉದ್ದರಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಅಮೀರನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡುವಿಗೆ ಜಾಫಾರನ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರು. ನೂತನ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ನವೀನ್. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡುವಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 10. 11ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕು. ಬರೋಬರಿ 35 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 11 ಚೆಂಡುವಿನ ಮುಂದೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನವೀನ್, ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಮೀರ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ಮುಖೇನದಿಂದ ನವೀನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆ ನವೀನ್ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಮಗದೊಂದು ಉದ್ದರಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಉದ್ದರಿ ನಂಬರ್ 6 ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ನವೀನ್ ಬಂದ ದಾರಿಗೆ ಸುಂಕವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಅತ್ತ ಧಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನೂತನ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್. ರಿಜ್ವಾನ್ ನೂತನ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ರಿಜ್ವಾನ್. ಅಮೀರನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಉದ್ದರಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಉದ್ದರಿ, ಆಟ್ರಿಕ್ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದೇ? ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಆಟ್ರಿಕ್ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಅಸೈನಾರ್ ರವರು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೀರ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಆಟ್ರಿಕ್ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದೇ? ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ಅಮೀರ್. ಎದುರಿಸಲು ಬಲಾಢ್ಯ ಬಲಿಷ್ಠ ದಾಂಡಿಗ ಹರೂಣ್ ಎಸೆ ದಂಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಗದೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುವಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 10. ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ದಂಡು ಸಂಪರ್ಕ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಸೆ ಆರೋನ್ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಆರೋನ್ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 11. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಮೀರ್ ಎದುರಿಸಲು ರಿಜ್ವಾನ್. 7ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡಿಗ ರಿಜ್ವಾನ್. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡು. ದಾಂಡಿಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಕುತೂಹಲದಲ್ಲಿದ್ದ, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 7 ಚೆಂಡುವಿನ ಮುಂದೆ 34 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬರೋಬರಿ 5-6 ಷಟ್ಕವಂತೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. 6 ಷಟ್ಕ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. 6ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕು 33. 6 ಚೆಂಡುವಿದೆ. 33 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಂಭುಗ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊಕ್ಕರ ಬಿಟ್ಟು 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು. 6 ಚೆಂಡುವಿದೆ. ಬರೋಬರಿ 6 ಷಟ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಷಟ್ಕ ಬೇಕು. ರಿಜ್ವಾನ್ ದಂಡಿಸಬಹುದೇ? ಗೌತಮ್ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬಹುದೇ? ರಿಜ್ವಾನ್ ಗುಡುಗಬಹುದೇ? 6 ಚೆಂಡುವಿನ ಮುಂದೆ 6 ಷಟ್ಕ ಬೇಕು. ರಿಜ್ವಾನ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬಹುದೇ? ರಿಜ್ವಾನ್ ತಂಡವನ್ನು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಬಹುದೇ? ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರಿತಾ ಇದೆ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 12. ಪ್ರಮೋದ್ ಇನ್ನು 6 ಚೆಂಡುವಿದೆ. 32 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ರಿಜ್ವಾನ್ 6 ಚೆಂಡುವಿದೆ. 5 ಷಟ್ಕ ಬಂದರೂ ಸಾಕು. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಸಮಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 5ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕು 32. 2 ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಾಕಬಹುದೇ? 5 ಷಟ್ಕವಂತೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ತಂಡಕ್ಕೆ. 5ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕು 32. 5 ಚೆಂಡುವಿದೆ. 32 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತ್ತು. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರಿತಾ ಇದೆ.
ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ 14-31 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 5 ಷಟಕ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರೋನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಅತ್ತ. ಬಲಿಷ್ಠ ದಾಂಡಿಗ ಆರೋನ್ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಅತ್ತ ಧಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನೂತನ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆಕ್ಸ್. 4 ಮುಂದೆ ಬೇಕು 31. 4 ಚೆಂಡುವಿದೆ. 31 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಯಾರು ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದೇ? ಮೂರು ಚೆಂಡು ಇದೆ. 31 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯ ಕೂಟ 99%. ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ಪರವಾಗಿದೆ. 2 ಮುಂದೆ ಬೇಕು 31. 99% ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ಎತ್ತಾಗಿದೆ. ನೋ ಬಾಲ್. ಮಗದೊಂದು ನೋ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಎಸೆದ್ರು ಪ್ರಮೋದ್. 2 ಚೆಂಡುವಿದೆ. 30 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 2 ಮುಂದೆ ಬೇಕು 30. ಎರಡು ಚೆಂಡುವಿದೆ. 30 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪ್ರಮೋದ್ ದಾಂಡಿಸಿದ್ರು. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ 21. 25 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 24 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 1 ಚೆಂಡುವಿನ ಮುಂದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ತಂಡ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಅಭಿವಂದನೆಗಳು 2 ತಂಡಗಳಿಗೂ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಂಭುಗ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು ಈ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾಯಲು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. So here is the match number 7 in progress. Young Friends Shambuga will be taking against Success Kukarabettu.
A request to the umpires, please cut the match soon as possible. We are having the short of the time. As well as the fielder, please proceed to your fielding side. Please cooperate with us. Success Kukarave 2 will be taking against Young Friends Shambuga. After won the toss, Success Kukarave, I think they won this toss. They elect to do the field first. Where the match number 6 in progress. Match number 7 in progress. One of the prestigious cricket tournament here. Ananthadi Cricket Club registered Ananthadi, proudly producing here ACC Premier League 2020-23, ACC Trophy 2023, Season 1. First time they're conducting such a wonderful cricket tournament. And even call for the 12th man. A request to the 12th man, please come to the mic point immediately. We are not responsibility for your scoreboard, as well as we have to know your player's name. So that is why I am calling for 12th man. In every match we are calling here for 12th man. This is request to the captain. Please send your 12th man to come mic point immediately. Success Kukarabettu as well as Young Friends Shambuga. Captains, please send your 12th man to the commentary box. So thank you for the side of Success Kukarabettu. The 12th man is here. And I request Young Friends Shambuga 12th man, please come to the mic point. So the two dashing openers, so we can see Latish in the striker's end and Rakshan in the non-strikers, and both are the experienced, talented player for Young Friends Shambuga side. He played very well. That man Yatish, the first 6 hitted in this cricket tournament of ACC Trophy 2020-23, as well as in the non-strikers, and of the brilliant player, and of the excellent, talented player, no doubt at all. The previous match, how confidently he played in the previous match. For his team, that man Rakshan, 3 sixes in that previous match. What an outstanding batting performance from that man. And he playing 7th match of today, where the match number 7 in progress. Young Friends Shambuga versus Success Kukarabettu. So the first over in progress. First ball is already completed. Second delivery from the first over. From the bowling side, we can see Sadiq in the bowling side on his bowling mark. Second time from the first over. From the far end, right arm over the wicket to the right-handed batsman in the strikers, and Latish, one of the danger man. Latish in the strikers, and so this time good delivery, excellent appeal from the fielder. Just 1 run conceded. The ball is hit the pad, but the fielder is cleanly collected in that short mid-wicket region, where the fielder is cleanly collected. The score is also 1 more run added to the scoreboard. Score moves on to 2 on the board, where the over number 1 in progress. 2 ball is completed, third time from the first over. Sadiq. Good delivery, excellent. This time looking for the big shot. Short mid-on fielder is cleanly collected in that region, who are wearing jersey number 11. That short mid-on region.
This time he's looking for the big shot. Clean collected. The ball is up in the air and into that commentary box. What an outstanding shot. Fantastic shot from this man. Absolutely brilliant. He is on fire. No doubt at all. He's showing his all experience in this ground. Absolutely brilliant batting performance from this man. He's continuing his performance. He's continuing his aggressive cricket mode. Why not? Now the experienced campaigner. We can see the man in form. Rakshan, the man. What an outstanding batting performance from this man. The ball was directly into that commentary box. Fantastic batting performance from this man. 6 runs added to the scoreboard. And in that 6 runs, the score is also moving on to 9 on the board. Previous match, the man of the match award goes to Ashfar on his brilliant batting performance. 2 maximum and 1 boundary. I request Ashfar, please come to mic point and collect your man of the match of the previous match. I request Ashfar, please come to the commentary box and collect your man of the match number 6. So this time a dot and delivery. So final 1 ball is remaining of the first over. Last time from the first over. Once again Sadiq on his bowling mark. This time once again looking for the big shot and chance for the catch. He dived from the fielder and just 2 runs conceded here. Good fielding performance in that long on region. So end of the over number 1. The scoreboard showing now 11 on the board. In fact, the score is 10 on the board after the completion of the over number 1. Okay, third ball was a dot, but a little bit mistake has happened here. Sorry for that. So first over is completed. The score is 9 on the board. Without any loss, the score is 9 on the board after the completion of the over number 1. Outstanding batting performance as an opener. They're giving a brilliant performance for his team. Rakshan as well as Latish. What an outstanding cricket play. ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಾಗಲೇ ಶುರುವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆಟಗಾರರು ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೊಳೆದಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಲಿಸಬೇಕು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So we are at over number 2 in progress, and this time full toss delivery, looking for the big shot. No possible chance for any run. Just single run added to the scoreboard. In that single run, the score is also moving on to 10 on the board. And Mansoor, in fact Masood on his bowling mark, second time from the second over for success. Kukkaravettu side in the bowling side, wearing jersey number 18 from the far end right arm over the wicket. And full toss once again. He lifted his leg and the chance for the catch and he's got it. Wicket number 1 back into the pavilion. They're losing the first wicket also this time. Shot was fantastic, but it is too high and fielder is under it and is taken easily in that long on region. Wearing jersey number 28. Sadiq is the fielder in that long on region. Excellent shot from the bat. Unfortunately, the fielder is cleanly collected in that region. So the first wicket is lost this time. Latish is walking back to the pavilion.
The new man into the middle. Good delivery this time, excellent. Looking for the big shot. The ball is into that deep mid-wicket region where Rilwan is cleanly collected in that deep mid-wicket region. The fielder, the score is also moving on to now 11 on the board. We are at the over number 2 in progress. 3 ball is already completed. Still 3 ball is remaining of the second over. So the fourth time from the second over. Once again, Masood on his bowling mark for success. Kukarave to side. Once again, brilliant bowling. Excellent bowling from the bowler. Masood. Dot and delivery. No possible chance for any run. The batsman completely beaten there. Once again looking for the big shot and bowling. This man is also walking back to the pavilion. One more danger man. Back into the pavilion. The man in form. Rakshan is walking back to the pavilion. He got a big boundary also in this innings. Excellent batting performance. He was showing throughout the tournament. And they got a Rakshan wicket also. So Rakshan is walking back to the pavilion. So wicket number 2. Final time from the second over. Last delivery of the second over. ಅಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಾಂಭೋಗ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ನೋಂದಾಯಿಸಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು 12ನೇ ಆಟಗಾರ ಇದ್ರೆ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು 11ನೇ ಆಟಗಾರ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮನ್ನ ಅರಿತಂತಹ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. So after completion of the over number 2, the scoreboard 12 on the board for the loss of 2 valuable wickets. So we have over number 3 in progress, the penultimate over, and this time it started with the wide delivery, wide called by the umpire. 1 extra run added to the scoreboard. In that extra run, the score is also moving on to 13 on the board. Oh, this time looking for the big shot into that deep extra cover region. The ball was just rising into the single declared. Just 1 run conceded. In that 1 run, the score is also moving on to now 14 on the board. We have experienced umpires. Bhavish as the main umpire. In that square leg umpire, we can see Ashok. Both umpires we are having today. The 2 batsmen in the crease, Sushant, Gautish for Young Friends Shambhuga side. They lost in the first match and they're in the struggling in the middle. We can see in the batting side. And this time, look at that shot, cleanly collected, but once again the ball is too high. Fielder is undersettled it. Once again, Sadiq is taken in the long on region. This is wicket number 3 back into the pavilion. Second time Sadiq is picking that catch in that wideish long on region. 1 more wicket is back into the pavilion. Now the score is 15 on the board for the loss of 3 valuable wickets. Third over in progress. Only 2 runs, 2 wickets, 2 ball is remaining of the third over. In fact, 3 ball is still remaining. 1 wide delivery in this over. So this time, beautiful shot and chance for the run out.
The fielder is misunderstanding here. It need to be take the run out in the non-strikers, and but he was just looking for the strikers and batsmen. And this time once again, good delivery, hit the pad. One more run added to the scoreboard as a leg by. Yes, leg by showing from the umpire. Leg by called by the umpire. One more run added to the scoreboard. Score moves on to 16 on the board. Still one ball is remaining. First ball was wide. So the final time from the third over. This time once again, good delivery, excellent. So end of the over number 3. The scoreboard showing now 16 on the board for the loss of 3 valuable wickets. Only final 6 ball is only remaining of the first innings. Good bowling performance from Success Kukkaravettu side. One of the strongest team in this region, we can see Success Kukkaravettu. Last time we seen in Putturu Blasters Trophy 2020-23. They were presented in that cricket tournament. They won in the first round match, but unfortunately they lost in the second round match in that Blasters Trophy 2020-23, wherein the Koduraste side, Success Kukkaravettu, now they are representing ACC Premier League 2020-23 ACC Trophy. They have experienced campaigner, experienced players. The Success Kukkaravettu side. So 3 over is completed. The score is now 16 on the board, and final 6 ball is only remaining. This time looking forward, and the ball is into that long on region. 4 runs added to the scoreboard. One more run added to the scoreboard. Boundary added to the scoreboard. Score moves on to 20 on the board. The previous match, man of the match goes to Asfar. I request Asfar, please come to the mic point and collect your prize. So the final over in progress. Third time from the final over. Once again looking for the big shot. Chance for the catch, but this time also he missed the catch. But that fielder suddenly saved it. What an outstanding fielding from this man, Nitin. Absolutely brilliant fielding performance in that long on region. Just running from the long off region to the long on. Absolutely brilliant from the fielding side. Nitin from Success Kukkaravettu side. Successful cricket and successful fielding performance from this man. Nitin in that long off region. Suddenly coming to the long off. In fact, to the long on region. And saved that boundary in that region. So this time once again looking for the big shot. The ball is into that deep extra cover, deep square leg region. The fielder is also good fielding performance. One more couple of run added to the scoreboard. Score moves on to 25 on the board. So the final 2 ball is only remaining of the first innings. Last 2 ball of the 2 ball is only remaining of the final over. Tashrif in the bowling side, 5th time. Once again looking for the big shot. This time no proper connection between the bat and ball. Chance for the run out. And the batsman able to complete his score. One more run added to the scoreboard. Leg by called by the umpire. In that 1 run the score is also moving on to 26 on the board. Final 1 ball is only remaining of the first innings. So the last delivery of the first innings. This time once again looking forward. Chance for the run out. So end of the first innings, end of the over number 4. The scoreboard is showing now 27 on the board for the loss of 3 valuable wickets. So 28 is the target for Success Kukkaravettu. They need to get 28 runs out of 24 balls.
Congratulations to Kalladka. Got a man of the match of the previous match, which is the match number 6. From Playboys Ananthadi side. So 28 is a target. After the completion of the first innings, so they got to 27 and 28 is a target for success Kukkarabetu. ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 27 ಓಟಗಳನ್ನ ಕೆಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು. 28ರ ಸವಾಲನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು ತಂಡಕ್ಕೆ. 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 28ರ ಸವಾಲನ್ನ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚುಮುಕಿಯನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಸಕ್ಸಸ್ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು ತಂಡ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರ ಬಹುಶಃ ತಮ್ಮ ದಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 28ರ ಸವಾಲನ್ನ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದ ಜೋಡಿಯಂತೂ ಮೈದಾನದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆರಂಭದ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಾದರ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಹಿಮಾನ್ ಮೈದಾನದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಕಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ 28ರ ಸವಾಲನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಬಹುಶಃ ಕಳೆದೆಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಈ 28 ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಕಾರಣ ಕಳೆದೆಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ 32, 34 ಅನ್ನುವಂತಹ ಓಟಗಳನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದಂತಹ ತಂಡಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಚೇಸಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕಂಡಂತಹ ತಂಡಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕಳೆದಿರಕ್ಕಂತಹ 6 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಪಂದ್ಯಾಟವೇನೋ ಈ ಚೇಸಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಂತೂ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಚೆಂಡಂತೂ ಬಹುಶಃ 6 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಂತೂ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ತಮ್ಮ ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನ ದಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ 6 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡುವಿನಲ್ಲೇ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡೆದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 7 ತಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲಂದರ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, ಇತರ ಖಾತೆಗಳೊಂದಿಗೆ 1+1 2 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ 9 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತೆನ್ಗೂಡದ 2 ಚೆಂಡುವಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಾದರ್, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೋ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಹಮಾನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಯಶಸ್ವಿಯ ದಾಳಿ, ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ಚೆಂಡುಗಳಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಪಡೆದಿದೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ತತ್ವಮಸಿ ಗಣೇಶ್ ನಗರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ಇತ್ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ತತ್ವಮಸಿ ಗಣೇಶ್ ನಗರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ
ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಕ್ತಾಯದ ತಕ್ಷಣವೇ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ನೋಡಿ, 15 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗಷ್ಟೇ ಸಮಯ 2 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಈ 7ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 8 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಗೌಡ ಪೂಂಜಾವ್ ಇವರ ಶುಭವನ್ನ ಹಾರೈಸುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್, ತಮಗೆ APL 2023 ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದ್ವಿತೀಯವನ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ಕೂಡದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಬೈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 16 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ದಂಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಖಾದರ್ ತನ್ನ ದಂಡವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 2 ಷಡ್ಗಗಳ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಸಫಲತೆಯನ್ನ ತನ್ನ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ರಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಬೈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಬಹುಶಃ ಫಾರ್ ಎಂಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓವರಾಮ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಂತೂ ಎಸೆಯುವಂತಹ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂಡರಾಮ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಈ ಮಧ್ಯೆ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಸಣ್ಣಂತೂ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ 1 ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಮಧ್ಯ ಆರಂಭದ ಆಘಾತವಂತೂ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಆಘಾತ ಖಾದರ್ ರವರ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 17 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು 11 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದ್ವಿತೀಯವನ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಡದ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷನ್ ತಂದುಕೊಡದ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಮತ್ತೆ ಬೈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಸತತವಾಗಿ ಗುತ್ತರಕ್ಷಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಒಂದು ದಾಳಿಗಾರ ರಕ್ಷನ್ ತನ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡುಗಳ ಬೈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಓಟೆಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 18 ಓಟೆಗಳನ್ನ ಕೆಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಗೆ. ಆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ರಕ್ಷನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ವಾಟ್ ಎ ಕ್ಯಾಚ್! ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯಾದಂತಹ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೋಡಿ, ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯಾದಂತಹ ಕ್ಯಾಚ್ ಇದು. ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಅದ್ಭುತ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಈ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚ್ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಗೌತೀಶ್ ಲಾಮದಾರಿಯ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಯಾಚ್ ನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಆಘಾತವನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 18 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರೆ ತಂದುಕೊಡದ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ, ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಂಡಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 18 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 10 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 12 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ, 10 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚುಕ್ಕಿಯ ಹಸ್ತ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು 1+1 ಈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 2 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಈ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 20 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ.
ಮತ್ತೆರಡು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 22 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಜಯರಾಮ್ ಬೈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ರಕ್ಷಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕಳೆದ ಓವರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಓಟಗಳನ್ನ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಲಭಿಸಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಂತೂ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು 1+1 25 ಓಟಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ರಕ್ಷಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 26 ಅಂತಿಮ 2 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ. ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 27 ಓಟಗಳು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಬಲವಂತೂ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 1 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಕ್ಸಸ್ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತತ್ವಮಸಿ ಗಣೇಶ್ ನಗರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ಈ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾಯಲು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಡಿ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. The match number 8, Tattvamasi Ganesh Nagara will be taking against Sannidhi Warriors Ananthadi, and as well as a request and the man of the match number 7 goes to the man in form, Kader from Success Kukarabettu. I request Kader from Success Kukarabettu, please come to the mic point and collect your man of the match award of the match number 7. So the next match will be playing against Tattvamasi Ganesh Nagara will be playing against Sannidhi Warriors Ananthadi. So time to change in the commentary box. I heartily invite Chammu in sweet and state language Kannada. Welcome Chammu to the commentary box. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ರವರೇ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ತತ್ವಮಸಿ ಗಣೇಶ್ ನಗರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿದೆ. 8ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ತತ್ವಮಸಿ ಗಣೇಶ ನಗರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ. Press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ updates. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ, ಸಮಯದ ಅಭಾವ ತೀರಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ತತ್ವಮಸಿ ಗಣೇಶ್ ನಗರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ? ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದಂತಹ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಇರುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ
ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡು ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ. ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ, ಅದೇ ರೀತಿ ತತ್ವಮಸಿ ಗಣೇಶ್ ನಗರ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿದೆ. ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೇ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನ ಚಿಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುವಂತಹ ಚಿತ್ರರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಟೀಮ್ ತತ್ವಮಸಿ ಗಣೇಶನಗರ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ದಾಂಡಿಗ ಇರ್ಷಾದ್ ಇದ್ದರೆ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ದಾಂಡಿಗರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆಯಲು ಯಾರೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಯಾರು ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು? ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಸೆಯಲು ಯಾರು ಎಸೆಯುತ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗುವಾಗ ಪ್ರವೀಣನ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡು. ಪ್ರವೀಣ್ ಟು ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ, ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ದಾಂಡಿಗ ಇರ್ಷಾದ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ಎಸೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರು? ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ಎರಡು ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರರು ಪ್ರಥಮ ಎಸೆಯಲು ಪ್ರವೀಣ್, ಎದುರಿಸಲು ಇರ್ಷಾದ್ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಚತರಕ್ಷಕ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ದಿಟ್ಟ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ದಾಂಡಿಗೆ ಇರ್ಷಾದ್. ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಅಂಕದ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸೆದಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎರಡು ಚತುರಕ್ಷಕರು 30 ಗಜಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ನಜೀರ್, ಆಫ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಯಿತು. ಖಾತೆ ಬೌಂಡರಿ ಮೂಲಕ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ತತ್ವಮಸಿ ಗಣೇಶ್ ನಗರ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಎದುರಿಸಲು ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ದಾಂಡಿಗ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳ ವೀರ ಇರ್ಷಾದ್. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡು. ದಾಂಡಿಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಕುತೂಹಲದಲ್ಲಿದ್ದ. 1+1 2 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಚೆಂಡುವಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ 6. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಎದುರಿಸಲು ಇರ್ಷಾದ್ ಬಲಿಷ್ಠ ದಾಂಡಿಗ. ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಷಡ್ಕ. ಇರ್ಷಾದ್ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ದಾಂಡಿಗ ಇರ್ಷಾದ್ ಷಡ್ಕ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ತದನಂತರದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಷಡ್ಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಇರ್ಷಾದ್ ಮೂಲಕ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ 12. ಇರ್ಷಾದ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೀಸಿನಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯ ಇರ್ಷಾದ್. ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಲು ಪ್ರವೀಣ್. ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಎದುರಿಸಲು ಇರ್ಷಾದ್. ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ನೆಲಕ್ಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು. ಇರ್ಷಾದ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಅತ್ತ ಧಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮನವಿಯಂತೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಸ್ಪದ ನೀಡಿಕೊಡಬೇಡಿ. ನೋಟ್ ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುವಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ 12. ಇರ್ಷಾದ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರವೀಣ್.
4ನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಎದುರಿಸಲು ಷಡ್ಗಗಳ ವೀರ ಇರ್ಷಾದ್ ಎಸೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಮುಗಿಲೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇರ್ಷಾದ್ ಅಪಾಯಕಾರಿಯ ದಾಂಡಿಗ. ಆಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇರ್ಷಾದ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೀಸಿನಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯ ಇರ್ಷಾದ್ ಇದೀಗ 2 ಷಡ್ಗ 1 ಬೌಂಡರಿಗಳ ವೀರ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 18. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನವನ್ನೇ ನೀಡಬಲ್ಲಂತ ಆಟಗಾರ ಇರ್ಷಾದ್. ಪಂಚಮ ಚೆಂಡುವಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 19. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇರ್ಷಾದ್. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಎದುರಿಸಲು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಜೊತೆ ಆಟಗಾರ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 20. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿಗೆ 20 ಅಂಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇರ್ಷಾದ್. ಬರೋಬರಿ 2 ಷಡ್ಗ 1 ಬೌಂಡರಿಗಳ ವೀರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಭದ್ರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉರಿ ವೇಗದ ಎಸೆತಗಾರ, ಮಾಂತ್ರಿಕ ಶೈಲಿಯ ದಕ್ಕಿಸ್ ಎಸೆತಗಾರ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ, ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 33 ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆಯಲು ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ, ಎದುರಿಸಲು ಷಡ್ಗ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳ ವೀರ ಇರ್ಷಾದ್. ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಉರಿ ವೇಗದ ಎಸೆತಗಾರ, ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 21-21. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಎದುರಿಸಲು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ತಂಡದ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಟೀಮ್ ತತ್ವಮಸಿ ಗಣೇಶ್ ನಗರ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 1 ಪಿಚ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡು. ಜಾನ್ಮೆ ಆಟ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಆಟ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 22-22. ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಎದುರಿಸಲು ಇರ್ಷಾದ್. ಬಾಬಾ ಟು ಇರ್ಷಾದ್. ಬಾಬಾ ಬಲವಾಗಿ ಎಸೆದ್ರು. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮೂಲಕ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 23-23. ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಎದುರಿಸಲು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 33, ದಾಂಡಿಗ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 33. ಚೆಂಡು ಶುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುವಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 23. 4 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 3 ಅಂಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಪಂಚಮ ಬಾರಿ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಎದುರಿಸಲು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ದಂಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಭೂಮಿ ತಾಯಿನೆಲ್ಲ ಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು ಶುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಲು ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಎದುರಿಸಲು ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಲು ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಎದುರಿಸಲು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಉರಿ ವೇಗದ ದಕ್ಕಿಸಿ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ದಿಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ 6ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ಷಡ್ಕ ಮೊಳಗಿ ಬಂತು. ರಶೀದ್ ಬಾಬನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಗಡಿ ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು 6 ಅಂಕದ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 29-29. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಲು ತೌಫೀಕ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎದುರಿಸಲು ಷಡ್ಕಗಳ ವೀರ ಇರ್ಷಾದ್ ಭದ್ರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೀಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡರೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಇರ್ಷಾ. ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇರ್ಷಾ, ಅಪಾಯಕಾರಿಯ ಇರ್ಷಾ
ಮಗದೊಂದು ಷಡ್ಗ ನಂಬರ್ 3 ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇರ್ಷಾದ್ ದಾಂಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 6 ಅಂಕದ ಹೆಚ್ಚಳ 35. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ತೌಫೀಕ್ ಎದುರಿಸಲು ಇರ್ಷಾದ್. ತೌಫೀಕ್ ಎಸೆದಂತ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ದಿಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಇರ್ಷಾದ್. ಮಗದೊಂದು ಷಡ್ಗ ಇರ್ಷಾದನ ಆರ್ಭಟವಂತ ಶುರುವಾಗಿದೆ. APL 2023 ಬರೋಬ್ಬರಿ 4 ಷಡ್ಕ 1 ಬೌಂಡರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಷಾದ್. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಇರ್ಷಾದ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತಾನೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ, ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇರ್ಷಾದ್. ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ತೌಫೀಕ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೌದು ಇರ್ಷಾದ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಷಡ್ಕ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದಂತ ಅಸೈನಾರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಇರ್ಷಾದ್, ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಇರ್ಷಾದ್ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 47-47. 4ನೇ ಬಾರಿ ತೌಫೀಕ್ ಎದುರಿಸಲು ಇರ್ಷಾದ್ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಜೀರನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 48. ಪಂಚಮ ಬಾರಿ ತೌಫೀಕ್ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ನಾಸೀರ್. ಚತುರಕ್ಷಕರ ವಿಫಲತೆಯಿಂದ ಮಗದೊಂದು ಷಡ್ಕ. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ನಜೀರ್ ಓಡೋಡಿ ಬಂದ್ರು, ಎದುರಾಳಿಯಲ್ಲಿ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಓಡೋಡಿ ಬಂದ್ರು. ನಜೀರ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ವಿಫಲತೆ ಕಂಡು ನಜೀರ್ ಅವರ ಮೈಗೆ ಬಿದ್ದು ನಜೀರ್ ಷಡ್ಕಾದತ್ತ ಚೆಂಡು ಧಾವಿಸಿತು. 6 ಅಂಕದ ಹೆಚ್ಚಳ. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ಗೆ ಜೀವದಾನವಂತೂ ಲಭಿಸಿತು. ರಶೀದ್ ಬಾಬಾನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 54. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಉದ್ದರಿ ನೆಲಕೊರಳುತ್ತಿದೆ ಟೀಮ್ ತತ್ವಮಸಿ ಗಣೇಶ್ ನಗರ. ಆರಂಭಿಕ ಉದ್ದರಿ ನೆಲಕೊರಳುತ್ತಿದೆ. ಶೀತಲ್ ಮಾಲಕತ್ವದ ತಂಡ ತತ್ವಮಸಿ ಗಣೇಶ್ ನಗರ ಆರಂಭಿಕ ಉದ್ದರಿ ನೆಲಕೊರಳುತ್ತಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 54. ನೂತನ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಆಶೀರ್, ತಂಡದ ಐಕೋನ್ ಆಟಗಾರ ಆಶೀರ್. ಇರ್ಷಾದ್ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡು. ಇರ್ಷಾದನ ಆರ್ಭಟವಂತ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕೈ ಗಗನಕ್ಕೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 60-60. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಹೀದ್. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 60. ಇರ್ಷಾದನ ಬರೋಬ್ಬರಿ 6 ಷಡ್ಕದೊಂದಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇರ್ಷಾದ್. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಶಹೀದ್. ಮಗದೊಂದು ಇರ್ಷಾದ್ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 66. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 40 ಅಂಕದಿಂದ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಇರ್ಷಾದ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಅತ್ತ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನಿಡುತ್ತಾ ತಂಡದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಆಟಗಾರ, ಕಪ್ತಾನನ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರ ಇರ್ಷಾದ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಅತ್ತ ರನ್ಔಟ್ ಮೂಲಕ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನಿಡುತ್ತಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ನೂತನ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಜಗದೀಶ್. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 66. 6. ಆಸೀರ್, ನಿಮಗಿಂತ ನಾವೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ಆಸೀರ್ ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಷಡ್ಕ. 72. ಬರೋಬ್ಬರಿ 72. ಟೀಮ್ ತತ್ವಮಸಿ ಗಣೇಶ ನಗರ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 72 ಬರೋಬ್ಬರಿ 72 ಅಂಕಗಳು. 4 ಚೆಂಡುವಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 72.
ಪಂಚಮ ಬಾರಿ ಸಹೀದ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಕುಗಡಿ. ಬಾಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ. ಆಸೀರನ ಅರ್ಪಟ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಲ್ಲಿ ಇರ್ಷಾದನ ಆರ್ಭಟಗೊಂಡಿತು. ಇರ್ಷಾದ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಅತ್ತ ಧಾವಿಸಿದಾಗ ಆಸೀರನ ಆರ್ಭಟ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ 78 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಆಸೀರ ಎದುರಿಸಿದ 3 ಚೆಂಡಿಗೆ 3 ಷಟಕ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 3 ಷಟಕ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ 84 ಚೆಂಡುವಿನ ಮುಂದೆ 85 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಟೀಮ್ ತತ್ವಮಸಿ ಗಣೇಶ್ ನಗರ. 24 ಚೆಂಡುವಿನ ಮುಂದೆ 85 ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ ಟೀಮ್ ತತ್ವಮಸಿ ಗಣೇಶ್ ನಗರ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 85 ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಇರ್ಷಾದ್ 1 ಬೌಂಡರಿ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಇರ್ಷಾದ್ 1 ಬೌಂಡರಿ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 7 ಷಟಕದೊಂದಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಜೊತೆ ಆಟವಾಗಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಬರೋಬ್ಬರಿ 2 ಷಟಕದೊಂದಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ತದನಂತರ ಬಂದಂತಹ ಆಶೀರ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 3 ಷಟಕದೊಂದಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಏನು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 12 ಷಟಕಗಳು ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 85 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಜಮಾನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ದಾಂಡಿಗ. ಈತನನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮವಿದೆ. ಈತನ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಬಲಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಜಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ. ರಶೀದ್ ಬಾಬಾನ ಉದ್ದರಿಯಂತೆ ಕಬಲಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ತತ್ವಮಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಬಹುದು. ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೇಸಿನಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ನಜೀರ್ ಅವರು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದೇ? ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ ಈ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಇದೀಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಎದುರಿಸಲು ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಬಲವಾದ ಎಸೆತ, ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಲಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡುವಿಗೆ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಎದುರಿಸಲು ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗುವಾಗ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 4 ಚೆಂಡುವಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ 5-2 ಚೆಂಡುವಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. 22 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 80 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಆಸರೆಯಾಗಬಹುದೇ? ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಚತುರಕ್ಷಕ ಅಸ್ರಾಫ್ ಕೈಫುನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 11 ಅಸ್ರಾಫ್
3 ಚೆಂಡುವಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 6. ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಎದುರಿಸಲು ನಜೀರ್ ಷಟಕವನ್ನು ಬಾರಿಸಬಹುದೇ? ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬಹುದೇ? ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡು 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 7-0 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ. ಪಂಚಮ ಬಾರಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಎದುರಿಸಲು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಟು ನಜೀರ್. ಪಂಚಮ ಬಾರಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನಜೀರ್ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಿರಾಫ್ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 11. 1 ಬೌನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 11. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ದಂಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 12. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ನಜೀರ್ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಫಾನ್ ಅಭದ್ರ ಬೊಗಸೆ ಚೆಂಡು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡುವಿಗೆ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಬಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಶೀರ್. ನೂತನ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಹಾರೂನ್ ಓರ್ವ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ. ಹಾರೂನ್ 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಆಶೀರ್ ಎದುರಿಸಲು ಹಾರೂನ್ ನೂತನ ಆಟಗಾರನಾಗಿ. 70 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 13. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ ತೃತೀಯ ಬಾರಿ. ಬಾಬಾ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಲವೀಶನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುವಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 14-14ಕ್ಕೆ 1 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಹಾರೂನ್ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಷಡ್ಕ ಮೊಳಗಿ ಬರಿತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 20. ಪಂಚಮ ಬಾರಿ ಆಶೀರ್ ಎದುರಿಸಲು ಹಾರೂನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಭದ್ರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. 1 ಷಡ್ಕಗಳ ವೀರ ಹಾರೂನ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ. 5 ಚೆಂಡುವಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 20. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಆಶೀರ್. ಹಾರೂನ್ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಕ್ಬಾಲನ ಚೇತರಕ್ಷಣೆ. ಇಕ್ಬಾಲನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಆಘಾತ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. 2 ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 20. 1 ಓವರಿನಲ್ಲಿ 10 ರನ್ನಿನ ಸ್ಟೇ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಫ್ವಾನ್ ಎದುರಿಸಲು ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ. ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಫ್ವಾನ್. ತಂಡದ ನಾಯಕನ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರ ಸಫ್ವಾನ್ ಎದುರಿಸಲು ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ತಂಡದ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ. ದಂಡಿಸಿದ್ರು
ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ. ಬಾಬಾ ಯಾವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾಳೋ ಆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗಾಲಿಯ ಸಹಾಯ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಮೈದಾನ ಎಷ್ಟು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿದ್ರೂ ಬಾಬಾರವರ ಹೊಡೆತ ಅದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಿಟ್ಟ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಸಫ್ವಾನ್ ಎದುರಿಸಲು ಷಟಕಗಳ ವೀರ ತಂಡದ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಎಸೆ ದಂಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡುವಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 26. ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲೇ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಫ್ವಾನ್. ಎಸೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಇಕ್ಬಾಲನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಆಗುವಾಗ ತಂಡದ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರ, ಕಪ್ತಾನನ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಅತ್ತ ಧಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 3ನೇ ಉದ್ದರಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್. 4ನೇ ಬಾರಿ ಸಫ್ವಾನ್ ಎದುರಿಸಲು ನೂತನ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸತೀಶ್ ಎಂಬ ನಾಮ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಫ್ವಾನ್ 4ನೇ ಬಾರಿ ಎಸೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು 1+1. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 28. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ. 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸಜ್ಜರಾಗಿರಿ. ಸಫ್ವಾನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗದ ಎಸೆತಗಾರ ಸಫ್ವಾನ್. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತತ್ತಮಸಿ ಗಣೇಶ್ ನಗರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ನಡುವೆ ಜಿಂತಿನ ಹೋರಾಟ ಸಾಗಿ ಬೆರೆತಾ ಇದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ 12 ಷಟಕ 1 ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತತ್ತಮಸಿ ನೇರಳಕಟ್ಟೆ ತಂಡ ಗಣೇಶ್ ನಗರ ತಂಡ 85 ಅಂಕದ ವಿಜಯದ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ 30 ಅಂಕವನ್ನು ಕಳೆ ಹಾಕಿದೆ. 1 ಓವರಿಗೆ 1 ರನ್ನಿನ 10 ರನ್ನಿನಂತೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 31. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸಫ್ವಾನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನವಾಗಬಹುದೇ. ಎಸ್ ಎ ಜಾಫರ್ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಚತುರಕ್ಷಕ ಖದರನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಹೋಗಿ ಚೆಂಡು ಚತುರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 33. ಎಸ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ, ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 7 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 11 ಬನಿಯಾನದಾರಿ ಅಶ್ರಫ್ ಯಾನೆ ಕೈಪೋ ಎಂಬ ನಾಮ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎದುರಿಸಲು ಜಾಫರ್. 6ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕು ಬರೋಬ್ಬರಿ 50 ಅಂಕಗಳು. ಉದ್ದರಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 5ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕು ಬರೋಬ್ಬರಿ 50 ಅಂಕಗಳು. ಒಂದೊಂದು ಚೆಂಡಿಗೆ 10 ಅಂಕಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಎಸೆಯಬಹುದೇ ಅಶ್ರಾಫ್. 5ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕು 50. ಎಸೆ ನೂತನ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ವಿಶ್ವ. 4ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕು 50. ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 99% ಟೀಮ್ ತತ್ವಮಸಿ ಗಣೇಶ್ ನಗರ ತಂಡ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. 99% ಶೀತಲ್ ಮಾಲಕತ್ವದ ತಂಡ ಟೀಮ್ ತತ್ವಮಸಿ ಗಣೇಶ್ ನಗರ.
ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುವಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 50 ಅಂಕಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಗದೊಂದು ಉದ್ದರಿ, ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಉದ್ದರಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಶ್ರಾಫ್. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಎಸ್ಎ ತಂಡದ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ ತೌಫೀಕನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಗದೊಂದು ಉದ್ದರಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಉದ್ದರಿ ನಂಬರ್ 9 ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೂತನ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ನವೀನ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 50 ಅಂಕಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನವೀನನ ಮುಖಾಂತರ ಷಟಿಕ ಮೊಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟೀಮ್ ತತ್ವಮಸಿ ಗಣೇಶ್ ನಗರ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಅಭಿವಂದನೆಗಳು 2 ತಂಡಗಳಿಗೂ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಇರ್ಷಾದ್, ಟೀಮ್ ತತ್ವಮಸಿ ಗಣೇಶ್ ನಗರ. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬನ್ನಿ ಇರ್ಷಾದ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. Yes, thank you so much, Ammo. The wonderful comment ending here. So the man of the match award winner, Irshad. I think I request Irshad, please come to the mic point and collect your prize. So now the match is between Mahamai friends Ananthadi will be taking against Playboys Ananthadi. I request the 2 batsmen of Playboys Ananthadi, please enter the middle. We're having the short of time, as well as the requesting for the umpires, please continue the match soon as possible. ಈ ಪಂದ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಅಜಿತ್ ಹಾಗೂ ಬಶೀರ್ ಅವರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಬಶೀರ್ ಹಾಗೂ ಅಜಿತ್ ರವರು. ದಯವಿಟ್ಟು ದಾಂಡುಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಸಮಯವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. So here Irshad, the man of the match, holder of the match number 8 from the team of Tatwamasi Ganesh Nagara side. Congratulations Irshad. So we are in the match number 9 in progress. Mahamai friends Kaladka taking against Playboys Ananthadi.
So Bahabai France Kaladka, they won the toss, so they elected to the field first. So the two batting side, we can see the two openers from the side of Mahamai. In fact, the Playboys Ananthadi side. Achu Kaladka in the striker's end, and in the non-striker's end we can see Jackie, the two danger batsmen from the side of Playboys Ananthadi. So the first over in progress, and he will be starting the procedure. This time Rohit in the bowling side. The first ball, dot and delivery, and this time the second time from the first over. Rohit on his bowling mark using right arm over the wicket to the right-handed batsman. Just looking for the big shot, chance for the run out. Big appeal, I think. Big appeal, yes, he's got it. Wicket number 1 back into the pavilion now. Achu Kaladka is walking back to the pavilion. Very disappointment. Good fielding as well as in that fielding section. What an outstanding fielding performance. Wicket number 1 back into the pavilion now. Achu is walking back to the pavilion. So the new man Raju into the middle for the side of Playboys Ananthadi side. He need to be play the sensible cricket here. They already lost the first wicket, and also the power play is in progress. Only 2 fielders are in the outside of the 30-yard circle. We can see the 2 fielders in the outside of the 30-yard circle. Nachi in that widest long on region, and one more fielder in the long off region. The 2 fielders. And 1 fielder in the mid-on region, mid-off extra covers square leg, deep mid-wicket, in fact the mid-wicket. These are the placement of fielding settlement we can see in the fielding side of Mahamai France Kaladka side. Fourth time from the first over. This time good delivery, excellent. Looking for the big shot. No proper connection between the bat and ball. The ball is just into the point region. Just 1 run has added to the scoreboard. In that 1 run, the score is open now. The account is open from the side of Playboys Ananthadi side. Playboys Ananthadi, they played 2 matches, I think. 1 match they won. In fact, 2 matches they won. 1 match they lost in that first match. This time looking for the big shot. Chance for the catch, and he's got it. Wicket number 2. Oh my goodness. Wicket number 2 also walking back to the pavilion. Raju is walking back to the pavilion. Very disappointment for now. Playboys Ananthadi side. They lost a second wicket also. Good catch in that long off region. So 1 ball is still remaining of the first over. Last ball of the first over. The score is also showing only 1 on the board. They're not using the advantages of the power play. Very disappointment. This is very disappointment from the batting side. We can see the disappointment in the face of all the players from the Playboys Ananthadi in the dugout. So the final time. Good bowling from the performance from the Rohit. Oh my goodness, looking for the big shot. Once again, chance for the catch, but the ball is rising into the single declare. Just 1 run conceded, so the end of the over number 1. First over is completed. The score is now 2 on the board for the loss of 2 valuable wickets. Over number 1 is completed. The score is only 2 on the board for the loss of score is 2 on the board
First ball dot, second ball wicket, third ball dot, fourth ball single, fifth ball wicket, last ball single. Okay, 3 on the board after the completion of the over number 1. So the power play is also completed. Now second over in progress. Swearam ACC. So Nagaraj now in the bowling side. First delivery from the second over. Good bowling performance from the bowling side, Rohit. What an outstanding bowling performance from Rohit. Got 2 wickets and given only 3 runs in that first over. So this time good delivery, excellent. What an outstanding bowling performance. Quick and fast delivery from this man, Nagaraj. Along with the carpet, fantastic bowling performance from this man, Nagaraj. Second time from the second over, using right arm around the wicket. Oh, brilliant, brilliant bowling once again. The fastest delivery, but umpire called it is a wide. Wide called by the umpire. 1 extra run added to the scoreboard. In that extra run, the score is also moving on to now 4 on the board for the loss of 2 valuable wickets. We are in the over number 2 in progress, where Nagaraj in the bowling side. What an outstanding bowling performance from this man. Quick and fast bowling performance from the side of Mahamai Friends Kaladka side. So second time from the second over, once again Nagaraj on his bowling mark from the far end, right arm around the wicket to the right-handed batsman. Good bowling once again, brilliant bowling. No run has to be added to the scoreboard. One more dot and delivery here. Jackie in the striker's end, we can see of the experienced, talented player who showed the good performance along with the Achu Kalladka, but this time they lost the wicket of Achu Kalladka in that first over. So the batsmen are really struggling in the middle. He is the man in form, no doubt at all. Jackie, of the experienced campaigner from the side of Playboys Ananthadi side, no doubt at all. Brilliant batter, no doubt at all from the side of Playboys Ananthadi. So now one more added to the scoreboard. Score moves on to 5 on the board. We are in the over number 2 in progress, where Nagaraj in the bowling side. Still 2 ball is remaining. In fact, the 3 ball is still remaining of the second over. Jackie hitted, I think, many sixes. In fact, 4 sixes in this cricket tournament. Jackie played very well in the first match, as well as hitted back-to-back sixes in that previous match. Also this time looking for the big shot. Chance for the run out. Chance for the run out. Big mistake. He made a mistake in that striker. In fact, the no-striker's end. Nagaraj did not collect it cleanly in that non-striker region, where the batsman is reached safely to the non-striker's end. The man Ganesh in that non-strikers region. So once again, good delivery, looking for the big shot. Just 1 run conceded. The ball is into that declared region. In that 1 run, the score is also moving on to now 6 on the board. So the final 1 ball is still remaining. Last delivery of the second over, where the over number 2 in progress. Final time from the second over. The score is 6 on the board. Only 6 on the board. Good delivery, looking for the big shot. No proper connection between the bat and ball. So end of the over number 2. The scoreboard 6 on the board for the loss of 2 valuable wickets. They already lost 2 wickets in that first over. So that is why the batsmen are really struggling in the middle. They need to score at least 30 to 32 runs. Even they can we come back in the batting side, because Jackie is still on the crease. The man in form who are playing for Playboys Ananthadi side. They can be come back still. That Jackie in the crease, as well as Ganesh
the new man in the batting side in the middle. We can see the two batsmen are really fantastic batsmen, no doubt at all. They need to be show the good performance. What a surprise we can see. The both are wearing jersey number 07. Ganesh is also wearing jersey number 7, as well as that man. Jackie is also wearing jersey number 7. In fact, 07, that is rare in cricket, who are wearing same jersey number in one team. They can wear a jersey number 7 if one person is wearing 07. So here both batsmen are wearing 07 in the jersey, we can see. So this time a good delivery, excellent, looking for the big shot, and no proper connection between the bat and ball. The score is 7 on the board, only 7 on the board. Back-to-back dot and deliveries in this over. Only one run he also given foot time from the third over. This time looking for the big shot. The ball is rising into the single declare region. Chance for the run out. The ball did not reach it that single area declared. Immediately the fielder is collected the ball and just throwing to the striker's end. In fact, the non-striker's end, where the batsman got a couple of the run. The score is 9 on the board. Still 2 ball is remaining of the third over. 5th time from the third over. Once again, this time looking for the big shot. What an outstanding shot from this man. Absolutely brilliant shot from the bat of Ganesh. The ball was just into the long on region. No fielder can stop that ball. The ball is just in the long on region over the head of the fielder. 6 runs added to the scoreboard. Score moves on to 15 on the board for the loss of 2 valuable wickets. Good comeback from the side of Ganesh. Very good comeback, I can say. They need to be shown that type of the performance, and this time brilliant bowling and wide called by the umpire. One more extra added to the scoreboard. In that extra, the score is also moving on to 16 on the board. So still 2 ball is remaining of the third over. This time the 5th time from the third over. Once again, that man. Low hit in the bowling side. One more wide delivery. Back to back 2 wide deliveries in this over. 2 extra runs added to the scoreboard. Score moves on to now 17 on the board. So still 2 balls remaining. 5th time from this third over. Once again, low hit on his bowling mark using left hand over the wicket. Wow, brilliant delivery, brilliant bowling performance. Bowled him, and Ganesh is walking back to the pavilion as he bowled out. Score is 17 on the board. Still 1 ball is remaining. Last ball of the third over. Last ball. 18 ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಒಂಜಿ ಡಬಲ್ ಅವತನಿಗೆ First ball single, second ball dot, third ball dot, fourth ball double. Okay, 18 on the board. Still last ball. Okay. End of the over number 3. The scoreboard is showing
18 on the board for the loss of 3 valuable wickets. And final 6 ball is only remaining of the first innings. So the final over in progress. The last 6 ball is remaining of the first innings. This time good delivery. Once again wide called by the umpire. He also started with the wide delivery. In that wide delivery, the score is also moving on to now 19 on the board. We are in the over number final. Over in progress. Nisar in the bowling side. Once again looking for the big shot. Chance for the catch and has got it. Catch has been taken from the fielder and one more wicket is fallen. Jackie is walking back to the pavilion. Very disappointment. They're losing one more wicket also. Wicket number 4 back into the pavilion. And the score also only 19 on the board. After the completion of the 3.2 overs. 3.1 overs. Kid delivery once again. The ball is into that cover region. Fielder is cleanly collected in that cover region. Meanwhile, batsman got a single run. One more run added to the scoreboard. Score moves on to now 20 on the board. Now third time from the final over. Once again. Wide called by the umpire. 1+1. 2 runs added to the scoreboard as an extra. The score is also moving on to now 22 on the board. So still 4 ball is remaining of the final over. Good delivery. Looking for the big shot. Chance for the run out. Direct hit is required. Yes, he's got it. Wicket number 5. Wicket number 4 back into the pavilion now. Exactly the direct hit is required for the fielding side and they got a wicket and they got a run out. Outstanding fielding performance from the fielders of Mahamai Friends Colored side. Still 3 ball is remaining of the final over. And now the left-handed batsman in the striker's end just looking forward and completely beaten the ball and bowled out or bowled him and is also walking back to the pavilion. Now wicket number 5 is back into the pavilion. Still 2 ball is remaining of the final over. Last 2 ball is still remaining. The score is showing 22 on the board for the loss of 5 valuable wickets. The new man into the middle. And 5th time from the final over. And bowling side also Nisar in the bowling side on his bowling mark. Still 2 ball is only remaining. Nasir in the bowling side. So the final 2 ball is only remaining. 5th time from the final over. This time good delivery. Full toss and the ball is just waiting for the umpire's decision. The shot was exactly fantastic. Just 1 run conceded. In that 1 run, the score is also moving on to 23 on the board. So the final 1 ball is only remaining of the final over. The score is 23 on the board. The final time, once again, looking for the big shot. The ball is into deep mid-wicket region where the fielder is cleanly collected. Looking for the second. Yes, he's got it.
2 runs, a couple of run added to the scoreboard, and good running between the wickets. So end of the over number 4. It means end of the first inning. So the scoreboard showing 25 on the board, and 26 is a target for 26 is a target for Mahamai Friends Kalladka side. They need to get 28 runs out of 24 balls. I request all the players, please continue the match soon as possible. We are in the match number 9 in progress. Still 6 matches remaining of today's Still 6 matches is remaining. The next match will be playing against Tattwamasi. Ganesh Nagara will be taking against Success Kukkarabettu. I request all the players, please ready for the next match and sign out official chart, as well as the captain of the both team. Please come to the make point for your tossing ceremony. So after completion of the first innings, so the score is 25 on the board, and 26 is a target for Mahamai Friends Kalladka. Looks like a small target in this ground, because we've seen 84 runs in that previous match. What an outstanding batting performance. That is the highest score of the tournament. I think no one will be beating that score. 84 runs in that 4 overs. Really, that is a shocking moment, shocking batting performance from the batters of Tattwamasi Ganesh Nagara side. History was created by the batter from the team Tattwamasi Ganesh Nagara. In that 24 ball, they're hitting 84 runs. I think no one can break that history. What an outstanding performance they played. They showed in that previous match in the against one of the strongest team in this region, Sannidhi Warriors, Ananthadi, who are playing a lot of cricket in Mangalore. That man Rashid Baba, one of the experienced campaigner from Zaman Boys Kalladka side. He playing long time for Zaman Boys Kalladka. Wherever you go, having lots of fans, lots of supporters. And this time, looking for the big shot, chance for the catch, and he's got it. Catch has been taken from the fielder. Hassainar in the bowling side. The man who got a hat-trick wicket in this ground, Hassainar. What an outstanding bowler he is. No doubt at all. 4 ball, 4 wicket is got in that first match, Hassainar. And always getting a wicket in first ball is fantastic from this man, Hassainar. Using left-handed around the wicket to the right-handed batsman. Absolutely brilliant bowling performance from this man, Hassainar. So third time. This time once again looking for the big shot. What a shot that was into that cover point region. Only single runs is conceded in this ground. The score is also moving on to 2 on the board. Where in the over number 1 in progress. The score is 2 on the board after completion of the 3 balls. Still 3 ball is remaining of the first over. Power play in progress. 2 fielders in the outside of the 30-yard circle. 1 fielder in the deep mid-wicket region. And 1 more fielder is in long on region. And all other fielders in 30-yard circle.
And wide called by the umpire. One extra added to the scoreboard. In that extra, the score is also moving on to 3 on the board. Mid on, mid off. Covers mid wicket, square leg point region. These are the placement of the fielding side. We can see in the fielding side of Playboys Ananthadi. They played 3 matches. Out of 3 matches, they won 2 matches. And they lost in 1 match. That is the first match, very first match of the tournament. They played Playboys Ananthadi. And this time is connected well. The ball is into that widest long on region. No one can stop the ball. The ball is into that long on region, widest long on region. 6 runs added to the scoreboard. And in that 6 runs, the score is also moving on to 10 on the board. And now they're using the power play advantages here. The last ball of the first over. A final time from the first over. Once again looking for the big shot. Just trying for the across shot. But there is a no cleanly collected within the bat and ball. So over number 1 is completed. The first over is completed. Scoreboard showing 11 on the board after the completion of the over number 1 without any loss. So the score is 11 on the board. Brilliant batting performance. In fact, 1 wicket is they lost already in that first ball. The score is 11 on the board after the completion of the over number 1. Still 18 ball is remaining and they required They require 15 runs out of 18 balls. Looks like easy chaseable for a batting side. But still the bowler can be come back because this is cricket. Anytime anything can happen. Nothing is impossible in cricket. Everything is possible in cricket. So they can be come back. 18 ball. 15 runs required to win this match. And Raju in the bowling side using the right hand around the wicket to the right-handed batsman in the strikers and wearing a red cap in the strikers end. Good shot. So the ball is up in the air and into that single declare region. The only single run in this ground. We can see the score is also moving on to 12 on the board. If it is a full ground, that might be a boundary from the bat of that man who are wearing cap, red cap in the strikers end. Yes, Kiran, the red mark is always danger. We all are seen. 1 big sixers came from this man. That only who are wearing red cap in the strikers end, the danger man. No doubt at all. Kiran, how strongest batsman from the side of Mahamai Friends Colored side. In the previous match also we seen from Kiran. He came as an opener. He hit 2 brilliant sixers in that previous match also. Of the experienced campaigner. Oh, brilliant. This time wide called by the umpire. 1 more and added to the scoreboard as a wide delivery. The score is also moving on to 13 on the board. So third time from the second over. Oh my goodness, what a shot. This is fantastic shot from this man. What an outstanding shot. That is the shot of the day. Outstanding into that deep square leg region. Fantastic shot. That is a massive shot from this man. Absolutely brilliant. Oh my goodness, what a performance he is showing in this ground. This man Kiran. Back-to-back sixes. Oh my goodness. Fantastic. Fantastic really. The score is also moving on to now 20 on the board. The score is 20 on the board. Only 6 runs is required to win this match. Once again Kiran at the striker's end. Looking for the big shot. This time no proper connection between the bat and ball. Last ball of the second over. Score is 20 on the board. Good one, good delivery. Just 1 run conceded as a bye.
So end of the over number 2. The scoreboard showing now 21 on the board. Now only 5 runs required to win this match out of 12 balls. They need to get only 5 runs in that 12 balls. Good comeback, good batting performance from the side of Mahamai Friends Kalladka. And calling for the next match, Tatwamasi Ganeshanagara will be taking against Success Kukkaravettu. I request both team, all the players, please get ready for the next match. And request to the both team, all the players, after finishing this match, you should be continue the match without any wait, any time. Now this is the brilliant bowling along with the carpet as a leg spin. The man who are doing the commentary in this section and the mornings promotes, who are wearing jersey number 17 in the bowling side. The score is 22 on the board. So Pramod in the bowling side, second time on his bowling mark, third over in progress. Normally he is bowling in the fourth over, death over, but here the score is very low and no ball called by the umpire. Normally he is bowling in the fourth over, that is death over, but here he was just bowling in the penultimate over, which is the third over in progress. Oh my goodness, this is brilliant shot, but the ball is hit the ground and returning to the declared GM. The score is also moving on to now 24 on the board. Once again, wide called by the umpire. One extra header to the scoreboard. Score moves on to 25. The score is equal. Hello. So congratulations to Mahamai Friends Kalladka on your brilliant batting and bowling performance in the ತತ್ವಮಸಿ ಗಣೇಶ್ ನಗರ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. ತತ್ವಮಸಿ ಗಣೇಶ್ ನಗರ Ananthadi Premier League 2020-23. So I'm announcing the man of the match award of the match number 9 is goes to, yes, that man only, that who are weared red cap, the danger man, none other than that man, Kiran. The man of the match award is goes to Mr. Kiran. I request Kiran, please come to the mic point and collect your prize. Yes, it is the man of the match number 9, which is played Mahamai Friends Kalladka versus Playboys Ananthadi. Kiran, the man of the match award is goes to Kiran. I request Kiran, please come to the mic point and collect your prize.
Good afternoon, everyone. Here for an exciting contest between the two sides. So we've seen some magical games being played here so far, and this could easily be one of those. It's a perfect, lovely condition to play here, cricket match. It's a hot sunshine here. It's going to be a cracker of a contest for sure. The two good teams, two good bunch of players play against each other, so I'm sure that it's going to be an exciting contest to watch out for. So Sadik's going to start the proceedings. He's going to bowl the first over. He's going to bowl the first ball. So fiercely struck. The wrist protection out there will just be one this time around. So they get off the mark with that single. I'm sure the two teams have got the X-Factor players. We've seen that many times before as well. So Sadik has bowled brilliantly so far in the previous outings, and I'm sure that it's going to be a different challenge altogether when he's up against Imtiaz. Imtiaz is a sort of player, he loves playing down the leg side. Anything down the leg side will disappear. Beautifully struck, straight to the field, a miscollection, no damage done in the end, so no, it's resulting in a dot ball. It's very difficult for the bowlers to contain the batsmen, especially in the power play, because they get very little room, space down the leg. So if they do bowl. Chance of a catch, yes it is. Carter completed the catch with ease. Outside edge found. He was trying to play an extravagant drive on the offside, but just outside. In fact, he was slicing that one straight to cover. Carter doesn't drop many, so that's the kind of start Success Kukarabeta would be hoping for, especially after winning the toss and putting the opposition into bat. They'd be looking to get a couple of wickets early, and they got one. They'd be trying to tighten the screws here. Score still stays at 1. Arthur, the dangerous player. We all know how capable he is. He's a very, very destructive player. He's very hard to stop when he gets going. Oh, that's the one that I'm talking about. This is how easy it is. This is superb batting. Fantastic striking that is by Arthur. What a lovely shot that is. A beautiful launch over mid-wicket. And this is where you get very little margin for error if you're bowling to players like Arthur. Arthur is a very dangerous. He's played so well throughout the year. We've known that. Such a lovely player he is. He's a great striker of the ball. 7 on the board already. That's a loosener. It's a gift of a delivery. Arthur wouldn't mind that at all. This is tremendous striking by Arthur. We know that bowlers are surely under pressure when they are operating against him. And this is a classic example of what kind of power can he generate when he tries to play big shots. He's such powerful, he's hugely built, very tall, and uses those advantages to a great effect. Score moves on to 13 now in the progression of the first over. Sadik is under the pump. Last ball of the over coming up. He bowled brilliantly in the first 3 deliveries, but ever since Arthur came out to the middle, it's been a different story altogether. Right, there's the last ball of the over coming up. He's going to operate from the road end. Fiercely struck. The wrist protection out there will just be one. This is what very clear from Arthur is that he's made his intentions clear. He's going to attack right from ball 1. 14 on the board, and they've lost 1 wicket. That's not going to impact them much or affect them much negatively, though, because Arthur is over there. He's got to be removed quickly if Success Kukarabeta have to come back into the contest, because if he stays there for another over or 2, surely he's going to take the game away from his side, because he's such a dangerous player. Like I say, he's very impactful player, very much like Kieran Pollard. We've seen the way he bats, and pretty much the similar sort of category type of batsman he is. And straight away, Rilwan into the attack. So
a bit of pace now for Success Kukarabetu. And we'll see how he tackles. I'm sure that he knows only one way to play. That is just to hit the ball out of the park cleanly. And he's a clean striker of the ball as well. And that we've seen that so far here. 2 magnificent sixes over square leg. And that went just all the way. In fact, 15, 20 meters away, further away. Beautifully bowled by Rilwan. This is not easy, but again, I'm sure that the target will be to try and play big shots, and he's got to contain that. Rilwan's got to do the job for his side, potentially pick up a wicket of this main batsman, wide outside the off stump. It's going to be called a wide, so an extra run to the total. 15 on the board in the progression of the second over. This time it's up in the air. Will it go all the way? The fielder gets underneath it. Sadiq's got to take it, and he's taken it easily. It went high up in the air, just about not clearing the ground. That was a superb strike though, but not much distance on that one because he was trying to clear the longer part of the boundary. Many a batsman have failed to clear. In fact, the batsman with the capability of Rashid Baba also struggled to clear that part of the boundary. So he was targeting that space, but he was not able to get the distance. So Rilwan's got the strike that they require. So another wicket going back. So this might be a big, big blow for their side. The score still remains at 15 now. Rilwan's going to operate. He's got to try and contain as much as they can because they can't really chip away with runs at this stage of the game. Ashraf. Oh, beautifully bowled. I think he's suicided. Yes, he's suicided. He's got to go back to the hut. He's on a hat-trick. Rilwan is pulling things back in Success Kukarabetu's side in favour of them because they've been taken for plenty in the first, and he's got to do that repair job, and he's done that superiorly well. Supreme level of accuracy has been showing so far, Rilwan, and he's got to do that. This is high time that he comes into the party and delivers for his side. Jagdish, the new player, walks out to the centre. Can he do some damage for his side? He's got to do that. I think it's about playing smart cricket. It's not just about heading out of the park every ball. You can't do that because obviously you're going to fail at some point in time. What you got to do is play sensible cricket and make sure that you get to a sort of respectability. And that's what you got to do at this stage. Right, Rilwan goes into bowl. Rilwan into his fourth ball, goes to bowl to the right, left hand, beautifully bowled again. Chance of a, he was trying to reverse sweep. It was sort of a untraditional cricket shot, usually very effective on that occasion. No damage done, resulting in a dot ball. So it's got to really be calculative. You can't really give away too many runs, and at the same time, you can't give away. As a batsman's point of view, you can't have many dot balls as well. This time it's up in the air. Will it be taken? Rafiq's got underneath it. He doesn't drop many. He's an experienced player. He kept his eyes on the ball and he takes it easily. Another wicket going down. Rilwan's picked up 3 wickets in this over. This could well be the turning point of this game because Arthur's back in the hut ever since his departure. 2 wickets in quick successions. This is certainly going to put full brakes on the scoring for sure. The score still remains at 15 in the progression of the second over. Last ball of the over coming up. It's got to finish well. Rilwan's got to finish well. So last ball of the over, and the scorer says, is it over or last ball? According to the scorer, 1 more ball remaining in the over. Yes, last ball of the over. Rilwan's got to finish high because he can't bowl extra deliveries, wides or anything extra. That would cost them further. Surely he would also want to make sure that his statistics don't get ruined. Beautifully bowled, finishes off well, finishes off superbly well. He's given away only 4 runs, I suspect, and has picked up
3 prize wickets, and his pull successful Karabato back into this contest by picking up the wicket of Asir. So 2 more overs, they've got to play sensibly, and we know how dangerous Irshad can be. He's hit some lusty blows in his previous outings, and he can play big shots. He's up against the smart operator Mashoud to bowl. Usually bowls first, second overs, but this time around is just a slight change in the strategy as far as the bowling is concerned. I think it's a good move because you've got to try and shuffle sometimes rather than sticking to one single plan. There's the first ball, beautifully bowled outside the off stump, called a wide by the umpire, so an extra run. He starts off with an extra. Irshad is the sort of player you can't give away free business. It's gonna just dispatch out of the park, and we've seen that many a times before as well. Fiercely struck, this time it's up in the air, miscued it. Rashid gets underneath, he doesn't drop many. Rashid generally is a very safe fielder, and he takes it absolutely comfortably, and he's got to go back to the hut. Irshad again trying to generate some pace out of nowhere by hitting a couple of big sixes over long off or potentially over long on, but on that occasion the ball just ballooned up in the air, and a simple catch taken. So first wicket for Mashoud, and he's got to bowl brilliantly here. He can't give away free business. He's got to be mindful of the fact that if he gives away too many, it's going to be difficult to chase down when they come out to bat. Again, outside the off stump, will it be called a wide? Yes, it is called a wide. So Mashoud's trying to do different, is tactically changing and also trying to upset the rhythm of the player, and also in fact on this occasion the batsman. That's what the case is at the moment. Right, let's see just what he does. Fiercely struck, it's up in the air, beautifully struck though. They might push hard for the second, no they don't. Superb fielding, that is magnificent fielding by the fielder at long off. Rashid did a superb job there in stopping that single, so just the 1 run to the total takes the scoreboard on to 18 now. In the progression of the 3rd over, I'm sure the batters will be trying to target the boundaries, and that's what the kind of intent that the batsmen we've seen in this tournament. So for this is good ball, and it's called a wide. The bowler is not happy himself. He's not happy, but umpires' decisions will be considered final, so you've got to respect the decision of the umpires. Let's see. Oh, that's beautifully bowled. Not the best of the deliveries, not the ideal delivery. I don't think it was a great delivery, but the batsman wasn't equal to the task. 3 balls bowled out. It's up in the air. There is protection out there. Rashid's doing a superb job out there at long off. Not the great of throws, but he wouldn't mind that, so no damage done further. Right, let's see how he goes about his business, because he's got to come back very strongly. He's given away extra runs, has been taken for a couple of shots over infield, so he's got to be very smart and operate. Beautiful bowling, good keeping, very good collection by the wicketkeeper. Thus Reef behind the stumps is doing a great job for his side. Last ball of the over coming up. Outside edge, I think it's an under edge. It's never an easy catch to take at all, because I don't think it was an outside edge. Never looked like an outside edge, looked like an under edge. But anyways, no damage done in the end, resulting in a dot ball. So after the end of over number 3, Tatwamashi have scored only 20. Yeah, 20 for the loss of 5 wickets, yes. Half the
side is lost, they still have 1 over in the bank. And Rahman to start the proceedings, to start the operation for the final time for Success Cricket. And I'm sure that Rahman is bowled brilliantly. He bowled really with discipline, with some sort of confidence. He's got to get that confidence back, and that's the key here. This time it's magnificently struck. Will it go all the way? Yes, it does. A great attempt by the fielder, but he couldn't stop that one. What a strike that is. That was struck with great power. 26. What a lovely launch is that. Superb striking, clean as a vessel. A lot of power behind that stroke. Rahman surely under the pressure now. Absolutely under pressure. Why wouldn't he be? Because he's been sent to the cleaners in the very first ball. He's got to come back strong. Can he come back strong? Chance of a run out with a direct hit. Direct hit. No direct hit. Not even a clean pickup on that occasion. So resulting in just the 1 run. So some sort of momentum for Tatwamashi in the last over. Exactly what they require. Exactly what the doctor order is for their side. This time again a good launch. Rashid doesn't drop many. He takes it easily. Not the best of deliveries by Rahman. Rahman hasn't been bowling that well. He's bowled well in the last outing, but he's been proving very expensive. But it's okay nonetheless. It's a wicket at last. The score still remains at 27. They really need some sort of big hitting now. Big guns got to explode. Let's see how he goes about his business. New batsman walks out to the center. Can he do some lusty? Can he hit some lusty hits? This time it's up in the air. Rilwan gets underneath. He doesn't drop. Wickets falling like a pack of cards here. They don't really require it at this stage. They would have wanted at least pick up singles or twos, if not big shots, but they're losing wickets in pursuit. I don't think it's a good idea by the batters to try and go for all-out attack at this stage. Yes, you've got to go for it, but it has to come off. You can't get away with getting dot balls and also getting away your wickets. So that's just going to be problematic for them towards the end of the innings, because what it's going to do is that it's just going to narrow down that sort of a total when they come out to bat, and that's just going to be very realistic. It's up in the air. Asif's got to do the job. Can Asif do the job? I think it was Asif's catch. He didn't go for it. He didn't go for it. I'm sure 2 runs leaked away easily. Looking for the 3rd one, a run out resulted. Importantly, the hitter is back on strike. The striker is back on strike. And that's what the idea is. That was a simple catch. He could have gone for it. He could have run it, covered some good yards, and he could have taken that catch, but not to be the case. But last ball of the over coming up. Rahman will need to finish good. 29 on the board. 29 on the ball. Rahman's got to do well. He's got to bowl brilliantly. Last ball of the over. Can he put brakes on the scoring? Beautifully bowled on the offside. Nothing much the batsman could do on that occasion. So resulting in a single. That's the end of the innings. 30 is what Tatwamashi Nerlakate have managed to score, which means 31 will be the chasing total, the golden figure when Success Cricket to come out to bat. I don't think it's going to be an easy total, because we all know it can be tricky, but you got to cash in the power play. You got to make sure that you get those 12, 13, 14 runs in the first over, and then potentially put yourself on the front foot. And then that's the way to go for the chase, rather than losing wickets. We've seen a cluster of wickets being lost in the previous match when Success Cricket were chasing the total. I think it was about 28 in the previous outing. I think they got to get right this time. A lot of different things, specifically when it comes to their batting orders, and they got to shuffle that so well.
ಹಲೋ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಂಭುಗ ಹಾಗೂ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತಾಡಿ. ಈ ತಂಡಗಳ ಕಪ್ತಾನರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಮೈಕ್ ಬಾಂಡ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. Batsmen, please make your way to the crease immediately because we are running short of time. This is the call from the organizer. So kindly make it. I know that it's understandable. It's very hot for the players to play, but equally you got to cooperate with us because we're running short of time. We've got to finish well within the timeline, and that's the key for us. So yes, Kadar's the trump card for Success Kukarabetu. He's won many games for their side. He's a lusty, he's a smasher of the cricket ball. We've known that. We all know that. Even the opposition teams know that. He's a very dangerous player. And he's very destructive as a batsman. Anything loose now will dispatch out of the ground because he's one of those kind of players who generates tremendous amount of energy and power behind a stroke. And that's his speciality. That's his X factor. Even the bowlers are under the pump bowling against him. He's easily right at the top in this tournament so far. We're talking about who could be the best batsman of this tournament. Kadar is right at the top alongside Rashid Baba. Let's not forget about his contribution, the way he played in the previous games and the kind of name and fame he holds. And Kadar is no shot of his batting on his own. He's a superb cricketer, a superb player, and he's got to come back to the party if they've got to. Beautiful bowling. This is superb bowling. Equally, let's not forget about Imtiaz. Imtiaz is a superb bowler too. He's a smart operator. He doesn't give away many free business, free on offer for the batters to deal against. But the real ask is, the real objective of the bowler at this point in time is to try and get the wicket of Kadar, and that's going to hold the key here, and that's going to put a big full stop to the scoring for sure. Trying to play across the line, it was a nothing shot really. That was a nothing shot. I don't think that's his favourite shot. I don't think he's played throughout his career. He backs his strength, over long on, over long off. That's his strength. That's the way he's got to play. And let's see what he does. Can he change his strategy a little bit? Let's see how he goes about his business. And I'm sure that Imtiaz will be having a lot of things playing in his mind. This time down the leg side. Will it be called away? No. 3 dot balls in a row. Kadar certainly now under a bit of pressure. And Imtiaz has bowled superbly so far with a supreme level of accuracy. And he's been able to tie Kadar up absolutely, completely. Beautiful bowling. This is superb bowling. It surely is a bum ball. Definitely it's a bum ball. The umpires will have to confirm that. And the players know that it's a bum ball straight away. So 4 dot balls in a row. Can you ask for a much better start than this? Imtiaz is taking his own time and is bringing all his tricks and dexterity into the game and bringing all his experience into use in an effective way. Can he get another couple? And Kadar, I'm sure, is in a destructive mood. Ferociously struck. There is protection out there. Will they get the second one? They push hard for the second. Yes, they do get it easily. 2 runs easily taken. Just the 2 on the board. Imtiaz would be thrilled about his bowling performance so far because Kadar is never a stoppable player. We know that if he gets anything loosener, it's just going to dispatch out of the park, out of the ground in no time. And he's been able to do that with such level of accuracy and confidence. Shows how skillful a bowler Imtiaz is. He's so accurate and so precise with his line.
This time, this is the one that we're talking about. This is the card that we know about. This time, 2 runs taken, just the 4 leaked out of the first over. They'd be very, very happy with this result. 4 runs scored in the first over. Not a great start for Success Kukarabetu, but at the same time, it's a fantastic, fantastic start for Tatwa Machiner Lakate after posting a decent total on the board. This is what I was talking about, casting my mind back to my previous comment that I was actually mentioning about the target that I was talking about slightly, that it's never going to be a simplistic total to chase down. If you can post about 30s, 28s, 30s, around about that range, it's always going to be difficult for the chasing side to chase down. We've not seen a big chase here. We've not seen a batting side scoring 40 or in excess of 40, and that is getting chased down easily. That's not the case here, surely. And that will be playing in the back of Success Kukarabetu when they go for this chase. So they've got no second choice here. They got to go for the kill. Safwan to continue the proceedings. He's going to bowl to Rahiman. Rahiman will be targeting. This time it's a magnificent strike, but just be 1 run. He'd be very disappointed with the direction of the shot there. He was not able to get that a little straight. It should be somewhere a 90-degree stroke. Anything around beyond 90 degree, you're not going to get value for your runs. And that's, somewhere around 160, 180 degree. You're not going to get value for your runs. You've got to be at the most 90 degree to earn the reward of the shot. This time it's going to be called a wide. No, it's not a wide. This is superb bowling, putting full brakes on the scoring. Success Cooker, but surely now are under a bit of pressure now. Can Carter get a big one? He needs to get one. He's got to do the job for his side. That's magnificently struck. There is protection out there. They'll think about the second. They do make it easily. That was not a great. Sorry, I think it was a great shot, but the fielder Ashraf was going for the catch. He was going for the attack, because he knows the value and the importance of this wicket. If Carter gets out here, it's going to add more pressure on Success Kukarabetu, and that would eventually result in costing the game for their side. Again, down the leg side, it will be called. No, it's a dot ball. Score still remains at 7 in the progression of the second over. 4 balls bowled out so far, 2 balls in the bank. Can he get a big one? He's got to do the job. The pressure's telling on him at the moment. Can he release? Can he break free with a big one? This time not able to time the ball well. Will just be 1. They will think about the second. No, they don't. Just the 1 run. 8 on the board now in the progression of the second over. Rahiman's got to provide immense support. Not just the support, but more than just support is what is expected from him. Because at the initial strategy, obviously the idea is to go ahead and support. This time down the leg side, it will be called. No, again it's a dot ball, resulting. Yes, it's a dot ball. So after the end of the second over, Success Kukarabetu have managed to score only 8 runs, which means 12 balls remaining, and they've got to get. 8 means 22 to get, is it? 23. 23 to score from 12 balls. The next match of this tournament is going to be played between Young Friends Shambuga versus Sannidhi Warriors Ananthadi. The 2 good teams. Again, another exciting contest. So all of the competitions that we've seen so far, all of the games that we've seen so far in this specific tournament are high voltage and 100% action-packed games. Right, the idea is very clear now. That 23 to get from 12 balls.
The only way they can win this game is getting big shots. That's it. That's the only way. Singles and twos will not get the job done for their side. They got to go for the big shots. And can he get a big one? Miscued it. I think it's got all the way. Yes, it is. This is exactly what's required. I don't think he timed that well, but it's got enough legs on it, enough power behind that one to travel all the way. That is a superb strike. Not the cleanest of striking, but this is the over they got to target. And this is the over that they got to try and get closer towards. 14 on the board now. He's got to do that consistently, Carter. He knows that. He knows the importance of this over. Can he get another one? Can he get another couple more? And that's going to narrow down the runs required and the balls remaining. And that's what he's got to do. 17 to get from 11 balls. Nicely struck. They might push hard for the second. They think they do. Yes, they do. Rahiman's got to run for the danger, and he's done that easily. And that's a good idea. He's got to keep Carter on strike. Carter's the man. Has been busy. He's not been able to time the ball well, but still, he's got to take the majority of the strikes. He's got to take the majority of the strikes. At least about another 80% of the strikes must be taken by Carter. Can he get a big one? No, down the leg side. Will it be called a wide? We'll have to wait for the umpire's signal. No, it's a dot ball. Carter's disappointed on that occasion. Arthur's got to be mindful of the fact that he can't give away such looseness. It was not the best of the deliveries. Full toss, can you believe it? That's the end of him. That's the end of Carter. Full toss. He was not able to take the full ploy on that one, so resulting in his dismissal. And that's the end of, slowly, the hope of Success Kukarabetu is coming down with a dismissal of his presence. Right, Mashood's got to be, he's got to do the job. He's out of form ever since, I think for about a year now. I've not seen him play some good cricket. But it's an opportunity for him now. Can he get a big strike? He's got to favour, he's got to back himself. Can he get a couple of big shots? Arthur's mindful. This time it's up in the air. Will it go all the way? Yes, it does. What a strike that is. Magnificent striking. That's the longest part of the boundary. Can you believe that? That is just amazing hitting. This man surely looks to be in form. He looks like he comes back in touch. He's such a lovely player if he gets going. Can he get another one? Arthur's under the pump straight away. Can he get another one? Yes, he does. Not been able to time the ball. It was flying like a rocket, tell me. I tell you what, it was rocketing. The fielder could have taken that catch. 23 on the board. 8 runs to get from 6 balls. Masood's still out there. What a strike that is. Carter didn't come to the party, but Masood taking the game away from the opposition side. That was the longest part of the boundary. I thought that it was going straight to the fielder at long gone, but not to be the case. It just went all the way for a fantastic 6. Yes, the old memories in Mani. Ashraf to Masood, give away 4 6s in Mani Premier League. I'm sure many would know about it. And can he be the winner? Ashraf this time. This time, no, yet again, it's Masood. Looks like Masood. Yes, it is. What a strike that is. That's gone all the way for 6. Masood's on is come to the party. What a grind style to get that finish over 6. 6 over square legs. Fantastic striking this is. This is looking like an easy meal for Masood here. 2 runs to get from 5 balls. This is smart batting, intelligent batting. Can Rahiman come back for the second? Yes, he does easily. That's the end of the game. Success Kukarabetu have won the game absolutely comfortably in this outing.
And all credit to Mashu, the way he played, it was brilliant. Let's not forget the contribution of Kader, also played superbly, gave a solid start. They didn't have a magnificent start in the first over, second over, but they really shift the gear, shift the top gear in the last 2 overs. Man of the match certainly goes to Mashood from Success Kukarabetu for his magnificent knock. In short time, hit magnificent sixes. 1 over long on, the mighty big one, and 1 over square leg, another mighty one. Young friends Shambuga ಹಾಗೂ Hello, young friend Shambuga, please make your way to the playground, because again, it's a message from the organizers. Please make sure to get into the ground, because we're running out of time, because we got to finish the games well within the timeline. Sunnidhi Warriors Ananthadi have won the toss. I think they're fielding first. Understandably so, because of the likes of chases that we've seen so far in this contest, in this tournament so far. That we've seen a lot of high run chases, and I'm sure the captains generally believe that they can chase second. They can chase here. It's never easy for the players to play here under the hot sunlight. It's just very difficult, really. Trust me, it's not as easy as you think. Going out there and blistering, playing shots, always going to be difficult. It's just going to be a package. Yeah, man of the match of the previous match goes to Mashood. Please come over here and receive your man of the match award. Organizers, please. Right, Latish got to start the proceedings for his side. So it's again another fantastic contest between the two sides. It's going to be an even Stevens contest, but all eyes will be on Rashid Baba, surely, because the kind of batting display that he's been able to perform for the spectators. Oh, what a stroke that is! Superbly done by Latish. It's going to cross over to the fence for 4. What a lovely sweep shot that is. Remember, a lot of big names in cricket playing such sort of sweep shots. And Latish is no short of that one. That was brilliantly done. That was spectacular stroke. A good way to start the innings with a boundary.
evening tea and snacks are ready for the players. You can kindly go over and take it. This time it's a top edge. It's up in the air. Will it be caught? It's a single. No damage done, I suspect, for the player out there because he was running in and he was able to cover some good ground, but he was not able to complete the catch. One run to the total. Score moves on to 5 now with that single. Praveen goes to bowl to the right-handed batsman on strike. Beautiful bowling down the leg side. Will be called a wide. An extra run to the total. Right. Scobo's on to 6 now with that wide. Beautiful bowling again. Putting the brakes on the scoring. So this is the kind of bowling I think you got to do extra different here. As a bowler, you can't give away sort of easy lines and easy deliveries for the bowlers to deal at. You got to do something special, and I think you got to do that. In an attempt to do that, you can't leak away runs as well, and that's the key idea behind it. The principle behind that is very easy. That's the kind of strategy that I like about him, because why? He's bowled down the leg side, so it's always going to be difficult around the legs, because you got to know sometimes about the weakness of the batsman as well. Beautifully struck, ferociously struck. There is protection out there. Will just be one. The fielder does a good job. Right, so that's the challenge that we keep talking about. How do you contain the players in the power play and potentially get to contain the score flow and get and restrict it to 7, 8? Still, I think is a good over. Lathish, beautifully bowled, beautifully played down the leg side. It's going to be a single. Yes, it's just one run. Lathish is a classy player. We all know that, and he is generally a crafty player. Is generally a very sort of, structural player in a sense that he plays according to the ball. He's not some kind of a big hitter of the ball, and that's the kind of start you sometimes need as an opener. You go out there and build that momentum and not give away too many wickets to the opposition side. And sometimes that strategy works in favor of your side always. I think that's the end of the first over. They've managed to score 8 runs, including that boundary towards that square leg region. And they haven't lost any wickets, and that's the most important thing. Now Rashid Babar is on. Is got to do the job for his side. He's going to bowl the second over, and he's going to bowl his first over and the second over of the side. Rashid Babar, we all know that he's a fantastic cricketer. He's a great contributor to cricket, and many spectators come around here to watch his cricket alone. Fierce bowler, fast down the leg side. I've seen him bowl. It's very fast, and it's never easy to play big shots against him unless he bowls down the leg side. And that's again, have a look at the pace on the ball. Have a look at the pace on the ball, because it's always going to be difficult to deal against. That's the end of him. It's a Yorker line, and he's got to go back to the hut. This is what I was talking about. Rashid Babar being a very scintillating bowler to watch out. And there's the example of it. Such a smart operator. It's not just having that pace, it's just got that pace. Pretty much like Umran Malik, the way he generates the pace when he's bowling. We've seen Rashid Babar bowling with a lot of accuracy, a lot of pace. Again, beautiful bowling, beautiful bowling. Nothing as a batsman you could do much about that one, because it's such pacey, such faster, and again, a lot of space on the leg side. This time again, not being able to time the ball well. This is largely due to the pace generated by him, so resulting in a single. So takes the scoreboard on to 11 now. 3 runs given away so far. I think 2 extras and 1 in the form, 1 with a bat. Right, Lathish
So it's a good contest between Lathish and Rashid Baba. Down the leg side, he was trying to flick the ball down the leg side, but he was not able to get the bat on ball. So this is what I was talking about. Down the leg side is a quality player. Lathish has got to stay till the end and make sure that his team gets to a point of respectability and competitiveness in terms of setting up a total on the board. Again, down the leg side, so it's going to be a wide. And +1 to the total, 2 runs. This is one of the dangers of bowling faster. And if you don't get that right, it's very difficult for the wicketkeeper to collect as well. Oh, that's beautiful bowling. That is superb bowling. That's the end of Rashid Baba over. And he's just given away 5 runs to suspect. And that's the end of over number 2. 14 for 1. There's the first ball. Outside the off stump. Magnificently struck. Powerfully struck. Just the 1 run on the occasion. Score moves on to 15 now with that single. Tawfiq, the new bowler. And he's certainly one of the icon players of that team. Full toss. It's up in the air. The batsman would be very, very disappointed. He was not able to make the most of that one. It went straight to the fielder, and he makes no mistake. That's the end of him. A wicket going down here, and that's what I was talking about earlier, that you've got to get a good start on the board, and once you get that start on the board, you've got to try and make sure that you capitalize on the scoreboard, and that's the kind of strategy you've got to build. You can't hit every ball out of the park. It's just almost impossible to do that on every single ball. What you've got to do is that you sometimes got to also take the situation into consideration. This time it's up in the air, the fielder comes around and he takes it easily, never looked like dropping. Good catching technique shown by the fielder at long on. Kept his eyes on the ball and he takes it comfortable in the end. Another wicket going down, so this is what happens. And if Lathish doesn't stay out there, surely it's going to be problematic for their side, because you don't have anyone holding one end very tight, and you've got to also make sure that you score more than 6 runs per over. At least 8 runs per over is what you got to try and get. And we've seen that it's not a high-scoring ground. It's not one of those kind of grounds where you would see 50, 60 runs being scored. Generally, it's a sort of ground where you can see that you can go around about, let's say, 35, 40, round about that range is also fine. I think it's given single. 16 on the board now. 5th ball of the over to Lathish. Can Lathish get a big one? He's got to do that. He's pretty much like a Mahela Jayawardena type of player. Sri Lanka's Mahela Jayawardena. We've seen the way how classy he is, how crafty he is outside the off stump. It's going to be wide. So one of the instincts of Mahela Jayawardena is that he generally builds the innings and then capitalizes on loose deliveries. Beautifully struck. There is protection. Oh, that's a superb catch. Lathish got to go back to the hut. He timed it just enough, just well enough to find that fielder. That was a superb catch. He's a very good fielder. I've seen him move around so swiftly, very fast on the outfield, and he makes it look absolutely simple. So another wicket going down for their side. They're losing their way at the moment.
Last ball of the over coming up. 17 on the board for young friend Shambuga. Nicely struck. That's the kind of strategy you got to build. Lifting it over infield and getting that single butt. That's the end of over number 3. 18 is what they've managed to score. Exactly at 6 runs per over. This is the over that they got to target, and they got to score at least 15 out of this over and potentially get to that sort of 30th mark. At least would try and become some sort of respectability into the total, because that's the sort of score that you got to have, especially when you have Rashid Baba as an opposition, because we all know how dangerous and impactful as a batsman he is, because he's such a powerful hitter of the ball. And he's already hit some magnificent hits. We've not seen the best of him so far, but I'm sure that it will be loading very soon. Could be in this game. We never know about it. Let's wait and see how he goes about his business in this chase. Now, last over coming up. Last over being bowled by Vishwanath. Oh, again, not the best of the deliveries. Not the ideal delivery. The batsman would be very disappointed that he was not equal to the task. So resulting in a dot ball. Fiercely struck. There is protection out there. Beautiful fielding again. It's never easy to field in this field, because it's a field where rice is grown. And it's not a sort of flat ground. There is always going to be difficult because of the diggings and because it's been converted into a ground. I spoke to the organizer. They said that it's been converted into a cricket ground, although it was not originally before. It's time. It's up in the air. That's a superb strike. This is the momentum that they look forward. And a great valiant effort by Nazir over there, but he couldn't stop that one from going all the way for 6. Again, it's not the best of the deliveries. An easy ball. And every time in the world for the batsman to pick his spot, and he's done exactly that. It was an easy picking for him. It just traveled all the way for 6. Takes the scoreboard on to 25 now. 3 balls in the bank. Can he get a couple more? He's got to get at least 1. If he gets so, surely it will put some amount of pressure on the fielding side. And the bowler, Vishwanath, is certainly under pressure to finish his quota, finish the innings on a high. Let's see how he goes about his business. Let's see. 4th ball. Not the best of the deliveries. We'll have to wait for the umpire signal. No, it's a legal delivery, so it's a single. 26 on the board now. 2 balls to go. Vishwanath's got to be very careful. He can't bowl those juicy balls. It's time. It's up in the air. Baba takes a special catch, a spectacular catch. He had to move a little bit. It was traveling so fast, and he kept his eyes on the ball. He didn't make a mistake at all. A quality player like Baba wouldn't drop catches such as those. Makes it look so easy, and that's the end of him. Another wicket going down for their side. So just losing wickets in the last 3 balls, I think it's not a good sign. They could have at least picked up singles and twos and could have gotten to that sort of 30th mark. I think would have been still better. Again, not the best of the deliveries. The bowler himself, not sure whether he's got a lot of practice behind that one, bowling such sort of looseners. 27 is what they've managed to score. Young friends Shambuga have managed to score 27, which means 28 will be the target for the opposition side when they come out to bat. It's going to be, again, like I said earlier, it's going to be not so easy, but at the same time, it's not difficult either, because we know that they've got Rashid Baba. If he stays, if he's removed in the first over, and that's the target should be, to try and get him out in the very first over and then just put the full brakes on the scoring. And that's the kind of mindset that you got to build.
The openers, please make your way to the crease as fast as you can, because, again, the time thing is very important for us. We've got to keep that for the remainders. Nazir and Barber to start the proceedings. Surprisingly, Barber is not taking the strike. And that's the sort of move which I also thought in the previous game he shouldn't be batting at the strikers end, because he should always be sort of a surprise package for the bowlers to bowl against. I think it's a good move by himself, I guess. Let's see how he goes about his batting. Nazir's got to do the job for his side. This time, that's a beautiful delivery. He was beaten by pace to some extent because he was not able to time the ball well on that occasion, largely due to the pace generated by the bowler, Rakshan, sorry. Rakshan is a sort of spearhead. He bowls with a long run-up from the road end. This time, up and over extra. Will just be one. They might push hard for the second. No, I think it's just the one run. It's a declared area, so it's just the one on the board. So they need not hurry at all. Sannidhi Warriors and Ananthadi need not really try and hassle much because they are not up against a huge total. Yes, Barber on strike now. Let's see how he goes about it, his business. In the first ball, beautifully bowled. Barber was trying to, in the form of buys, they get one run. So the X factor about Rashid Barber's batting is that I've seen the way he bats. From a technical perspective, what I believe, the way he generates the pace, the bat speed. I also had a conversation with Mr. Salim, the owner, one of the corners of Success Cricket, the amount of speed he generates when he's striking the ball, and that is very phenomenal, and very few players have that character. And that's the one that I'm talking about. Will it clear? Will it clear? Yes, it does. This is what I was talking about, the speed, the bat speed. That is just tremendous and amazing, and I've got no words to express. This is the longer part of the boundary. We've seen Masood clear with absolute ease, and this time Barber is showing that he is no short of brilliance with his tremendous hitting capacity. Can he get another one? He is in a hurry, really. He generally is that sort of a player. Oh, that's a beamer, but no damage done. Wide call by the umpire. That's one way to start Barber, because surely if you bowl that sort of a delivery, nothing Barber or any other batsman could do about that one, because that's got well over about 2, 3, 4, 5 feet over his head. Right, let's see what he does. That's the one this time. Will it clear all the way? Looks like it will not. It will not. It is taken. Barber's disappointed. Just about a feet short, I guess, and it's a great catch taken by the fielder. Great anticipation, great judgment, because it's never going to be simplistic, because you know that Barber generally clears the ground easily. You've got to have that in your mind. Last ball of the over coming up. He's just conceded that 6 over mid-wicket, but he's come back strongly and he's picked up a price wicket of Barber. So he's got to put more brakes on the scoring now. Tawfiq comes into bat now. Right, outside the off stump. It will be called wide, so an extra run to the total. Score moves on to 10 now. I don't think it's a it's a bad start. I don't think that's the case, but I'm sure that it is not definitely a dream start. Rakshan. Fiercely struck. There is nobody out there. Superb strike, that is. Majestic cover drive. That is pretty much like Virat Kohli. I've seen the way he plays cover drives, and this is no short of Virat Kohli by any stretch of imagination. Superb striking, that is, all along the carpet. More importantly, the timing and the placement behind that one was superior and supreme. So that's the kind of batting you got to try and sometimes build instinctively as a player, rather than trying to play big shots and then, you know, putting yourself in potential danger. Right, you got to do that. I mean, you know, when you do that,
what you're doing is that you're shifting the pressure back on the fielding side. Score moves on to 14 now, with a loss of 1 wicket. Kalandar, the new bowler, is a good bowler. Let's see what he does this time. This time, nicely struck. There is protection out there. Very difficult catch to take. He covered a lot of ground, but just about not able to capitalize on that one. Nonetheless, it's a catch going down, so resulting in a single. Tawfiq is on strike now. Tawfiq can play big shots. Tawfiq generally strikes very well. He's a powerful striker of the ball. Can he get some big shots here? Beautiful bowling. This is beautiful bowling by Kalandar. Kalandar is a smart operator. He bowls very well. He changes his line very frequently and makes it so difficult for the batters to try and deal against him. And that's his X factor as a bowler. He's represented straight to the fielder. Latish did a good job there. It was traveling so fast. He got some body behind that one. So resulting in 1 run, takes the scoreboard on to 16 now. Hello. ಮಾಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬೆಟ್ಟಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಮಿಗೆಯಾಗಿ ಮೈಕ್ ಬಂಡಲ್ ಬರಬೇಕು. ಸಕ್ಸಸ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬೆಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಮಾಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ. Score moves on to 17. Two balls to play with in this over. Tawfiq, beautifully bowled by Kalandar. Kalandar has bowled so well in this over, although he's been conceded singles of each ball, but he's not been able to easily be picked up by the batsman, and that's his speciality. And he's bowled brilliantly in the tournament so far, and that's just noticeable, though. Nicely struck straight to the field. A chance of run out. No damage done. Just the 1 run. So again, now they believe that they can do it in singles. They need not hurry-burry. So that's the end of over number 2. Sannidhi Warriors, Ananthadi have managed to score 19 for the loss of 1 wicket. And 2 overs bowled out. 2 overs in the bank. 9 to get from 12 balls. Latish himself is coming on to bowl now. He's a fast, pacey bowler and bowls brilliantly, and he's won the game for his side a lot of times actually by defending low scores. This time straight to the fielder. No damage done, resulting in a dot ball. So a dot ball to start with now. 11 balls remaining, 9 runs to get. Right, Nazir on strike. Nazir will be trying to go for the big shot. This time chance of a run out with a direct hit. No clean pickup. Sorry, no clean collection by Latish on that occasion. It could have easily been curtains. It would have been easily been catastrophic for the batsman. I don't think he would have crossed over for that single, but in the end, 1 run leaked away easily. So Tawfiq on strike now, up against Latish. Latish is a fast, pacey bowler, beautifully bowled in the form of leg by. Some slight confusion between the umpires. The umpires will have to come up with a decision. Is that a bye or is that bowled? The wicketkeeper says it's bowled actually. The umpires will have to confirm that to us. Yes, it's given out. Tawfiq's got to go back to the hut. The umpire's decision is final. Mr. Tawfiq, I request you to please leave. We have no third umpire in this contest. The umpire's asking for the third umpire. We'll have to. It's time for us. I think it's difficult to tell, but the umpires have the better view of it, because the umpires on field should be able to make that decision absolutely easily, because they be able to get that right angle, and we'll have to wait and see how it goes. Let's see from the replay. We'll have to use the technology here for our assistance. And this should give us a clear idea. The decision is pending at the moment. It never looked like bowled from this angle. And it was a bowler's, I think it was a wicket keeper's appeal.
And rightly so, because the wicket keepers and the umpires usually have the best view, and not the batter himself, because the batters don't generally get the right view. And the TV umpire being consulted here, the technology is being consulted. No more room for further discussion once the decision is made. Please make sure that the umpire's decision is final, because we have the consultation of the technology. We rerun the tape already, and we have the best vision now. We have the evidence to make the decision. It's an evidence-based, fact-based, scientific decision. Please agree to the decision made by the umpire. Yeah, right. So that's the evidence that I was talking about. 20 on the board, 8 to get from 9 balls. That's what I was talking about earlier. Latish, being a very smart operator, is bowled so well. Zafar, the new batsman, walks out to the center, beautifully bowled. In the form of leg bye, they get 1 run. So this is unstoppable. No wicketkeeper can stop that flow of runs. It's always difficult. Right, last ball of the Latish overs. Oh, what a strike that is! Fantastic finish by Zafar, advancing down the track, very much like Mahendra Singh Dhoni of India, advancing down the track and smashing it over. Long on for a mighty 6. The score's a level now, 1 run to get. I remember Mahendra Singh Dhoni advancing down the track to many bowlers, high-profile bowlers like Mitchell Johnson, being treated into the cleaners. And this is exactly what he emulated. Zafar, such an impactful player he is for his side. Never easy, trust me, never easy, because I'll tell you what, coming down the track to such a fast-facey bowler is always difficult. That's the end of the game. Sunny Warriors, Ananthadi have won the game absolutely comfortably, and they're through, and they are growing stronger and stronger in this competition. Thank you very much for your time. I think I'm fully exhausted now. I've got to leave. Thank you for your time. टॉस ऑन भाई सक्सेस को कर Man of the match award for this game goes to Mr. Tawfiq. It's always difficult between Babar and Tawfiq, but in the end, the organizers rightly deciding in favor of Tawfiq, because he contributed with the ball, with the bat, and ever so effectively. So rightly has been called man of the match. So I request you to come along here and collect your man of the match award from the organizers, please. Please walk in as soon as you can. ಧನ್ಯವಾದ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ತೌಫೀಕ್ ರವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್ ರೈಟ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿ ಕರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಂಭುಗ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತತ್ವಮಸಿ ಗಣೇಶ್ ನಗರ ತದನಂತರದ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ
ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 12 12ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಹಾಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು. ಬಹುಶಃ ಸಕ್ಸಸ್ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು ತಂಡ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನಂತವಾಡಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ತದನಂತರವಾಗಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಂಭುಗ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಾರಂಭದ ಚೆಂಡುವಿಗೆ ಬಿರುಸಿನ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ. ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು, ಚೆಂಡಂತು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗವನ್ನ ದಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡುವಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಷಡ್ಕ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡುವಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಹೊಡೆತವನ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಯಜ್ನೇಶ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದ್ಭುತ ಆಕರ್ಷಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಯಜ್ನೇಶ್ ತನ್ನ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಖಾತೆಗಳು ಇತರ ಷಟ್ಕದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭದ 3 ಚೆಂಡುವಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತವನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಥಮವನ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಕುಡಿದ ಚತುರ್ಥನ ಮಾರಿಗೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ನೋಡಿ. 6 number 2 came from the bat of Yajnesh. What an outstanding batting performance from this man. Absolutely brilliant. This is what they really required here. ಖಂಡಿತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ದಂಡು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಯಜ್ನೇಶ್ ತನ್ನ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸತತವಾಗಿ 2 ಷಟ್ಕಗಳು ತನ್ನ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯಜ್ನೇಶ್ ತನ್ನ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಂತೂ ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 15 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾದಿಕ್ ತನ್ಕೊಡದ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಯಜ್ನೇಶ್ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಬಿತ್ತಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 6 number 3 ತೃತೀಯ ಷಟ್ಕಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಗಡಿಯನ್ನ ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನಿಗೆ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಂಡು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಜ್ನೇಶ್ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯಾದಂತಹ ದಂಡು ಪ್ರದರ್ಶನ, ವಿಭಿನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಯಜ್ನೇಶ್ ಸತತವಾಗಿ 3 ಷಟ್ಕಗಳು ಆರಂಭದ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಜ್ನೇಶ್. ಬಹುಶಃ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡನ್ನ ಗರ್ಜನೆಯ ದಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಯಜ್ನೇಶ್ ಈ ಪರಿಸರದ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಮನರಂಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಯಜ್ನೇಶ್ ನೋಡಿ. ಇದುವೇ ಯಜ್ನೇಶ್ ರವರ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಂತೂ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 21 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಂತೂ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭದ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಚಾ ತಿಂಡಿ ರೆಡಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ. ಆರಂಭದ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸ್ತಾ ಈ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 21. ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕಿರಣ್ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಪ್ರಥಮ ಆಘಾತವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ
ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಕ್ಸಸ್ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಜಯದ ಅವಶ್ಯಕಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಕಾರಣ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಂತೂ ಸೋಲನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದಂತಹ ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು ತಂಡ ತದನಂತರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ವಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರೂ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ತತ್ವಮಸಿ ಗಣೇಶ್ ನಗರ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಮಹಾಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಪಡೆದಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ. ಆಡಿದಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಜಯವನ್ನ ಗಳಿಸಿತ್ತು ಈ ತಂಡ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ. ತತ್ವವಂಶಿ ಗಣೇಶ್ ನಗರ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಹಾಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡ ಯಜ್ನೇಶ್ ತನ್ನ ದಂಡುವಿನ ಗರ್ಜನೆಯಂತೂ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಆರೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳು ಯಜ್ನೇಶ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ ಘೋಷಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಜ್ನೇಶ್ ತನ್ನ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ದಿನದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತಹ ಈ ಮಹಾಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಯಜ್ನೇಶ್ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಯಜ್ನೇಶ್ ಆ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಮಹಾಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಓರ್ವ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರನನ್ನೇ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಯಜ್ನೇಶ್ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 4 ಷಟಕಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ. ಈ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ನೋಡಿ 30 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕಿರಣ್ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಕಿರಣ್ ಬಹುಶಃ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಈಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಂತೂ 30 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ 84 ಓಟಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ರು. ಕಳೆದ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಹುಶಃ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಆ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತತ್ವಮಸಿ ಗಣೇಶ್ ನಗರ ತಂಡ 84 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಖಂಡಿತ ಅದೊಂದು ಅಬ್ಬರದ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯಾದಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಅನ್ನೋದರ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಕಾರಣ 24 ಈ ಚೆಂಡುಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 84 ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರರು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ. ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಸಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿ, ಎಸಿಸಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2022 ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಯಜ್ನೇಶ್ ಜೊತೆಯಾಟವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ರೋಹಿತನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರೋಹಿತನ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 37 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಜ್ನೇಶ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ತನ್ನ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ತನ್ನ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 1 ಷಟಕಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 38 ಓಟಗಳು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನಕೂಡದ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತೆ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಚೆನ್ನಂತು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಧಾವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರೆ ತನ್ನಕೂಡದ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 2 ದ್ವಿತೀಯ ಆಘಾತವನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 38 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು.
ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಡದ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟ APL 2023 ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ICC ಟ್ರೋಫಿ ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟ ನಾಳೆಯ ದಿನ ಕೂಡ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. 15 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಅನಂತಾಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕತೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆ 84 ಆಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಲಿ ತದನಂತರ ಆಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕತೆಯನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ICC ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2023ನೇ ಮಾದರಿಯ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅನಂತಾಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಈ ಮಧ್ಯ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ದಂಡು ಚೆಂಡುವಿನ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳತೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ 41ರ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಮುಕ್ತಾಯ, ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ. ಈ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 41 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ 2 ಉದ್ದರಿಗಳನ್ನ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಅಂತಿಮ 4ನೇ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತವನ್ನ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೆಹಮಾನ್ ತೆನಕೂಡದ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಧ್ಯ ನೋಡಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ಚುರುಕಿನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರೆಹಮಾನ್ ತನ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕಾಲ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆ ಚೆಂಡನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ 1 ಓಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಬಿಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 42 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ರೆಹಮಾನ್ ಈ ಮಧ್ಯ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ದಂಡು ಚೆಂಡುವಿನ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಜ್ನೇಶ್ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ 4 ಷಟಕಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿದಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಜ್ನೇಶ್ ಆರಂಭದ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಮೈದಾನದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈ ಮಧ್ಯ ನೋಡಿ ಮಧ್ಯ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಯಜ್ನೇಶ್. ಗರ್ಜನೆಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಯಜ್ನೇಶ್. 6 ನಂಬರ್ 5 ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಯಜ್ನೇಶ್. ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯಾದಂತಹ ದಂಡು ಪ್ರದರ್ಶನವಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಯಜ್ನೇಶ್. ಸತತವಾಗಿ ಮತ್ತೆ 6 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 48 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಯಜ್ನೇಶ್. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ವು. ಆದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ಒಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಂಡು ಚೆಂಡುವಿನ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತನಕೂಡದ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ರೆಹಮಾನ್. ನೇರವಾಗಿ ಯಜ್ನೇಶ್ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ತನಕೂಡದ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಲು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಫಲತೆಯನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಷಡ್ಗಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ್ರು ತನ್ನ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಸೊಗಸಾಗಿರಕ್ಕಂತಹ ದಂಡನೆ, ನೇರ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಂತೂ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೂ ಆಟಗಾರನಿಗೆ 2 ಓಟಗಳು ಓಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಈ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4 ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 50 ಅರ್ಧ ಶತಕ ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ದಾಂಡುಗಾರರಿಗೆ. ಆದ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ 50 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರೆ 51ರ ಸವಾಲನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಕ್ಸಸ್ ಕುಕ್ಕರ ಬೆಟ್ಟು ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ
ಖಂಡಿತ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು ನೋಡಿ. ಅನಂತಾಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅನಂತಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬಹುಶಃ 2002ರಿಂದ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಿಸಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಆಡಿಸ್ತಾ ಬರಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನ ಕೂಡ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಅನಂತಾಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅನಂತಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ 2002ರ ನಂತರವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಏಕೈಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಪರಿಸರದ ಅನಂತಾಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅನಂತಾಡಿಯನ್ನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಅನಂತಾಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅನಂತಾಡಿ ತಂಡ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಂತೂ ಈ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತನ್ನ ನೀಡಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನ ಆಡುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೀಸನ್ 1 ಪ್ರಥಮ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನ ಅನಂತಾಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಾರಣ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಂತೂ ಈ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಊರಿನ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಡುವಂತಹ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು. ತಮ್ಮ ಊರಿನ ಪ್ರತಿಯೋರ್ವ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವಾಗಿದೆ ಈ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕಾಲ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. APL 2023 ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ನಾಮಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅನಂತಾಡಿ ಈ ತಂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೃಹತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನೇ ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ACC ಟ್ರೋಫಿ ACC ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2023ನೇ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತಂಡ ಬಹುಶಃ ಈ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನ ಕಂಡಿರಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಖಂಡಿತ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ರೆ ಇದೇ ಪರಿಸರದ ಒಂದು ತಂಡ ಕೂಡ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತಂಡ. ಕಾರಣ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಂತೂ ಪ್ರತಿಯೋರ್ವ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ತಂಡವಿದ್ರೆ ಅದು ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಬಹುಶಃ ಈ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವಿನ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪ್ರಸಾರಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನ ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕಾದಾಡಿದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿರಲಿ, ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನ ಪಡಲೇಬೇಕು. ACC ಟ್ರೋಫಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಾ, ತಮಗೊಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅನಂತಾಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅನಂತಾಡಿ ಈ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೇರ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ಕೂಡದ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್, ಮಸೂದ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂದಂತೂ ನೇರ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ಭದ್ರಬೊಗಸಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಧಾವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಆಘಾತವನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಓಟೆಗಳನ್ನ ಕೆಲೆ ಹಾಕೊಳ್ಳದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟೆಗಳನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕೊಳ್ಳದೆ ಬಹುಶಃ 1 ಓಟೆಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಥಮ ದಾಂಡುಗಾರನ ಉದ್ದರಿ ಅಂತೂ ನೆಲಕ್ಕುರುಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಣ್ಕೂಡದ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ರೆ ತಣ್ಕೂಡದ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸಕ್ಸಸ್ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು ತಂಡ ವಿಜಯವನ್ನ ಕಾಣಲೇಬೇಕು. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಪಡೆದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳಂತೂ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶೈಲಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ಕಳೆದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ 2002ರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಇವರು ಆಡಿಸಿದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾಕ್ಔಟ್ ಟೂರ್ನಿಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನ ಆಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಈ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಪಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಗೆಲುವುಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಪಡೆದಿದೆ. ಅದುವೇ SEC ಟ್ರೋಫಿ, SEC ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಂತೂ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು, ಚೆಂಡಂತೂ ನೇರ ಬೌಂಡ್ರಿ ಹತ್ತ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 5 ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ, ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಸಹಾಯಕದೊಂದಿಗೆ 5 ಓಟಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಂಡುಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಶೀದ್ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡುವಿನಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ನೇರ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನಿಗೆ ಆ ಚೆಂಡನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲು ಅವಕಾಶಗಳು ದಾಂಡುಗಾರ ಬಿಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನ ಸಾಗಿಸಿದ್ರೆ ಆರಂಭದ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ, ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 5 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ. ಇನ್ನು 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 46 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತಹ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಕ್ಸಸ್ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು ತಂಡಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಂತೂ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಖಾದರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ್ ತನ್ಕೂಡದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಲೆಗ್ ಬಾಯಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಈ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಡಬಲ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಡಬಲ್ಸ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣಬಹುದು. ಕಾರಣ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಡೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ ದಾಳಿಗಾರರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತ ನಾಗರಾಜ್. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಈ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 7 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ತಣಕೂಟದ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಚತುರ್ಥಿನ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾಗರಾಜ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬೈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತನ್ನದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 8 ಓಟಗಳನ್ನ ಕೆಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೋಕರಬೆಟ್ಟು ತಂಡ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ತನ್ಕೂಡದ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ್ ಇವತ್ತೇ ಮತ್ತೆ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ಚೆಂಡಂತೂ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಂಭುಗ ಹಾಗೂ ತತ್ವಮಸಿ ಗಣೇಶ್ ನಗರ ಈ ತಂಡಗಳ ಕಪ್ತಾನರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯಾಗಿ ಮೈಕ್ ಬಾಂಡ್ವಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಂಭುಗ ಹಾಗೂ ತತ್ವಮಸಿ ಗಣೇಶ್ ನಗರ ಬುದ್ದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗಮಿಸಿ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಂಭುಗ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತತ್ವಮಸಿ ಗಣೇಶ್ ನಗರ ಈ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಸಜ್ಜುಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ಚೆಂಡಂತೂ ಕ್ಷಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಧಾವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಕೆಟ್ಟಿದಂತಹ ಭದ್ರ ಗೋಡೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು 9, ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು 2 ಉದ್ದರಿಗಳು. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ, ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಕ್ತಾಯ, ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಂಡಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 9 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರೆ ತನ್ಕೂಡದ 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಲವತ್ತೆರಡರ ಸವಾಲನ್ನ ಇನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ ಉಳಿದಂತಹ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ.
ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದೋಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ರೆಹಮಾನ್ ಬಳಸುವಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ರೆಹಮಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿ, ಕ್ಷಣ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಧಾವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಾಂತ್ರಿಕ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೋಹಿತ್ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ಚೆಂಡಂತೂ ಮತ್ತೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸಿಯಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಹರೀಶ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಆಘಾತವನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು ತಂಡ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 10 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರೆ ಅವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನಕೂಡದ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಾಗ 1 ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. 1 ಉದ್ದಾರಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 10 ಓಟಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ತನಕೂಡದ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಆಘಾತ ಕೂಡ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು ತಂಡ. ಸತತವಾಗಿ ಉದ್ದರಿಗಳನ್ನ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸತತ 2 ಉದ್ದರಿಗಳನ್ನ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 10 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೋರುವ ದಂಡುಗಾರನ ಆಗಮನವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಿಲ್ವಾನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಚೆಂಡಂತೂ ಮತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾಚಿ ಚೆಂಡನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 11 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತನಕೂಡದ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಬಲ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್ ಫಾರ್ ದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್. 1-2 ಓಟಗಳಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಕಾಣಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 12 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತನಕೂಡದ ಅಂತಿಮ ನೋಡಿ, ಮುಂದೆ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಬುದ್ಧಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಆಲಿಸಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಏನೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇದ್ರು ತಮ್ಮ ಹೊರಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ತದನಂತರವಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ತಾವು ನೇರ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಂಡು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಡಿ. ನೇರ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಸಾಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಕೊನೆಯ ವರ್ಣ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಸೀರ್ ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯದ ಸರ್ವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ತಂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ಬಹುಶಃ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳು. ಅದ್ರುವೆ ವಿಜಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸರ್ವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಮಹಾಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ತಂಡ. ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು won the toss and choose to field first. Please note that the next match will be playing against Young Friends Shambuga versus Tattvamasi ಗಣೇಶ್ ನಗರ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಾಂಬುಗ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತತ್ವಮಸಿ ಗಣೇಶ್ ನಗರ. ಈ ತನದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯ
4:50 ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 3 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವೇ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಖ್ಯ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನೋ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು 15 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 15 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ನಾಳೆಯ ದಿನ ಕೂಡ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹುಶಃ 19 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ನಾಳೆಯ ದಿನ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಲು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ ಆಟಗಾರರೇ, ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವೇ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣ. ಖಂಡಿತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎರಡು ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ, ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಾಂಭೋಗ, ಅದೇ ರೀತಿ ತತ್ವಮಸಿ ಗಣೇಶ್ ನಗರ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಮಹಾಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಹಾಗೂ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ಈ ತಂಡಗಳ ಕಪ್ತಾನರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗಾಗಿ ಮೈಕ್ ಬಾಂಡ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. ಮಹಾಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಹಾಗೂ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನ 12 ಆಟಗಾರರ ಮೈಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನ 12 ಆಟಗಾರ. ಎರಡನೇ ಎಸೆತ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಇಂತಿಯಾಸ್ 2 ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ಖಂಡಿತ ಓರ್ವ ಷಟಕವೀರನ ಉತ್ತರಿ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂತಿಯಾಸ್ ರವರ ಎಸೆತ ಖಂಡಿತ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಸುರೇಶ್. ಓವರಿನ 4ನೇ ಎಸೆತ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಈ ಮೈದಾನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಇಂತಿಯಾಸ್ 2 ಸುರೇಶ್. ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಎಸೆತ. ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಮುಗಿಲಿದ ಚೆಂಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ 1 ಅಂಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 3. ಓವರಿನ 4 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 3. ಇಂತಿಯಾಸ್ 2 ಲತೀಶ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಂಡುಗಾರ. ಹೌದು, ಲತೀಶನ ದಾಂಡು ಗರ್ಜನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಷಟಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ. ಇಂತಿಯಾಸ್ 2 ಲತೀಶ್ ಷಟಕ ವೀರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ. ಇಂತಿಯಾಸ್ 2 ಷಟಕ ವೀರ. ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂದು ಎಸೆತ ಸಿಂಗಲ್. 1 ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 10. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 10 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು
ಸಫ್ವಾನ್ ಟು ಲತೀಶ್. ಸಫ್ವಾನ್ ಟು ಲತೀಶ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಎಸೆತ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಮುಗಿಲೇರಿದ ಚೆಂಡು ಷಟಕವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 16 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಅವರು ಬರಬೇಕು, ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. ಸಫ್ವಾನ್ ಟು ಲತೀಶ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 16. ಮತ್ತೆ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಯಜ್ಞೇಶ್ ಅವರು ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೋಸ್ ಟು ಯಜ್ಞೇಶ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ. ಸಫ್ವಾನ್ ಟು ಲತೀಶ್ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಓಟಾಟದ ಮನೆ ಮಾತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 17 ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಫ್ವಾನ್ ಟು ಲತೀಶ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಚುಕ್ಕಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪಂಚಮ ಎಸೆತ ಸಫ್ವಾನ್ ಟು ಲತೀಶ್. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 17. ಸಫ್ವಾನ್ ಟು ಲತೀಶ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಅಂಪೈರ್ ರವರ ಕೈ ಸನ್ನೆ ಅಗಲ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 18ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ ಪಂಚಮ ಎಸೆತ ಸಫ್ವಾನ್ ಟು ಲತೀಶ್. ಓವರಿನ ಪಂಚಮ ಎಸೆತ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಸಫ್ವಾನ್ ಟು ಲತೀಶ್. ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಬಂದಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ 1+1 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 20 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಸಫ್ವಾನ್ ಟು ಲತೀಶ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ ಲತೀಶ್ ರವರ ಉತ್ತರ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 20 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆಗೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಹಾಗೂ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ. ಈ ತಂಡಗಳ ಕಪ್ತಾನರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯಾಗಿ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀರ್ ತನ್ನ ಕೂಡದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಸೀರ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮಧ್ಯ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ನೋಡಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಆರೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಂತೂ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಕ್ಷಣ್ ತನ್ನ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ
ರಕ್ಷಣ್ ತನ್ನ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ರಕ್ಷಣ್ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯಾದಂತಹ ದಂಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ರಕ್ಷಣ್ ತನ್ನ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕಳೆದ 3 ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ರು. ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಈತನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಶಾಂಬಗ ತಂಡ ಆಡಿದಂತಹ 3 2 ball left. Last 2 ball left. First ball single, second ball 6. Okay, first ball dot, second ball 6. So score is 28. ತನ್ನ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಬಲವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೂ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಓಟಗಳು. ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ, ಈ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತನ್ನದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 29 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ತತ್ವಮಸಿ ಗಣೇಶ್ ನಗರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವೆಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ರಕ್ಷಣ್ ತನ್ನ ದಂಡವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಷಡ್ಗಗಳು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 6 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಂತೂ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಮಧ್ಯ ರಕ್ಷಣ್ ತನ್ನ ದಂಡವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸತತವಾಗಿ ಷಡ್ಗಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯಾದಂತಹ ದಂಡು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರಕ್ಷಣ್. ಸತತವಾಗಿ ಷಡ್ಗಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತನ್ನ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ. 3 ಷಡ್ಗಗಳಂತೂ ತನ್ನ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಡಿದಂತಹ 3 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೋಲನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಈ ತಂಡ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ. ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತವನ್ನ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ. ಮಧ್ಯ ಎಡಗೈ ದಾಂಡುಗಾರನಿಂದ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಗಳು, ನೇರ ಷಡ್ಗಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಡಗೈ ಬಲಗೈ ದಾಂಡುಗಾರರಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 48 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 48 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಎಡಗೈ ದಾಂಡುಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸುರೇಶ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಷಡ್ಕವಂತನ ದಾಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ತನ್ನ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಡಗೈ ದಾಂಡುಗಾರನ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಈ ಮೈದಾನದ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕೇವಲ 1 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಲಭಿಸಿತ್ತು ಈತನ ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ. ಖಂಡಿತ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ, ಚತುರ್ಥನೇ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 49 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. 50ರ ಸವಾಲನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರು ಯಾವುದೇ ಸಮಯವನ್ನ ಬಳಸಬೇಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆರಂಭದ ಜೋಡಿಗಳಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನದ ಪ್ರವೇಶಗಳನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಹಾಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ಈ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಕಿಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಒಂದು ಟಾಸ್. ಎಸ್, ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಕಿಯನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ತಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿಯುವುದರ ಒಳಗಾಗಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮೈದಾನದ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನೇರ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಂದರ್ ತನ್ನ ಕೂಡದ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ಷಾದ್ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡುವಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇರ್ಷಾದ್ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಹೀರೋ ಅಂದಣಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಆಟಗಾರ ಇರ್ಷಾದ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಬಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ರು. 84 ಓಟಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ರೂವಾರಿಯಾಗಿರಕ್ಕಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರ ಇರ್ಷಾದ್ನ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇರ್ಷಾದ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಲಂದರ್ ಕೈಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಘಾತವನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಪಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ 2 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಚೆಂಡಂತೂ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಟೈ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕಳೆದೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ. ಗೌತಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಂದು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಚೆಂಡಂತೂ ನೇರವಾಗಿ ಟಿಪೆಕ್ಸ್ ಕವರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ತನ್ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 3 ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೂಡದ ಚತುರ್ಥನೇ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಕಲಂದರ್. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಷಟಿಕಗಳು. ಅಂಪೇರ್ ಎಸ್, ಆರೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯಾದಂತ ಹೊಡೆತ ನೋಡಿ. ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಬಹುಶಃ ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರೆಲ್ಲರೂ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ 4 ದರಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಎಸೆದಂತಹ ಆರಂಭದ 4 ಚೆಂಡುವಿನಲ್ಲೇ 4 ದರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ತದನಂತರವಾಗಿ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಆಡಿದ್ರು.
ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅದೇ ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ರು. ಈತ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ 11. ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೀಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಪಡೆದಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ. ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ತತ್ವಮಸಿ ಗಣೇಶ್ ನಗರ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಪಡೆದಿದೆ. ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವಿಜಯವಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಆಡಿದಂತಹ 3 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ പക്ഷെ 4 ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರು ತತ್ವಮಸಿ ತಂಡ. ಆ 4 ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 2 ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ 2 ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ವಿಜಯವನ್ನ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಪಡೆದಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಡೆದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 14 ಓಟಗಳು. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ಕೂಡದ ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಯರಾಮ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇತರ ಖಾತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ 15. ಚತುರ್ಥಿನ ಬಾರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದಂತಹ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ತೋರ್ಪಡಿಸಿದಂತಹ ತನ್ನ ಯಶಸ್ವಿನ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ತನ್ನ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 16 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಂದುಕೊಡದ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡಂತೂ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 17 ಓಟಗಳನ್ನ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಬಹುದಾದರೆ ಆಫ್ ಡ್ರೈವ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವೈಫಲ್ಯತೆಗಳು, ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ದಾಂಡುಗಾರನ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ, ಆಫ್ ಡ್ರೈವ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ 1-2 ದರಿಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 17 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ತನ್ನ 17 ಓಟಗಳನ್ನ ಜಮೆಯಾಗಿಸಿದ್ರೆ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 33 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತಹ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 33 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸರಾಸರಿ 16.5ರಷ್ಟು ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಓವರ್ಗಳಿಗೆ. ಈ ಮಧ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಚೆಂಡಂತೂ ನೇರ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೈಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಫಾರೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ನಡೆಸುವಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತೇನೋ, ಇಲ್ಲಂತೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈಫಲ್ಯತೆ. ಚೆಂಡಂತೂ ಬೌಂಡ್ರಿ ಹತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ
ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 21. 21 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 21 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಪ್ಪತ್ತ 9 ಓಟಗಳು ಇನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಉಳಿದಂತಹ 10 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. 10 to go, 29 to get. ಈ ಮಧ್ಯ ನೋಡಿ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತವಿದು. ಆದ್ರೂ ಚೆಂಡಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ವೆರಿ ಹೈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿತ್ತು. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ರವರ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಟ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಸುಲಭದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಗಣೇಶ್ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಆಘಾತವನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 21. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಡೆಕೂಡದ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಚತುರ್ಥಿನ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ದಾಂಡುಗಾರನ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಆಘಾತವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಾಂಡುಗಾರ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಬೀರ್ ನೂತನ ದಾಂಡುಗಾರನಾಗಿ ಜಗ್ಗ ಎಡಗೈ ದಾಂಡುಗಾರ. ಈ ಮಧ್ಯ ನೋಡಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡಂತೂ ಮತ್ತೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಗೆ ಚೆಂಡು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಉದ್ದರಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 21 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 5 5ನೇ ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆಗಳು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಾವು ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಆ ಭದ್ರ ಗೋಡೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ್ರೆ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 22 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು. ರಕ್ಷಣ್ ತನ್ನ ಆಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ 3 ಉದ್ದರಿಗಳನ್ನ ತನ್ನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗವನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ 6 ಓಟಗಳು ಬಹುಶಃ 3 ಷಟಕಗಳನ್ನ ತನ್ನ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಖಂಡಿತ ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನ ಕಂಡಿರಕ್ಕಂತಹ ವಿಜಯದ ಸರ್ವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಂಭುಗ ತಂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗಣೇಶ್ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಣೇಶ್. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ತನ್ಕೂಡದ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ. ಈತನ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಂಭುಗ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಎಸಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿ ಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿ ವಿಜಯವನ್ನ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಾಂಬುಗ ತಂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ರಕ್ಷಣ್ ತನ್ನ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 6 ಓಟಗಳು, ಬಹುಶಃ 3 ಷಟಕಗಳನ್ನ ತನ್ನ ದಂಡವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. 3 ಉದ್ದರಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ರಕ್ಷಣ್ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ರಕ್ಷಣ್, ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಹಾಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ವರ್ಸಸ್ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಮ್ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಕೆಯನ್ನಂತೂ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ತಂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕಂತೂ 2 or die ಮ್ಯಾಚ್. ಖಂಡಿತ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ತಂಡ ನಾಣ್ಯ ಚುಮುಕೆಯನ್ನಂತೂ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಹರಸಾಹಸವನ್ನೇ ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಎಸಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿ, ಎಸಿಸಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹರಸಾಹಸವನ್ನೇ ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಾವಾಡಿದಂತಹ 2 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ತಂಡ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ವಿಜಯವನ್ನ ಕಾಣಲೇಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಆಡುತ್ತಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ತನ್ಕೂಡದ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಜ್ನೇಶ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್. 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡದ ನಡುವೆ ಇವತ್ತಿನ 14ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಟಗಾರರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ರಕ್ಷಣ್ ರವರೇ ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ರಕ್ಷಣ್ ಬನ್ನಿ, ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು. ಈ ಮಧ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ, ಆಟಗಾರರು ಆಲಿಸಬೇಕು. ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಸಮಯವನ್ನ ಬಳಸಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2. ಪ್ರಥಮವನ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ಕೂಡದ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ದಾಳಿಗಾರ ಪ್ರವೀಣ್. ತನ್ಕೂಡದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳತೆಯೊಂದಿಗೆ 3 ಓಟಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ತನ್ಕೂಡದ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರವೀಣ್
ನೇರವಾಗಿ ಕಿರಣ್ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದ ಜೋಡಿಯಲ್ಲಂತೂ ಹೊಡಿ ಬಡಿ ದಾಂಡಿಗರಂತೆ ಹೆಸರಾಂತ ಆಟಗಾರರು ಆರಂಭದ ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿ. ಕಿರಣ್ ಈ ಮಧ್ಯೆ ನೋಡಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಚನುಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬಲಿಸ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕಿರಣ್ ತಂಡವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಿರಣ್ ಫಾರ್ ಯು, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಕಿರಣ್. ತನ್ನ ಆಕ್ರೋಶ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ 6 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 9. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಇತರ ಖಾತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 10 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಚತುರ್ಥನ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಕಿರಣ್ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ನೇರವಾಗಿ ಷಟಿಕಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗವನ್ನ ಚೆಂಡು ಚುಮ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. 6 ನಂಬರ್ 2 ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಕಿರಣ್. ಸತತವಾಗಿ ಷಟಿಕಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿರಣ್ ತನ್ನ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹೊಡಿಬಡಿ ದಾಂಡುಗ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಕಿರಣ್ ತನ್ನ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಸತತ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಿರಣ್ ಹಾಗೂ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಯಜ್ನೇಶ್ ತಮ್ಮ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಕೊನೆಗೂ ಕಿರಣ್ ರವರ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಗಾರ ಪ್ರವೀಣ್ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ. ಈ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 17 ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ 1 ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು. ಅನಂತಾಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈನ್ ಅಂಪರ್ ಆಗಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಟಗಾರರೇ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನೂ 1 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 17 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಆ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲೇ ಬಲಿಷ್ಠ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ರು ದಾಂಡುಗಾರರು. ಈ ಮತ್ತೆ ಯಜ್ನೇಶ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಮಾನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತಹ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ. ಬಹುಶಃ ಈ ಅನ್ರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಾಮ ಕೇಳದವರು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಜಮಾನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ರೆ ಗೋರಿಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ತಂಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದಂತಹ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ನೋಡಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ. ಟೀಮ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ತಂಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದಂತಹ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ. ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಯಜ್ನೇಶ್ ರವರ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಉದ್ದರಿ ಬಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಯಜ್ನೇಶ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ನೇರ ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಯಜ್ನೇಶ್ ರವರ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ. ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಂತೂ ಯುವರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡ ಜಮಾನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ. ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದಂತಹ ನಿರಂತರ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದಂತಹ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ. ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಎಸಿಸಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2023ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ.
ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ತನ್ನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಫಾರ್ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ. ಸತತ 2 ಉದ್ದರಿಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 20 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ನೋಡಿ. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ಓಟವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 2 ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 20 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ. ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕುಕ್ಕರೆಬೆಟ್ಟು ಈ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಕೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಈ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕುಕ್ಕರೆಬೆಟ್ಟು. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 17 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದಂತಹ ಈ ತಂಡ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನ ಕಾದಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗಂತೂ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಆಘಾತವನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಗುಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ನೋಡಿ. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 17 ಓಟಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ದಾಳಿಗಾರರು ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಜಾನ್ಮತೆನೆಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ತನ್ನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 2 ಉದ್ದರಿಗಳು 3 ಓಟಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ದಾಂಡುಗಾರರಿಗಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತಹ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚುರುಕಿನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 21. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೌಫೀಕ್ ಈ ಮಧ್ಯೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಧಾವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಭದ್ರ ಗೋಡೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ತಂಡದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಚತುರ್ಥನ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಸೀರ್ ನೂತನ ದಾಂಡುಗಾರನಾಗಿ ನಾಸೀರ್ ಯಾನೆ ನಾಚಿ ಮೈದಾನದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಪಡೆದಿದೆ ಈ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆದ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು. ಕಾರಣ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಕನಸಾಗಿ ಉಳಿಸಲು ಖಂಡಿತವಾಗಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವಿಜಯವನ್ನ ಕಾಣಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 22 ಓಟಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಎಡವಟ್ಟನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ. ಈ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 23. 23 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತವನ್ನ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರೇ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಅಂತಿಮ
ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಲಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನ ದಾಳಿಗಾರರಿಗಾದ್ರೆ ದಂಡುಗಾರರಿಗಾದ್ರೆ ನೀಡಬಾರದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿದೆ, ಬದಲಾಗಲೇಬೇಕು. ಕಾರಣ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವೇ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಖ್ಯ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೊನೆಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 23 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 17 ಓಟಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ತದನಂತರವಾಗಿ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 6 ಓಟಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅವಳಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಥ್ರೋಗಾಗಿ ಹರಸಾಹಸವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರೆ 2+1 3 ಓಟಗಳು ಓವರ್ ಥ್ರೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 2+1 3 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 26, 26 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಮಧ್ಯ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸಫಲತೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ 6 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 32 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೋಹನ್ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಷಟಕಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರಕ್ಕಂತ ಹೊಡೆತ ಮೋಹನ್ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಇದಂತೂ ಸೊಗಸಾಗಿರಕ್ಕಂತ ದಾಳಿ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿ ಬಂದಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ನೆಲ ಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡುವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೈಜ ದಾಳಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಶೈಲಿಯ ನೈಜ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಂತೂ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ತನಕೂಡದ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಆಘಾತವನ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತವನ್ನ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ. ತನಕೂಡದ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಘನತೆ, ಗೌರವದ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 32 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ತನಕೂಡದ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್. ತನಕೂಡದ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಚತುರ್ಥಿನವನ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ನೈಜ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು, ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಗೋತರಕ್ಷಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ರನ್ಔಟ್ ಅನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ತೃತೀಯ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರೆ 2 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಂತೂ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಗುಡ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 34 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 35ರ ಸವಾಲನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಆಟಗಾರರೇ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೂವತ್ತೈದರ ಸವಾಲನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಜಯದ ದಾಪುಗಾಲ ನೀಡಬೇಕಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ 35ರ ಸವಾಲನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 35ರ ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಜಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ.
ಮಹಾಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ತಂಡ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಆರಂಭದ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಮೈದಾನದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಸದಾ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂತಹ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ. ಜಮಾನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರೋಹಿತ್ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೇರ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ತಂಡಕೂಡದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು, ಇತರ ಖಾತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ನೋರ್ವ ದಾಂಡುಗಾರ ನಜೀರ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆರಂಭದ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಈ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಂಭವ. ರಶೀದ್ ಬಾಬಾರ್ ಅವರ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸತತವಾಗಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರನ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರಕ್ಕಂತಹ ರಶೀದ್ ಬಾಬರ್ ಅವರ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೂತನ ದಾಂಡುಗಾರನಾಗಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಆಟಗಾರನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತೌಫೀಕ್ ನೂತನ ದಾಂಡುಗಾರನಾಗಿ ತೌಫೀಕ್ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ 2 ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿರಕ್ಕಂತಹ ತೌಫೀಕ್ ರವರ ಆಗಮನವನ್ನ ಕೂಡ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ತೌಫೀಕ್ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅರಿತು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ತಂಡಕೂಡದ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ತೌಫೀಕ್ ತನ್ನ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಷಟಿಕ. ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಇವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಸ್ಥಾನವನ್ನ ತುಂಬಿಸುವಂತಹ ಆಟಗಾರನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತೌಫೀಕ್. 6 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ರೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 7. ತೌಫೀಕ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಹರಸಾಹಸವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪರಿಶ್ರಮವಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೂ ಆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನ ಎದುರಾದ್ರೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಪಡೆದಂತಹ ಈ ವಿಕೆಟ್ ಇದು ತೌಫೀಕ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ಆಟಗಾರನ ಉದ್ದರಿ. ಕಾರಣ ಕೆಳದೆರಡು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿರಕ್ಕಂತಹ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ ತೌಫೀಕ್. ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ತೌಫೀಕ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ರೋಹಿತ್. ತಂಡಕೂಡದ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ರೋಹಿತ್. ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ತುದಿಯಿಂದ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ತಂಡಕೂಡದ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಸೊಗಸಾಗಿರಕ್ಕಂತಹ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ನೇರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ಭದ್ರಬೊಗಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತಂಡಕೂಡದ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 8 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ತಂಡಕೂಡದ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಶೈಲಿಯಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ. ನೇರ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ನಜೀರ್ ಕೂಟದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ
ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ 1 ದರಿಯನ್ನ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 26 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತಹ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 26ರ ಸವಾಲನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸವಾಲಿಗೆ ಸವಾಲು, ಸೇಡಿಗೆ ಸೇಡು ಅನ್ನುವಂತಹ ಶೈಲಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಕನಸನ್ನ ನನಸು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ವಿಜಯವನ್ನ ಕಾಣಲೇಬೇಕು. ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ನಜೀರ್, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಜೀರ್, ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ್. ತಣಕೂಡದ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾಗರಾಜ್. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಂತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. ಇತರ ಖಾತೆಗಳೊಂದಿಗೆ 1+1 2 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದೇ ಸೋಲಿನ ಸಂಕೇತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಕಾರಣ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ತಿರುವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. ಖಂಡಿತ 1+1 ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಈ ಮಧ್ಯ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಚೆಂಡಂತೂ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಗಡಿಯನ್ನೇ ದಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ. ಇದು ಹಿರಿಯರ ಪಾಠ ಖಂಡಿತ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಜೀರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರನಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಚೆಂಡಂತೂ ನೇರವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಗಡಿಯನ್ನೇ ದಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ. ನಜೀರ್ ತನ್ನ ದಂಡವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಖಾತೆಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 17. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು 1+1, ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಮತ್ತೆ 1+1 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಸೋಲಿನ ಸಂಕೇತ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ನೋಡಿ, 4 ಓಟಗಳು ಈ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು 1+1 ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 21. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 21. ನಾಗರಾಜ್ ತಣಕೂಟದ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಗರಾಜ್ ತಣಕೂಡದ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು. ಚೆಂಡನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಪುಷ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 1 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಜೀರ್. ನಜೀರ್ ಅವರನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ನೀಡದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಜೀರ್. ಇದುವೇ ಹಿರಿಯರ ಆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಟಗಾರಿಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಜೀರ್. ಸನ್ನಿಧಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭದ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. ನಜೀರ್ನು ಕೂಡ ಕ್ರೀಸ್ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ತೌಫೀಕ್ ತನ್ನ ದಂಡುಗಾರಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 1 ಷಟ್ಕವನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ್ರು. ತೌಫೀಕ್ ತನ್ನ ದಂಡುವಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 23 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಸೊಗಸಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದಂಡನೆ. ಚೆಂಡಂತೂ ನೇರವಾಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿಯತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ತೌಫೀಕ್ ರವರ ಪ್ರತಿಭೆ. ಖಂಡಿತ ಕಳೆದೆರಡು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ತೌಫೀಕ್ ರವರ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ತೌಫೀಕ್ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಂಭವ. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತೌಫೀಕ್ ರವರ ಉದ್ದರಿ ನೆಲಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೌಫೀಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 27 ಓಟಗಳು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ ತಮ್ಮ ತಂಡ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ
ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತವನ್ನ ಕೂಡ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2. ದ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ನೌ 27 on the board. 27 on the board. Now the equation is 12 ball is remaining. 8 runs required to win this match. 12 ball is remaining. 8 runs required to win this match. ಅಂತಿಮ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 8ರ ಗುರಿ. 8 ಓಟಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಜೀರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಮಧ್ಯ ನೇರ ಗುರಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಜೀರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರ. ಈ ರನ್ಔಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ತಿರುವನ್ನ ಕಾಣಬಹುದೇ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಖಂಡಿತ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ. ನಜೀರ್ ಓರ್ವ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಆಡುತ್ತಿರತಕ್ಕಂತ ಆಟಗಾರ. ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅರಿತು ಮೈದಾನದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಕಂಡಿರಕ್ಕಂತಹ ನಜೀರ್ ಅವರ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಅದು ಕೂಡ ರನ್ಔಟಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಉದ್ದರಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಹಾಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆನಂದಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಆಟಗಾರ, ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಬಂದಂತ ಆಟಗಾರನ ಆಗಮನವನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾರೂನ್ ಮಾಣಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಈ ಚೆಂಡು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಪಡೆದಿದೆ ನೋಡಿ ಮಹಾಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಚೆಂಡು ನೇರ ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಳಿಬಿಳಿ ಅವಳಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಅವಳಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂತೂ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾರೂನ್ ಮಾಣಿ ತನ್ನ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ 2 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 30 ಓಟಗಳು. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ಗೂಡದ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಸೊಗಸಾಗಿರಕ್ಕಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಹಾರೂನ್ ಮಾಣಿ ತನ್ನ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ, ಹೊಡೆತಗಳು, ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತ ಅನುಭವದ ಆಟ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಹಾರೂನ್ ಮಾಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಯಾವುದೇ ಹೊಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದೇ ಹೀಗೆ ನೋಡಿ, ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಮಾದರಿಯಂತೆ ಒಮ್ಮೆ ಅತ್ತ ಕಡೆ ಒಮ್ಮೆ ಇತ್ತ ಕಡೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಎತ್ತ ಕಡೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 31 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 4ರ ಗುರಿ. 6 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 4ರ ಗುರಿಯನ್ನ ತಲುಪಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಇತಿಹಾಸವೇ ಕಂಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. 6 ಚೆಂಡು 4 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 2 ಚೆಂಡು 12 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದಂತಹ ಇತಿಹಾಸ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 6 ಚೆಂಡು 2 ಓಟಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿದೆ ಅಂತಂತಹ ಇತಿಹಾಸ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಂಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹಾರೂನ್ ಮಾಣಿ ಅವರ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 31ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 4ರ ಗುರಿ. ಪಂದ್ಯಾಟ ನೇರ ತಿರುವನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ. 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 4ರ ಗುರಿ. ಭವಿಷ್ಯದ 5 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ, 4 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು ಈ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಈ ಮಧ್ಯೆ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, 1 ಓಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಪ್ರವೀಣ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರ ತನ್ನ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದೋಟಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಜಾಫರ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಾಫರ್ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಜಾಫರ್. ಈ ಮಧ್ಯ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತಗಳು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ, ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ, ಈ ಮಧ್ಯ ನೋಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಬೌಂಡ್ರಿಯತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಈ ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಈ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವೇ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಟೈ ಆದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತಂಡಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಯ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮಯವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಸಕ್ಸಸ್ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು ತಂಡದ ಆರಂಭದ ಜೋಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So I request to the umpires, please cut the match soon as possible. We're having the short of the time. So we are in the match number 15, which is the last match of the league of today's match. Play boys Ananthadi versus Success Kukkarabetu. I request both team, all the players, please cooperate with us. We have to finish this match soon as possible because of the having a short of the time. Now already the time is 6 o'clock. Only 30 minutes we are having, and one more super over match also will be there. So that is why I am requesting to the players, please come to the match. So Hassainar will be starting the procedure from the far end, bowling from the far end. Fast delivery, that was the dot and delivery from this man. And the two batsmen, Kader in the striker's end and Rahman in the non-striker's end. Both are the experienced, talented player for the side of Kukkarabetu. The Success Kukkarabetu side. Enough the experienced campaigner for the team Play Boys. In fact, the Success Kukkarabetu side. Kader as well as Rahman. So second time from the first over. Once again, Asin Arwan is bowling back. Oh, this time full toss delivery. Wide called by the umpire. One extra added to the scoreboard.
in that extra. The score is also moving. The score is open now. 1 on the board in the scoreboard. And Asainar once again on his bowling mark. First time from the first over. From the far end, using left arm around the wicket to the right-handed batsman in the striker's end. So good delivery. Excellent. Once again, one more wide delivery. Back-to-back 2 wide deliveries in this over from this man Asainar. The score is also moving on. 2 on the board. Kader in the striker's end, one of the exciting player in the striker's end. We can see Kader, the experienced campaigner. All this time looking for the big shot. The ball is into that deep square leg region. Into defense for 4. 4 runs added to the scoreboard. In that 4 runs, the score is also moving on to 6 on the board. Brilliant batting performance from the bat of Kader. He got a big boundary. No one at the deep square leg region. This is power play is going on. Only 2 fielders fielding outside of the 30-yard circle. And 1 fielder in the deep mid-wicket region. And 1 more fielder in the long-on region. 2 fielders. This is the field placement of, we can see 2 fielders outside of the 30-yard circle whenever power play is going on. And 1 more wide called by the umpire. 1 more extra added to the scoreboard. Back-to-back wide deliveries. 3 wide deliveries in this over. Very disappointment for the bowling side. Asainar normally is a well bowler, and this time clean collected. What a magnificent shot that was. Came from the bat of Kader. Outstanding batting performance. That is a massive shot, no doubt at all. What a stroke. What a connectivity between the bat and ball. Clean strike hitting from the bat of Kader. Absolutely brilliant. That is the shot of the day. What an outstanding shot from this man into that long on region. No one can stop the ball. 6 runs added to the scoreboard. Score moves on to 13 on the board. 13 on the board. First over in progress. Once again, Asainar on his bowling mark. Good delivery. Excellent. This time, no possible chance for any run. Dot and delivery. Dot and delivery this time. And the 1 ball is still remaining. 2 ball is still remaining of the first over of the power play. And this time once again looking for the catch, and he's got it. I think Kader is walking back to the pavilion. The first wicket is lost from the side of Success Kukarabettu side. Kader is walking back to the pavilion. So the first wicket is lost to the side of Success Kukarabettu. And the new man into the middle. The score is also 13 on the board. So the final time from the first over once again. Asainar. Oh, this time brilliant bowling, brilliant bowling. 1 run added to the scoreboard in the score moves on to 14 on the board after the completion of the over number 1. So the end of the over number 1, the scoreboard is showing 14 on the board for the loss of 1 valuable wicket. So the new man, Masood, the man who got a man of the match in the previous match, Masood into the middle. And even I'm announcing here, the last match, man of the match's award goes to Tawfiq. I request Tawfiq, please come to the mic point and collect your man of the match award from Sannidhi Warriors Ananthadi side. I request Tawfiq, please collect your man of the match. This is the 3rd man of the match award for Tawfiq. Congratulations, Tawfiq. So the 2nd over in progress. Good delivery, excellent this time. No possible chance for any run. A dot and delivery. Looking for the big shot, but there is no connection between the bat and ball. So the 2nd ball of the 2nd over on his bowling mark. Raju on his bowling mark. 2nd over in progress. Good delivery, excellent this time. Looking for the big shot. No proper connection between the bat and ball once again. Single 1 run added to the scoreboard. Score moves on to 15 on the board. This is very important match for the both team. Do or die match between Playboys Ananthadi versus Success Kukarabettu.
Oh, this time beautiful shot into that cover region, and fielder is running there to stop the ball, but good running between the wickets from the batting side. 2 runs added to the scoreboard in that couple of the run. The score is also moving on to now 17 on the board for the loss of 1 valuable wickets. The score is also moving on to 17 on the board, where in the over number 2 in progress, where the bowler Raju in the bowling side using a right arm around the wicket to the right-handed batsman. Looking for the big shot. This time no proper connection between the bat and ball. Once again, single declared called by the umpire. 1 more run added to the scoreboard. In that 1 run, the score is also moving on to 18 on the board. So still 2 balls remaining of the second over. Raju. Wide called by the umpire. 1 more extra run added to the scoreboard. And that score moves on to 19 on the board. So this is the 5th time from the second over. To the right-handed batsman in the striker's end, Rahman. Last ball of his spell of the over. Final time from the second over. From this man. Quick and fast delivery. What an outstanding bowling performance. And he bowled him. And this man Rahman is also walking back to the pavilion. Wicket number 2 back into the pavilion. 2 wickets they lost. So the score is showing now 19 on the board of the completion of the over number 2. So the end of the over number 2. Score is 19 for 2. So the third over in progress. A second time in that third over. So I request to the umpires, please come to the match as soon as possible. We have to finish within 15 minutes because we are having the short of time. Your cooperative is very important here, as well as the players' cooperative is very important for our success. So third over in progress, second time from the third over. Once again in the bowling side, Pramod in the bowling side. The leg spin bowler using a right arm around over the wicket, and this time is cleanly collected. The ball is up in the air. What a shot that was. Absolutely brilliant batting performance from this man. Masood, who are wearing jersey number 18 of the experienced campaigner, no doubt at all. Last week he played in Bangalore, and whenever his team needed 6 ball 24, and he was finished on his style. That is what exactly is the experienced, talented player, no doubt at all, from this man Masood. Oh, brilliant. This time once again looking for the big shot. The ball is into deep square. In fact, a square leg region. Meanwhile, fielder cleanly collected. Meanwhile, single runs added to the scoreboard, and one more run added to the scoreboard. Score moves on to 27 on the board. So still 3 balls remaining of the third over. 4th time from the third over. Once again on his bowling mark, Pramod on his bowling mark. To the right, left-handed batsman in the striker's end, and chance for the run out. I think is gone. Yes, he's got it. Big wicket is walking back to the pavilion. The man in form, Masood, is walking back to the pavilion. Very disappointment
Very disappointment for the side of Success Cooker a bit to side. They lost a big wicket also. Masood is walking back to the pavilion. The scoreboard showing now 27 on the board. A request to the batsman, please come to middle immediately. You have to cooperate for this cricket tournament. Nitin, the new man, Nitin into the middle. And once again, Pramod on his bowling mark. Fifth time, still 2 balls remaining from the third over. Once again, this time, wide called by the umpire. 1 extra added to the scoreboard. In that extra, the score is also moving on to 28 on the board. Once again, looking for the big shot. No possible chance for any big hit. Just 1 run conceded from the bat of the new batsman. The score is 29 on the board. Once again, the left-handed batsman. So the last delivery from the third over. Good shot once again into that deep extra cover region where the fielder cleanly collected. 1 more run added to the scoreboard. So the end of the over number 3. The scoreboard showing 30 on the board for the loss of 3 valuable wickets. They lost 3 wickets, so 3 wickets is lost. End of the over number 3. The score is 30 on the board. 30 for 3. I request umpires, please come to the match. Don't give any time to wait. Any time to discuss. Please come to the match soon as possible. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾಯಲು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಡಿ. ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು, ಸಮಯದ ಅಭಾವ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವೇ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಕೂಡ ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ತಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಕುಕ್ಕರ ಬೆಟ್ಟು ತಂಡವಾಗಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ತಂಡವಾಗಲಿ ತಮಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಜಾಕಿ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ಭದ್ರಬೊಗಸಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಧಾವಿಸಿದ್ರೆ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 4. ಚತುರ್ಥನೇ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 30 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ತಂಡಕೂಡದ ಅಂತಿಮ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಂಡು ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ಭದ್ರಬೊಗಸಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಧಾವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 5. 5ನೇ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಕ್ಸಸ್ ಕುಕ್ಕರ ಬೆಟ್ಟು ತಂಡ ಸತತವಾಗಿ ಉದ್ದರಿಗಳನ್ನ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 30 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ತಂಡ ಕೂಡ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 4 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡುವಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಸೊಗಸಾಗಿರಕ್ಕಂತ ದಾಳಿ ಇದು. 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 31. ತಂಡಕೂಡದ ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತಂಡಕೂಡದ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತವನ್ನ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಬಲಿಸುವ ಎಡತೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಂಭವ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡಂತೂ ನೇರವಾಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ.
ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 32 ಓಟಗಳು, 32 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ, ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 32 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ, ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಲಿಸೋಡದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇಲ್ಲಂತೂ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಮೋದ್ ರವರ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಆಘಾತ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 6 ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್. 6ನೇ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 32ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತನ್ಕೂಡದ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತನ್ಕೂಡದ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರನ್ಔಟಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತವನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 32 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 33ರ ಸವಾಲನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ತಂಡದ ಆರಂಭದ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಸಮಯವನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಾಂಡುಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಕೂಡ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 33ರ ಸವಾಲನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆರಂಭದ ಜೋಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು. ಆರಂಭದ ಜೋಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಆಟಗಾರರು. ಆರಂಭದ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಾಂಡುಗಾರರು ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ತಂಡದ ದಾಂಡುಗಾರರು. ನೂತನ ದಾಂಡುಗಾರನಾಗಿ ಆರಂಭದ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಮೈದಾನದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಚ್ಚು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಕಿ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಅಚ್ಚು ಕಡೆಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ. ಚೆನ್ನಂತು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. 2 ಓಟದ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯಂತೂ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ತನ್ಕೂಡದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರ ಮಸೂದ್ ತನ್ನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತನ್ಕೂಡದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೇರ ಅಚ್ಚು ಕಡುಗಿ ಮಧ್ಯೆ ಅಚ್ಚು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ತನ್ನ ತಂಡವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಬಲಿಸೋಡದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಫಲತೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. 6 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಂತೂ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಚ್ಚು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ತನ್ನ ತಂಡವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 8 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ಕೂಡದ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಚ್ಚು ಕಡೆಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಬಲಿಸೋಡದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ಚೆಂಡಂತೂ ನೇರವಾಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಹತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಂತೂ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳತೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಅಚ್ಚುತನದ ನಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 12 ಓಟಗಳನ್ನ
ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಈ ಕೂಟದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಜನರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಚ್ಚು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ತಮ್ಮ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳತೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 13 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ಕೂಡದ 2 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರ ಮಸೂದ್ ತನ್ಕೂಡದ ಪಂಚಮಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಚ್ಚು ಕಡೆಗೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡದ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಸೂದ್ ತನ್ನ ಕೂಡದ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಚೆಂಡು. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಫಲತೆಯನ್ನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ತಂಡ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 15. ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಡದೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಟ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 15 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಆರಂಭದ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತವನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದೆ 15 ಓಟಗಳು. ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಕೊಡದೆ. ಇನ್ನು 18 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 18ರ ಗುರಿ. ಹದಿನೆಂಟು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. 18ರ ಸವಾಲನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಿಲ್ವಾನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 16 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಕೂಡದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ ರಿಲ್ವಾನ್. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಿಲ್ವಾನ್ ತನ್ಕೂಡದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ. ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಬಿಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಿಲ್ವಾನ್ ಈ ಮಧ್ಯ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಅಚ್ಚು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ. ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಈಸಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ತು. ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ರಿಲ್ವಾನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ಕೂಡದ ಚತುರ್ಥನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಾಕಿ ಈ ಮಧ್ಯ ಜಾಕಿ. This is Jackie for you. What a shot. What an outstanding shot from this man, Jackie. Absolutely brilliant. That is a massive shot from this man. ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಹೊಡೆತ. ಜಾಕಿ ತನ್ನ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 23. ಬಲಿಸುವ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆನ್ನಂತು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಧಾವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಆಘಾತ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 23 ಓಟಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು ಜಕರಿಯಾ ಯಾನೆ ಜಾಕಿ. ನೂತನ ದಾಂಡುಗಾರನಾಗಿ ಗಣೇಶ್ ಮೈದಾನದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಗಣೇಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಣೇಶ್ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 23 ಓಟಗಳು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 10 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ತನ್ನ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 24 ಜಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 10ರ ಗುರಿ. ಉಳಿದಂತಹ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 9 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತಹ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ನಾವು 12 ಟು ಗೋ 9 ಟು ಗೆಟ್. ಅಂತಿಮ 12 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. 9 ಓಟವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಬಣ್ಣ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ. ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ
ಅಚ್ಚುರವರ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಚು ಗಣೇಶ್ ರವರ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಣೇಶ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಈ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತೆ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡಂತು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ 1 ಬೌನ್ಸ್. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದೋಟಕ್ಕಷ್ಟು ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 25 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. 8 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಷಡ್ಕ ಬಂತು. ಅಚ್ಚು ತನ್ನ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನ ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ತನ್ನ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಚ್ಚು ಈ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಚ್ಚು ಫಾರ್ ಯು. ವಾಟ್ ಅ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈ ಶೋಯಿಂಗ್ ಟುಡೇ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿಸ್ ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಮ್ಯಾಚ್. ಖಂಡಿತ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಅನ್ನುವ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವನ್ನೇ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಸಕ್ಸಸ್ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು ತಂಡವನ್ನ ಅಚ್ಚು ಈ ತನ್ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 31. ಅಂತಿಮ 2 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈತನ್ ಮಧ್ಯೆ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಚುನವರ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಂಡಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 31 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 31 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 2ರ ಗುರಿಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಟಗಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ದಾಂಡುಗಾರರೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 2ರ ಗುರಿಯನ್ನ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಖಾದರ್, ರಾಜು. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಔಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 2ರ ಗುರಿ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಮತ್ತೆ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 4 ಚೆಂಡು 2 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಾದರ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 2ರ ಗುರಿ. ರಾಜು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಂತೂ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಸಮಬಲವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 1ರ ಗುರಿ. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಉದ್ದರಿ ಆಘಾತವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 1ರ ಗುರಿ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 1ರ ಗುರಿಯನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಕನಸನ್ನ ಉಳಿಸಬಹುದೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು ತಂಡ. 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 1ರ ಗುರಿಯನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಲೇಬೇಕು. ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಓಡಿದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಜಯ ಖಂಡಿತ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಹಸೈನಾರ್ ಅವರ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸತತವಾಗಿ ಉದ್ದರಿಗಳು. ಖಾದರ್ ತನ್ನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೋಡಿ, ಈ ಮಧ್ಯೆ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 1ರ ಗುರಿ. ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 1ರ ಗುರಿ. ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ
ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಒಂದು ಚೆಂಡು ಒಂದರ ಗುರಿಯನ್ನ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫಲಿತಾಂಶದ ಚೆಂಡು ಖಾದರ್ ತನ್ನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಧ್ಯೆ ನೋಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಆ ರನ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರನ್ ಅನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ವಿಜಯ ದತ್ತದ ಅಪ್ಪುಗಾಲನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಎಸಿಸಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಸೋಲಿಗೆ, ಈ ಕನಸಿಗೆ ಭಗ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು. ಖಂಡಿತ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ತಂಡ ವಿಜಯ ದತ್ತದ ಅಪ್ಪುಗಾಲ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಕಂಡಂತಹ ಕನಸುಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನುಚ್ಚು ನೂರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಕ್ಸಸ್ ಕುಕ್ಕರ ಬೆಟ್ಟು ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಲು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಆಟಗಾರರೇ. ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್, ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಬಾಚಿಕೊಂಡಂತಹ ಅಚ್ಚು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡ. ಅಚ್ಚು ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಅಚ್ಚುರವರೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಟಗಾರರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಆಟಗಾರರ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು. ತಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಹುದು, ಬಾಲ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳು ತಮಗೆ ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗಬಹುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಆಟಗಾರರು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಕಾಣಿ. And here it is the man of the match of match number 15 is goes to Achu Kaladka from Play Boys Ananthadi side. Congratulations Achu. ಹಲೋ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರ ಸಹಕರಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾಯಲು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಡಿ, ತಮಗೆ ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗಬಹುದು. ಒಂದು ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕತ್ತಲು ಮರೆಯುವ ಮುನ್ನ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಸ್, ದ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಟರ್ಡ್ ಟು ದ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಮ್ಯಾಚ್? ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು. ಈ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಯಾವ ತಂಡ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ದಾಪುಗಾಲು ನೀಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿದೆ ಈ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ 2 ಉದ್ದರಿಗಳು ಮಾತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ 3 ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನ ನೋಂದಾಯಿಸಬಹುದು. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ನಡೆಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಆರಂಭದ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರ
ಅಬ್ಬರದ ದಂಡನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಜೀರ್ ಅನುಭವದ ಜೋಡಿ ಮೈದಾನದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಸೈನಾರ್ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಂತಹ ಆಟಗಾರ ಹಸೈನಾರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ದಂಡಿಸಿದ್ರು, ಚೆಂಡಂತೂ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ತನ್ನ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ವಿಜಯ ದತ್ತ ದಾಪುಗಾಲ ನೀಡಲು ಸುಲಭದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಾಡಬಹುದು ಸನ್ನಿಧಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ತಂಡ. ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಈಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಹಸೈನಾರ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಈ ಮಧ್ಯ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ, ಇದು ಬಾಬಾ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯಾದಂತ ಹೊಡೆತ. ಕೊನೆಗಂತೂ ಬಾಬಾರವರ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಅಂತೂ ಗರ್ಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಗರ್ಜನೆಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಫಾರ್ ಯು. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರಕ್ಕಂತ ಹೊಡೆತ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ತನ್ನ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂಕಗಳು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 8, ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಡಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಜಮಾಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಸತತ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ. ಈ ಮಧ್ಯ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಜೀರ್ ಅವರು ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಬಿಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಉದ್ದರಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಪಡೆದಿದೆ. ಕಾರಣ ಈ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಉದ್ದರಿ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಇರೋದು. ಒಂದು ಉದ್ದರಿ ಅಂತೂ ನಷ್ಟವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ನಷ್ಟಗೀಡಾಕಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆಲ್ ಔಟ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ನಿಯಮಗಳು ಈ ಸೂಪರ್ ಓವರಿನಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಸೈನಾರ್ ತನ್ಕೊಡದ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ನೇರ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಕಡೆಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಂತೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಚೆಂಡನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಚೆಂಡಂತೂ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಸರ್ವ ಅಂಕಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮನರಂಜಿಸಿದಂತಹ ಮನೋರಂಜನೆ ಆಟಗಾರ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಂಡುಕೂಡದ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ. ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹಸೈನಾರ್ ಮತ್ತೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ಯಾವುದೇ ಆಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈತನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ, ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಬಹುಶಃ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಂಡಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 9 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 10ರ ಸವಾಲನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಟೈ ಆದಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಮುಕಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವಿಜಯಿ ತಂಡವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು. ದಯವಿಟ್ಟು 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೇ, ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ತಂಡದ ದಾಂಡುಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಕಾಡಿ. ಕಾರಣ ತಮಗೇನೆ ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗಬಹುದು. ಕಾರಣ ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಮಗೆ ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗಬಹುದು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ದಾಂಡುಗಾರರು ಮೈದಾನದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಆರಂಭದ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಅಚ್ಚು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಕಿ. ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ. 6 ಚೆಂಡುಗಳು 10 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಕೈ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೋಟಕ್ಕಷ್ಟು ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ. ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆರಂಭವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 5 ಚೆಂಡು 8 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ. 9 ಓಟವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಳಿಬಿಲಿಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡ. 7 ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತಹ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 7ರ ಗುರಿ. 4 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 7ರ ಗುರಿ. ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ. ವಿಜಯಿ ತಂಡ ನೇರ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ದಾಪುಗಾಲ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಎಪಿಎಲ್ ಕೂಟದ ಆನಂದಾಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನ ನನಸು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ವಿಜಯ ಕಾಣಲೇಬೇಕು. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಚೆಂಡಂತು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಜಾಕಿ ತನ್ನ ದಂಡುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಗರ್ಜನೆಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ. ಅಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಂಡುಗಾರರು. ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಬಲವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಜಾಕಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಕಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತನ್ನ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಾವುದೇ ಇದೆ ಆ ಸಫಲತೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಬಲವಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 1ರ ಗುರಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 1ರ ಗುರಿ. 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 1ರ ಗುರಿ. ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಬಲ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಂತಾಡಿ ತಂಡ ಈ ಎಪಿಎಲ್ ಕೂಟದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ದಾಪುಗಾಲ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಜಾಕಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಜಕರಿಯಾ ಜಾಕಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅನಂತಾಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 1 ಇದರ ಆರಂಭದ ದಿನದ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ, ಆಟಗಾರರಿಗೂ, ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೂ, ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ನೀಡಿದಂತಹ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಸ್ಕೋರರ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸಿದಂತಹ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the